കനവറ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറ കൊതിക്കുമണിയറ എന്നൊരാഗം ഇശൽ മഴയായി റൗളയിൽ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടെന്റെ എന്നെ വിളിക്കാൻ ഇനിയും വൈകിച്ചിടുന്നേ കൽബിലണഞ്ഞൂടെ ഹബീബൻ കനവിൽ വന്നൂടെ കരൾ പറിച്ചു തരാം നസീബേ സ്വീകരിച്ചൂടെ കാത്തു കിടക്കാം ഞാൻ കനിയെ കനവിൽ വന്നൂടെ എന്റെ ആയിൽ വന്നൂടെ എന്റെ കൽബിലൂടെ പൊന്നാരപ്പൂമുഖ കണ്ടവർ എല്ലാരും തേടി വച്ചല്ലോ ഭാഗ്യം ഞാൻ എന്തൊരു ശൂന്യം എത്ര നാള് തിങ്ങിട്ടോ എന്റെ ഈ ജീവിതം ഒന്നാമുഖം കാണാൻ ഇല്ല നിയോഹം പൊന്നാരപ്പൂമുഖ കണ്ടവർ എല്ലാരോ തേടി വച്ചല്ലോ ഭാഗ്യം ഞാൻ എന്തൊരു ശൂന്യ എത്ര നാള് തിങ്ങിട്ടോ എന്റെ ഈ ജീവിതം ഒന്നാമുഖം കാണാൻ ഇല്ല നിയോഹം എന്നനുരാഗം ഇശൽ മഴയായി റൗളയിൽ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടെന്റെ എന്നെ വിളിക്കാൻ ഇനിയും വൈകിച്ചിടുന്നേ കൽബിലണഞ്ഞൂടെ ഹബീബൻ കനവിൽ വന്നൂടെ കരൾ പറിച്ചു തരാം നസീബേ സ്വീകരിച്ചൂടെ കാത്തു കിടക്കാം കനിയെ കനവിൽ വന്നൂടെ എന്റെ ആവിൽ വന്നൂടെ എന്റെ കൽബിലണഞ്ഞൂടെ മദീന മുനവ്വറ കനവിൻ കനവറ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറ കൊതിക്കും മണിയറ മദീന മുനവ്വറ കനവിൻ കനവറ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറ കൊതിക്കും മണിയറ യാ സയ്യിദൽ വറ മിസ്കും വഅംബറ മുത്തേടൻ ജൗഹറ വിളിക്കൂ ഖൈറൽ വറ എന്റെ പ്രണയം അങ്ങോടാണ് വൈകാതൊന്നു വിളിച്ചിടണേ എന്നോടുള്ള പിണക്കം മാറ്റി എൻ കരളിൽ കുളിരേകിടണേ കൽബിലണഞ്ഞൂടെ ഹബീബൻ കനവിൽ വന്നൂടെ കരൾ പറിച്ചു തരാം നസീബേ സ്വീകരിച്ചൂടെ കാത്തു കിടക്കാം കനവിൽ വന്നൂടെ എന്റെ ആരിൽ വന്നൂടെ എന്റെ കൽബിലണഞ്ഞൂടെ خذ بيدي صلي السلام على الوسيلة وشمس العلا طلعت ليلى صلي السلام على الوسيلة والشمس العلا طلعت ليلى يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي جبريل نادى في منى الصدح والليل نادى من وفرته صلي السلام على الوسيلة والشمس العلا طلعت ليلى
الله مدد يا نبي مدد يا نبي مدد يا نبي يا مبعوث فينا نورت المدينة يا مبعوث فينا نورت المدينة جئت بالرسالة وددتنا مدد يا نبي مدد الله مدد يا نبي مدد يا نبي مدد يا نبي صلوا عليه شافع الأمة يا ربي ذكر الرسول تشهد الهمة يا ربي بجاه النبي هذه الأمة يا ربي بجاه النبي هذه الأمة صلوا على طه البشير حبيب البدر المنير شفيعي عند القدير صلوا عليه شفيع الأمة الله بذكر الرسول تشهد الهمة يا ربي بجاه النبي هذه الأمة يا ربي بجاه النبي هذه الأمة أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا يا رسول الله حب النبي صار الله في القلب فازدهر حب النبي صار في القلب فازدهر أنا ولي دربي أنا ولي دربي فنور البشر الحب هو أنت والنور هو أنت والخير هو أنت يا رسول الله والبشر هو أنت والصدق هو أنت والسلام
بالأمر المطاع زدت نيات الوداع وجب شكر علينا ودعا لله داعي. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പ്രാസ്താവിക പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ അബ്ദുൽ അസീസ് ദാരിമി ചൊക്കപ്പെട്ടു. തഖ്വ ആന്തരിക ശുദ്ധി എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നീണ്ട പ്രഭാഷണം നടത്താനിരിക്കുന്ന മതവിജ്ഞാന സദസ്സിലേക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ഇലാ ഹദ്റത്തി നബിയിന വശഫീന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة عين حياة الدارين وسيد الكونين المصطفى محمد. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والأقطاب والأبدال والأوتاد والنجباء والعرفاء والفقهاء والصديقين والصالحين. اللهم إلى حضرات جميع المفسرين والمحدثين والمصنفين من أهل السنة والجماعة. اللهم خصوصا إلى حضرة صاحب المقامات والكرامة السيد الشريف المدني قدس الله سره. اللهم إلى حضرته وإلى حضرات أساتذتنا ومشايخنا كلهم عامة. اللهم زد شرفا على شرفهم وجاها على جاههم وكرامة على كراماتهم. اللهم انفعنا بهم في الدارين. اللهم مدنا بمددهم وافض علينا من فيوضاتهم وانصرنا بنصرتهم. اللهم بحقهم وبجاههم وبأسرارهم بارك لنا في كل أمورنا. اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا. اللهم بارك لنا في كسبنا وتجاراتنا. اللهم بارك لنا في كل معاملاتنا بركة تامة نامية كما باركت وأنعمت على عبادك الصالحين. اللهم بحقهم وبجاههم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اجعلنا هادينا مهتدينا غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير
واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ما قضيته لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام അതിമഹത്തായ ചിന്തകനും കർമ്മധീര സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുമായ SP മുഹമ്മദ് ദാരിമി ഉസ്താദ് അവർക്കൊരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. വേദിയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, മത സാംസ്കാരിക സമുന്നതരായ നേതാക്കൾക്ക് സ്വാഗതം അരുളുവാൻ സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ സമിതി അനിഷേധ്യനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിഹാബുദ്ദീൻ അൽ കാമിൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷർ വിജി ഹനീഫാജി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് SP മുഹമ്മദ് ദാരിമി അടക്കമുള്ള എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെ, നേതാക്കന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഖുത്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദുൽ ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളെ പേരിൽ നടത്തിയോണ്ട് പണ്ടേ 432 വാർഷിക 22 പഞ്ചവാർഷിക ഉറൂസിനെ യശസ്വി ഒരു വാരത്തെ ലാസ്റ്റ് നാളെത്തിക്കറി 7ാമത്തെ നാളെത്തിക്കറിയുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബാക്കിയുള്ള 4 യശസ്വിയായിട്ട് നടപ്പാട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുആ നടത്തണം. ഇന്നേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിത്തബയിൽ ജബ്ബാർ ഉസ്താദരെ മോണു ഇർഷാദ് ദാരിമി ഉസ്താദായി തിന്ത് അതിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം തീർന്നേക്ക് മുന്നോലു ಬಂತೆತ್ತು എത്തിയെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ലാസ്റ്റിൽ അയാളെ ദുആ ഇക്കും 2 പ്രോഗ്രാം വേറെ ജാഗയിൽ ഉണ്ടു ചെന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ലാസ്റ്റ് മന്ത് ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നൊരു 4 മണ്ടു ചെന്നു. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളെ വാഴ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് നസീഹത്ത് ചൊന്തണ്ടേ പ്രഗത്ഭ വിദ്വാംസ വാഗ്മി ബഹുമാനപ്പെട്ട SP മുഹമ്മദ് ദാരിമി ഉസ്താദ് തിക്കർ അയാൾക്ക് ജമാഅത്തിന്റെ ബഗലും നന്റെ ബഗലും ഹാർദികമായ സ്വാഗതാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അയാൾക്ക് ആഫിയത്തോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് തരട്ട് കൊടുക്കട്ട്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും അയാളെയും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. ദ്വാരക്കര ഈ സഭയുടെ അധ്യക്ഷരും ഞങ്ങളുടെ ജമാഅത്ത് അധ്യക്ഷരും സയ്യിദ് മദനി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്, സയ്യിദ് മദനി അറബിക് ട്രസ്റ്റ് ഇതിലെല്ലാം അധ്യക്ഷരായിട്ടുള്ള BG ഹനീഫാജി തിക്കർ അയാൾക്ക് ഹാർദികമായിട്ട് സ്വാഗതാക്കര. അതേപോലെ ഞങ്ങളെ സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ സമിതിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് UM അഷ്റഫ് അഹമ്മദ് റൈറ്റ്വേ, ജൊത്ത കാര്യദർശി മുസ്തഫ മദനി നഗര ഇസ്ഹാഖ്, കോശാധികാരി നാസിം റഹ്മാൻ, എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമുക്ക് സ്വാഗതാക്കര.
അതേപോലെ ഞങ്ങളെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ സദസ്യമാർ സ്റ്റേജിലുള്ളവർ, റഫീഖ് ഭായ് കോടി, അതേപോലെ എല്ലാവരും ഒരേ പലക്കത്തിൽ സ്വാഗതാക്കര. മദനി നഗരത്തെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് കാമിൽ സഖാഫി ഉണ്ട്. അതേപോലെ സദർ ഉസ്താദ് മുസ്തഫ ഹിമമി, മുഅദ്ദിൻ അബ്ദുൽ കരീം മുസ്ലിയാർ, കോടിരെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദം ഫൈസി ഉസ്താദ്, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജമാഅത്തിന്റെ ബഗലും എൻ്റെ ബഗലും സ്വാഗതാക്കര. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇസ്സത്തും ആഫിയത്തോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. അതേപോലെ മദനി നഗര അധ്യക്ഷರು അബ്ദുൽ അസീസ്, അതേപോലെ ഉപാധ്യക്ഷರು ഹാഷിർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, അബ്ദുൽ അസീസ് കുഞ്ഞി കോശാധികാരി, അഹമ്മദ് കുത്തുബാവ ജൊത്ത കാര്യദർശി, മുഹമ്മദ് ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി, യൂസുഫ് ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി, എ കെ ബാവാക്ക, ബി ടി മുഹമ്മദ്, അതേപോലെ കോടിരെ ജമാഅത്തിലെ മഹല്ലറെ അധ്യക്ഷರು യു കെ മുഹമ്മദ്, സെക്രട്ടറി ഇസ്മായിൽ മുഹമ്മദ് ജൊത്ത കാര്യദർശി, മൂസക്കുഞ്ഞി ഹാജി കോശാധികാരി, അതേപോലെ ഹമീദ് എ ആർ, യു കെ യൂസുഫ്, അഷ്റഫ് സോലാർ, സലീം കോടി, അസീസ് കൗൺസിലർ അഷ്റഫ് കോടി, മഹ്മൂദ് ഹാജി, റഹീം ഹാജി, ഹുസൈൻ, അഹമ്മദ് ബാവ, അക്രം ഹസൻ, റമീസ് കൗൺസിലർ, ഹസൻ എച്ച് കെ, അതേപോലെ സ്റ്റേജിലുള്ള എം എച്ച് മുഹമ്മദ് ആക്ക അടക്കമുള്ള സ്റ്റേജിലുള്ള എല്ലാ ഗൗരവാന്വിത വ്യക്തിമാർക്കും നേതാക്കന്മാർക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ സെയ്ദ് മദനി കോളേജ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സയൻസിലെ പ്രൊഫസർമാരായ ഇബ്രാഹിം അഹ്സനി ഉസ്താദ്, നുഅ്മാൻ നൂറാനി ഉസ്താദ്, അതേപോലെ നജീബ് നൂറാനി ഉസ്താദ്, തസ്ലീം നൂറാനി അടക്കമുള്ള ഉസ്താദുമാർ, ഹിഫ്ളർ ഉസ്താദുമാർ, സ്റ്റേജിലുള്ള എല്ലാ ഗൗരവാന്വിത വ്യക്തിമാർക്കും ഒരേ പലക്കത്തിൽ ഞങ്ങളെ പ്രോഗ്രാമിന് സ്വാഗതാക്കര. അതേപോലെ സദസ്സിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങ, ആലിമീങ്ങ, മുത്തഅല്ലിമീങ്ങ, അതേപോലെ ഈ വാഴ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കണം വേണത്ത് വന്ന മുഅ്മിനാത്തുങ്ങ, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ പ്രോഗ്രാമുക്ക് ജാവും പോലും കഷ്ടവന്നുകൊണ്ടുള്ള വളണ്ടിയർമാർ, ഞങ്ങളെ കമാൻഡർമാർ, ക്യാപ്റ്റന്മാർ, അതേപോലെ സന്നദ്ധ കാര്യകർത്തമാർ, ഈ പ്രോഗ്രാമുക്ക് ജാവും പോലും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട സ്വയം സേവകമാർ, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ഈ കാര്യക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ ഏതെല്ലാം സഹായ സഹകാരാക്കറാർ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമുക്ക് ഒരേ പലക്കത്തിൽ സ്വാഗതാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നസീഹത്ത് ചുന്തർന്നുകു ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് ബി മുഹമ്മദ് ദാരി ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ആഹ്വാനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അസ്സലാമു ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಮಾತನ್ನೇ ಆಯುಧವಾಗಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದೈವನವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸುಜ್ಞಾನದ ಸುಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ ಬಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಅಲೀಮಿಲ್ ಕುದ್ರತಿ ವಶ್ಶಾನ್ ಶದೀದಿಲ್ ಬತ್ಶಿ ವಲ್ ಬುರ್ಹಾನ್ ಹಾಫಿظಿದ್ ದೀನಿ ವಲ್ ಖುರ್ಆನ್ മാ ശാ അല്ലാഹു കാൻ വമാ ലം യശാ ലം യകുൻ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് അലൈഹി തവക്കൽതു വഇലൈഹി ഉനീബ് ഇൻ ഉരീദു ഇല്ലൽ ഇസ്ലാഹ മസ്തതഅതു വമാ തൗഫീഖി ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് അലൈഹി തവക്കൽതു വഇലൈഹി ഉനീബ്. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا
ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم أربع خصال من عطيهن فقد عطي خير الدنيا والآخرة قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة مؤمنة تعين على إيمان صدق رسول الله الكريم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ അജ്മീർ എന്ന് തന്നെ പ്രസിദ്ധമായ ഉള്ളാള ദർഗാ ഷരീഫ്, അതിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സയ്യിദ് ഷരീഫുൽ മദനി അവറുകളുടെ ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ കൂടല് സ്വാലിഹായ അമലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. വലിയ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ മജ്‌ലിസാണ്. സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒരു ആധ്യാത്മികതയുടെ ഉത്തുംഗതയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാ മജ്‌ലിസാണിത്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്. എല്ലാ ഉമറാക്കളെയും സ്റ്റേജിലിരുത്തി ഉലമാക്കളോടൊപ്പം. കാരണം ഈ ദീനിന്റെ നെടും തൂണുകളാണ് ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും. ഉലമാക്കളെ വിട്ടിട്ട് ദീനില്ല, ഉമറാക്കളെ വിട്ടിട്ടും ദീനില്ല. രണ്ടും യോജിച്ചാലേ ദീന് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഉലമാക്കൾ വേറെ ഉമറാക്കൾ വേറെ ഇങ്ങനെ ധ്രുവീകരണത്തിന് കോപ്പുകൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് വിപരീതമായി നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ മാഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഹനീഫ് ആചാർ പറഞ്ഞു, എല്ലാ ഖരിയയുടെയും പ്രസിഡന്റുമാരെയും സെക്രട്ടറിമാരൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ ഇരുത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു ആ സ്റ്റേജിയെ മനോഹരമാക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം അൽഹംദുലില്ലാഹ് എപ്പോഴും നല്ലതായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക്, നമ്മുടെ ഉമറാക്കന്മാർക്ക് ധാരാളം പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടവർ. ഉമറാക്കന്മാര് അവരുടെ ത്യാഗങ്ങളും അവരുടെ ശ്രമങ്ങളും അവരുടെ ദാനധർമ്മങ്ങളും ഈ ദീനിന് വേണ്ടി അവര് ചെലവഴിക്കുന്ന പണവും ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു മനസ്സംതൃപ്തിയും ഒരു ആവേശവും നമുക്കുണ്ടാവുകയാണ്. നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിശിഷ്യ നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളാള ദർഗയുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, നമ്മുടെ ഹനീഫ് ഹാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന നമ്മുടെ ഷിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫി സെക്രട്ടറിയായി, ഹനീഫ് ഹാജി പ്രസിഡന്റായി, മറ്റുള്ള ഭാരവാഹികൾ ആരെന്നറിയില്ല. ഏതായാലും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ല നിലക്ക് ഈ ഒരു ഉള്ളാളത്തിന്റെ ആ പ്രൗഢി, ആ ഉള്ളാളത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധി പിന്നെയും വാനോളം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ ഉള്ളാളത്തിന്റെ മഹിമയും ഇതിന്റെ ഇസ്സത്തും അല്ലാഹു ഉയർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ അതുപോലെ കേരളക്കരയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കേരളത്തിന്റെ ആ സംസ്കാരമുള്ള നാടുകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു ദർഗ ഉണ്ടായാൽ ആ ദർഗയോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ധാരാളം ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ അജ്മീർ എന്ന്. അതിന് കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ
ഈ ദർഗാ ഷരീഫിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രയെത്ര ആലിമീങ്ങളാണ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉൽപാദനം ഉണ്ടായി, പ്രോഡക്റ്റ്. അതിലൂടെ എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാർ, ഖാളിമാർ, ഖതീബുമാർ, മുദരിസുമാർ, ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ദർഗാ ഷരീഫിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മഹിമയാണ്. അജ്മീർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലുള്ള അജ്മീർ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ജനാകർഷണീയമായ ഒരു കേന്ദ്രമാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ ആ നേതൃത്വത്തിന് ഇതുപോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഒരു പരാജയം കൂടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഇനിയെങ്കിലും നല്ല നല്ല ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പടുത്തുയർത്താൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ നോക്ക്, മമ്പുറം അവിടെ മക്കാമിൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ആ മമ്പുറം മക്കാമിൽ വരുന്ന നേർച്ചകളൊക്കെ അവിടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് നല്ല ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് അവിടെ വിനിയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാടന്നൂരിൽ അവിടെ നല്ലൊരു ദർഗാ ഷരീഫുണ്ട്. അതിലേക്ക് വരുന്ന പണം മുഴുവനും അവിടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് 400-ഓളം കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് മദനി ഉസ്താദ് അജിലമുഖറിൽ അദ്ദേഹം പോയതിന് ശേഷം വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം അവിടെ നടന്നു വരികയാണ്. അജിലമുഖറിൽ അവിടെ നല്ല സ്ഥാപനം. അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് വേണം. ഔലിയാക്കന്മാരെ അവിടെ കിടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് മാസത്തിനൊരിക്കൽ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് ആടർത്തിട്ട് അതിന്റെ കറിയാക്കിയിട്ട് അതിനെ വെച്ചിട്ട് നിന്നാൻ വേണ്ടിയൊന്നല്ല. ഔലിയാക്കന്മാർ കിടക്കുന്നത്, ഔലിയാക്കന്മാർ ഇരിക്കുമ്പോഴും അവർ ദീന് നടത്തി, അതിന്റെ ശേഷവും അവർ ദീന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കറാമത്ത് അവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷവും മുറിഞ്ഞു പോകൂല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഇതന്നെയാണ് സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ കറാമത്ത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. മുഴുവനും ദീനിന്റെ ഷിയാറുകളാണ്. ഇന്ന് ഞാന് ദർഗയുടെ ആ ഒരു ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാലോ, പ്രചരണം. അതിന് ഒരു സലഫി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് അവിടെ ശിർക്കിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ജല്ല ജലാലുഹു. ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർ മുഴുവനും അതിൽ ലൈക്ക് കൊടുത്ത് സന്തോഷിച്ചു, അവര് അതിനെ ആദരിച്ചു, ബഹുമാനിച്ചു. അതേ സമയത്ത് ഹൃദയത്തിൽ ലവലേശം പോലും ഈമാനില്ലാത്ത ആ മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല, ഏതോ ഫേക്ക് ഐഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും, ഇരിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശിർക്കിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. എന്താണ് ഇവിടെ ശിർക്ക് നടക്കുന്നത്? ശിർക്ക് എന്താണ്? ഇവിടെ വയല് നടക്കുന്നു, ദീനി പ്രബോധനം നടക്കുന്നു, ധാർമ്മികമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നു, സിയാറത്ത് നടക്കുന്നു. എത്രയോ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് സന്തോഷം കൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ തവസ്സുലാക്കിക്കൊണ്ട് ബർക്കത്ത് നേടിയിട്ട് പോകുന്നു. അന്നദാനങ്ങൾ നടക്കുന്നു, ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഇതിനെയെല്ലാം പുച്ഛിച്ച് തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ ശിർക്കിന്റെ പട്ടികയിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ബാക്കിയാവുക? സഹോദരന്മാരെ, വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കൊക്കെ ഹിദായത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ദീനിന്റെ നെടും തൂണുകളാകുന്ന ആലിമീങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഉമറാക്കന്മാരും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ഈ ദീനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് വലിയ അന്തസ്സ് ഉണ്ടാകും. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു അന്തസ്സ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നു, പ്രസംഗിക്കുന്നു, അവിടെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ പോലും എന്താണുള്ളത്? മൂർത്തികളെ വെച്ചിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതിന് കാരണം അവിടുത്തെ ആലിമീങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഉമറാക്കന്മാർ ഒരു ഭാഗത്ത്. ഈ രൂപത്തിൽ അവർക്കൊരു ഒത്തൊരുമയില്ല, ദീനിന്റെ പരിജ്ഞാനമില്ല, സ്ഥാപനങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ദീനിന്റെ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോയി.
അള്ളാഹു കാത്തു സലാമത്താക്കട്ടെ. എന്റെ പൊന്നു സഹോദരന്മാരെ, അതുകൊണ്ട് നല്ലതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാര് നടത്തുന്നു, അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ്, അതിന്റെ സെക്രട്ടറി ആരാണ്, അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ പെറ്റ മകൻ അധ്യക്ഷനാകണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ പെറ്റ മകൻ സെക്രട്ടറി ആകണം. ആരെങ്കിലും ഒന്നും ആവാതെ പറ്റൂലല്ലോ. എല്ലാവർക്കും പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ പറ്റൂല, എല്ലാവർക്കും ഖാളിയാവാൻ പറ്റൂല, എല്ലാവർക്കും മെമ്പർ ആവാൻ പറ്റില്ല. മെമ്പർ ആയവരെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല നിലക്ക് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ സമുദായത്തിന് വലിയ ഇസ്സത്താണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ മജ്‌ലിസ് ഈ സ്റ്റേജിൽ കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം. നമ്മുടെ ഉള്ളാളത്തിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഉള്ളാളത്തിന്റെ ആളുകൾ, നമ്മൾക്ക് പണ്ട് മുതൽ തന്നെ അറിയാം, ഈ ഉള്ളാളക്കാർക്ക് വലിയ ഒരു ശ്രേഷ്ഠത, ഒരു പ്രത്യേകത, ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഉള്ളാളക്കാർ. ഞാൻ 10-20 കൊല്ലം ഉപ്പിനങ്ങാടിയിൽ ജോലി ചെയ്ത ഒരാളാണ്. ഈ ഉപ്പിനങ്ങാടിക്കും ഉള്ളാളത്തിന് വലിയ ബന്ധം, ഉപ്പിനങ്ങാടിക്കും ഉള്ളാളത്തിന് വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ട്. സാധാരണ ഉപ്പിനങ്ങാടിയിലുള്ളവര് മുഴുവനും ഉള്ളാളക്കാരാണ്. നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണം അട്ടിപ്പാത്രമെല്ലാം വരുമ്പോക്ക് ഈ ഉള്ളാളത്തിന്റെ പരക്കാരിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം. കാരണം നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഉള്ളാളത്തുകാർ. അത് പ്രത്യേക ടൈപ്പാണ് ആ ഭക്ഷണമൊക്കെ. അങ്ങനെ കച്ചവടവും മറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ ഉപ്പിനങ്ങാടിയെ വർദ്ധിപ്പിനെ ഉഷാറാക്കിയതും ഉള്ളാളക്കാരാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ UK ഇബ്രാഹിം ഹാജി അല്ലേ, എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്മരിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം സയ്യിദ് അവരുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് തോളോട് തോള് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിന്റെ വിളക്കിനെ നല്ല നിലക്ക് പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ മഹാനാണ് നമ്മുടെ UK ഇബ്രാഹിം ഹാജി. അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ സയ്യിദ് മദനി കോളേജും അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രയാസം, ഒരു പ്രശ്നം അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊരു തന്റെ ഇടമാണ്, ഒരു ഡേരിംഗ് ആണ്, അത് ശക്തിയാണത്. അത് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തോളണമെന്നില്ല. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിടം സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഈ ഒരു നാട്ടിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് മരിച്ചവര് പല ആളുകളുമുണ്ട്. നമ്മുടെ UT ഫരീദ് സാഹിബ്, അതുപോലെ BM ഇതിനപ്പ MLA, മുൻ MLA 2 പേരുകളും ഈ നാട്ടിന്റെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇന്നും നമുക്ക് ഉള്ളാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ വലിയ അഭിമാനമല്ലേ, വലിയ അഭിമാനം. ഇന്നും നമ്മുടെ UT ഖാദർ സാഹിബ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉള്ളാളത്തിന്റെ MLA അല്ലേ. അദ്ദേഹം സ്പീക്കറായി. ആർക്കും കിട്ടാത്ത, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ആ ഒരു ഗ്രേഡ് UT ഖാദർ സാഹിബിന് കിട്ടി. നമ്മൾ അതിന് അഭിമാനിക്കണം, അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് അഭിമാനമാണത്. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ അല്ലറ ചില്ലറ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി അതെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അദ്ദേഹം താറടിച്ചും മടിച്ചും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ എപ്പോഴും രാജിവെച്ചിട്ട് പോട്ടെ, ആ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് നൈതികമായ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ ഈ വേദിനെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി, പള്ളിക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ ദർഗാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതും അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും അത് ആവശ്യമാണ്. അവർക്കൊരു നൈതിക ബല വരുന്നപ്പോ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നല്ല ഇസ്സത്തും ഖുവ്വത്തും ശക്തിയും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ഇനി നീട്ടി പറയുന്നില്ല, ആമുഖമായിട്ട് നീട്ടി പറയുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അബ്ദുൽ അസീസ് ദാരിമി ഉസ്താദ് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ, കാര്യമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിയായതാണ്. വരുന്നല്ലേ, വന്നുകൊണ്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോ നമുക്കിന്ന് കേരളക്കാരില്ലല്ലേ, സാധാരണ റായത്തങ്ങമല്ലേ ഉള്ളേ, എല്ലാം റായത്തങ്ങമല്ലേ. നക്ക് നിക്കിൽ ചെന്നെങ്കിൽ ഈ മലയാളത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോ തൂക്കൂ ഈ ചില വാട്സ് പദങ്ങ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അർത്ഥാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ളാളം ചെന്ന് ബാരിയുടെ ഒരു കേന്ദ്ര, ബാരിയുടെ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളണക്കത്തെ ആളുമാർക്ക് ഉള്ളാളത്തിൽ. അത് ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കണല്ലേ. ഭാഷ ചൊന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരെ ഏത് ഭാഷയെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കുകയില്ല. ഭാഷ ഞങ്ങളെ ഭാഷയുടെ ഞങ്ങൾ അഭിമാനം വേണം. അള്ളാഹുടെ ദൃഷ്ടാന്തായിട്ട് ഈ ഭാഷ ചൊല്ലത് ഞങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത്
എന്തിന് ബാരി ഭാഷ ചൊല്ലുമ്പോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻസൾട്ട്, ഞങ്ങളെ ഭാഷ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിമാനം ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഇപ്പൊ അൽഹംദുലില്ല ബാരി ഭാഷയുടെ പകരം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ അഭിമാനം മൂടിയത്. കാരണം എന്തേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചൊന്നെങ്കിൽ വമിൻ ആയാതിഹി ഇഖ്തിലാഫു അൽവാനികും വഅൽസിനതികും, നിങ്ങളെ വേറെ വേറെ ഭാഷ, വേറെ വേറെ നിങ്ങളെ കളറ്, തടിയുടെ കളർ, ഇതെല്ലാം റബ്ബുടെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ പെട്ടതായിട്ട് കിട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുടെ മാതൃഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അർത്ഥാവും. മദ്രസത്തിലെ മക്കൾക്ക് സാത്ത ബാരി ഭാഷയില് പിന്നെ പഠിപ്പാട്ടോട്, സാലയുടെ മക്കൾക്ക് അങ്ങളെ മാതൃഭാഷയിൽ പഠിപ്പാട്ടോടോട് ചൊന്നോട്ടു, മാതൃഭാഷയിൽ പഠിപ്പാട്ടോടോ. ഇത് ചൊല്ലുമ്പോ നിനക്ക് ഒരു വിഷയുടെ ചൊല്ലണോ, നിനക്ക് ഇവിടെ ചൊല്ലനായിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ചൊന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഈ ഉള്ളാളത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാ ഇവിടെ മദ്രസത്തിലെ പാഠപുസ്തക അല്ലെ, നിങ്ങളെ ഒരു സയ്യിദ് മദന്റെ ഒരു സിലബസ് അല്ലേ കൊടുത്തത്, അതിലമേ ഞങ്ങൾക്ക് നെസ്റ്റിൽ അടിക്കുമ്പോ ബാരി ഭാഷ ഇവിടുത്തെ മക്കൾക്ക് മലയാളം പഠിപ്പാട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാരി ഭാഷ, അറബി അക്ഷര ബാരി ഭാഷ അത് നിങ്ങൾ ആക്കിയ കൊണ്ടല്ലേ ഇടീ ദക്ഷിണ കന്നഡത്തിൽ അത് പാസ്സാവും. ഉള്ളാളത്തിലെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാന, ഉള്ളാളം ചെന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാന, ഞങ്ങളുടെ ജില്ലയുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം ഉള്ളാള. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭിമാനമുണ്ട്, ഉള്ളാളത്തിന് ഒരു സ്വാഭിമാനമുണ്ട്. ആ സ്വാഭിമാനത്തെ എതിർവെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ എഴുതുമ്പോ പുസ്തകം അടിക്കുമ്പോ ബാരി ഭാഷയില് നിങ്ങൾ അതിൽ എഴുതിയെങ്കിൽ, അറബി അക്ഷരത്തില് ബാരി ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് എല്ലാം അങ്ങ് പഠിക്കുന്നത്, അങ്ങ് ഓതുന്നത് എല്ലാം ബൈഹാർട്ടാക്കാൻ സാധ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതൊരു ചിന്തന ആക്കൂ, നിങ്ങൾ അത്രയും ഉപകാരമാവട്ടു. ചെന്നെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് അപ്ഡേറ്റ് ആവണമെന്ന മുസ്ലിമിലങ്ങാൻ ചെന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇതുണ്ട്. എന്തിനാ ചെന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് അപ്ഡേറ്റ് ആവൂല്ലേ, അങ്ങ് 1400 വർഷത്തിന് മുന്നോളി എങ്ങനെ ഉള്ളാറ് അതേപോലെ ഉള്ളാറ് അങ്ങ് അപ്ഡേറ്റ് ആവൂല്ലേ എന്ന് ചെന്നിട്ടു ഒരു ടീക്ക ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ വകെ അല്ലേ. മുത്താലി മക്കളെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കാറ് ചെന്നെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചോണ്ടുള്ള വിഷയം. ഇത് വേറെ ഒരു ജഗത്തുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ. അപ്പോ എന്തിനാ ചെന്നെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവണം, സന്ദർഭത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തിനാവണോ ബദലാവണാവണോ. 10 വർഷത്തിന് മുന്നോളത്തെ ആ ഇത് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പിടിക്കില്ല, എല്ലാം ചേഞ്ച് ആയിക്കോണ്ടുണ്ട്, എല്ലാം ചേഞ്ച് ആവണു. ചേഞ്ച് ആകുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാവണോ ഇസ്ലാമര മൂള സംസ്കാരത്തിന് ആ ചൗക്കട്ടു ദക്ക പരാമാറ് ഞങ്ങൾ എന്തിനാക്കണ ബദലാവണമെങ്കിൽ ഒഡിയോണ്ട് പോകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മൂലകും പാവും, യാതൊരു സംശയമില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ചൊല്ലുന്നത്. ഒരു അബ്ബ ഇന്നാൾ ഒരു തൊപ്പി കച്ചവടാക്കുന്ന ഒരു ബാപ്പ അബ്ബ, അവനിങ്ങനെ തൊപ്പി കച്ചവടാക്കിട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു മരത്തിനടിയില് തണല് കിട്ടുകയായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന അവൻ അവിടെ കിടന്നിട്ടാകുമ്പോ അവിടെ കുറെ മങ്കന്മാര് കൊരങ്ങന്മാര് വന്നിട്ട് ഓന്റെ ബുട്ടിരെ തൊപ്പിരെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് അതും തലകി വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലായിത്ത. അങ്ങനെ ഉറക്കി രഞ്ജി നോക്കുമ്പോ ബുട്ടിയിൽ തൊപ്പിയില്ല, എന്തിനാക്കണേ. അപ്പൊ ഈ മങ്കന്മാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, മനുഷ്യന്മാരാക്കിയ പോലെ അതും ആക്കണം. അപ്പൊ ഈ അബ്ബായോണോ അവന്റെ തലയിലുള്ള തൊപ്പിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ, അപ്പൊ മങ്കന്മാർ എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം പൂജിട്ട് എടുത്തിട്ട് തൊപ്പിനെ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് കച്ചവടാക്കിയാണ്. അങ്ങനെ ഈ മോണ് ഒട്ടികയുന്ന മോണ് ഇതിനെ നോക്കിയ അങ്ങനെ 4-5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അബ്ബ മരിച്ച മോണു പിന്നെ തൊപ്പിനെ കച്ചവടാക്കണോ പോയാ. അങ്ങനെ അതേ മരത്തിനടിയിൽ തണൽ കൊള്ളുമ്പോ മങ്ക വന്നിട്ട് ഓന്റെ തൊപ്പിരെല്ലാം കൊമ്പോയിട്ട് മോന്റെ തൊപ്പിരെ അങ്ങനെ ഓണുണ്ടാക്കിയ അബ്ബാക്കിയ പോലെ ആക്കിയ എന്തിനാ ഓന്റെ തലയിലുള്ള തൊപ്പി ഒന്ന് മാത്രം, ബാക്കിയെല്ലാം മങ്ക കൊണ്ട് ഇതിനോട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ. അപ്പൊ അവിടെ എന്തിനായിട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാ ഒരു മങ്കക്ക് തൊപ്പി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആ മങ്ക വന്നിട്ട് ഈ തൊപ്പിയിലെടുത്തോണ്ട് പോയി ഉള്ള തൊപ്പി ഇല്ലാണ്ടായി. ചൊന്നെങ്കിൽ ഇത് എന്തിനൊക്കെ ചൊന്നെങ്കിൽ ബദലാവണാവണം, കാലത്ത് ഒത്തുക്ക് ബദലാവണം, മങ്കമാർ ബദലാവണായിട്ട് അവിടെ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോ അല്ലേ. അതേപോലെയുണ്ട് ഞങ്ങള് സോഷ്യൽ മീഡിയത്തിലെ കാല ഉസ്താദുമാർ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ആലിമീങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിലെ അവഹേളന ആയിക്കൊണ്ടുള്ളവരുണ്ട്. അയ്യഷ്ടയുണ്ട് ഞങ്ങൾ വലിയ പേടി എന്തിനെ കൊണ്ടുണ്ട ഈ സലഫി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അത് വലിയ പേടി എന്തില്ല നിർണാമായിടാറ്. അതിൽ ഞങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടൊന്നില്ല. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ബൂസ് പോയിടത് താത്ത് പോയിട് അങ്ങക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. ഇപ്പൊ എന്തിനെ കൊണ്ടുണ്ട വലിയ ഞങ്ങൾ പേടിക്കണായ വിഷയ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ മുസീബത്ത് തുടങ്ങുക അവിടെ ഇപ്പൊ വലിയ മുസീബത്തായുടെ എത്തിസ്റ്റ് എക്സ് മുസ്ലിം ചെന്നിട്ടു
ഓൺലൈനില് ಬೇರೆ ಬೇರೆ ആൾമാർ ഇസ്ലാമിനെ ടീക്കായിക്കൊണ്ടുള്ളാറ്. ഇസ്ലാമിനെ ഖുർആന്റെ ആയത്തിലെ ഓരോ നാളിലും അതിലെ ആയത്ത് ഓരോ ആയത്തിനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടുള്ളാറ്. ഇത് ഈ ഖുർആൻ ഇണ്ടത്തേക്ക് സൂട്ടല്ല, ഖുർആൻ ഇല്ല, അല്ല ഇല്ല. ആരിത് ക്ലാസ് എടുക്കറേ? അമുസ്ലിമീങ്ങ അല്ല, മുസ്ലിം പേരുള്ളങ്ങ. അതിനെ കേട്ടിട്ടാമത്തു സാധാരണക്കാർക്ക് കേട്ടെങ്കിൽ ഒന്നും തൊന്തരയില്ല. അങ്ങ ഇങ്ങ ഓണുക്ക് പിരാന്തണ്ട് വെക്കുവാർ. സാധാരണ കേട്ടെങ്കിൽ ഓണുക്ക് പിരാന്തല്ല. ഈ ആലിമൊക്കെ കേട്ടെങ്കിൽ തൊന്തരയുടെ വിശ്വാസം അവിടെ അങ്ങ് കുറച്ച് പഠിച്ചിടല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ആലിമക്ക ആരെ പഠിപ്പിലെ ആലിമക്കല്ലിക്കണത് അങ്ങ് കേട്ടാമത്തു വിശ്വാസം. എത്ര ആലിമക്കമേ ഉദവി അത് ഇത് എന്തെല്ലാം ചെന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം പോയിട്ട് എല്ലാം എക്സ് മുസ്ലിം ആയി. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ കാക്കട്ട് സലാമത്താക്കട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങ വലിയ പേടിക്കണായ വിഷയ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങള് ഇസ്ലാമിനെ പക്കൽ വലിയ ഒരു ടീ കേന്ദ്രം ചൊന്നെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ചൊന്നെങ്കിൽ കാഫിരിങ്ങളെ കുറച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കണ്ണെടുത്ത് നാച്ചോട്ടെ. ഇത് ചൊന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു സൗഹാർദ്ദത്തിൽ പോണുവേനായിട്ട് ഇത് ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಉಲಮಾಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಕುರ್ಆನ್ನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪವಾದ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಫಿರುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತ ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಶ್ರಿಕಿಗಳನ್ನು ಬಹುದೈವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಅವರನ್ನು ಉಂಡಿಕ್ಕಿ ಸಾಯಿಸಬೇಕಂತ ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುರ್ಆನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೂರಾರು ಜನರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅವರ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಾರಣ ಕುರ್ಆನ್ ನಾವು ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯುದ್ಧದ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರುವಾಗ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯವೂ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೂಲೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕುರ್ಆನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಉಸಿರು, ಕುರ್ಆನ್ ಅಂತ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಈ ಪ್ರಥಮ ಗ್ರಂಥವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕುರ್ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಹುದೈವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮೊದಲ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರು? ಯಹೂದಿಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತರು. ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಚಾರ ಆಗುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಂತಹ ಧರ್ಮದವರಿದ್ರೆ ಅದು ಯಹೂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಹೂದಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತ ಕುರ್ಆನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಹುದೈವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದೇ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ 2 ವರ್ಷ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದುವರೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಹಿಜ್ರಾ ಬಂದು 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಾಹವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹುದೈವ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಯಾರು ಹಿಂದೂಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಮಕ್ಕಾದ ಬಹುದೈವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ. ಹಿಂದೂಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟವರು, ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟವರು, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟವರು. ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟವರೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿದೆ, ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಲಾ ಯನ್ಹಾಕುಮ್ ಅನಿಲ್ಲದೀನ ಲಾ
ലം യുഖാതിലൂകും വലം യുഖ്രിജുകും മിൻ ബുയൂതികും. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರದಪ್ಪದಂತ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಂತಹ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ನೀವು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಒಳಿತನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕಂತದೇ ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಈಗ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ 30 ಜನರನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕೊಂದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರು ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ, ದಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು. ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ದ್ವೇಷ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆದರೆ 85% ಇರುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಡೆದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ಉಂಟು, ಅದು ಉಂಟು, ಇದು ಉಂಟು ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಆಗಬೇಕಂತ ಕಾರ್ಯ ಅವರ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾಗಳು, ಉಮರಾಗಳು, ಭಾಷಣಗಾರರು, ಬರಹಗಾರರು ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ನ ಏನು ಆ ನಿಯಮ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅಗತ್ಯತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു സഹോദരന്മാരെ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് അപ്ഡേറ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അപ്ഡേറ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നമ്മുടെ ഈ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കാലത്തിനൊത്തിട്ടതിനെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണമെന്ന് മാത്രം. അല്ലാതെ ഖുർആനെ ചേഞ്ച് ആക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം എന്തേ, ഖുർആനിലുള്ളത് മൊബൈലിന്റെ കാര്യം ഖുർആനിലില്ല, ടിവിന്റെ കാര്യം ഖുർആനിലില്ല, അതുപോലെ കറണ്ടിന്റെ വിഷയം അതിലില്ല, അല്ലേ? അതൊന്നും അതിലില്ല. അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവായിരുന്നു ഖുർആനിൽ. ഇപ്പൊ ഈ മൊബൈലിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെ റിപ്പയറിയാക്കുന്നത്, അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഈ കറണ്ടിനെ റിപ്പയറിയാക്കുന്നതിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പ്ലാനിങ്, അതെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖുർആനിലുള്ളത് എന്ത്? അതിൽ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങള്, അതുപോലെ വിശ്വാസ കർമ്മങ്ങള്, വിശ്വാസ കാര്യങ്ങള്, ആഖിറത്തിന്റെ വിഷയങ്ങള്, ഖബറിന്റെ വിഷയങ്ങള്, ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലുള്ളത്. നിങ്ങൾ കക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്ഡേറ്റ് ആവാൻ സാധിക്കാണോ? കക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഖുർആനിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ കക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്ന് ഖുർആനിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ പലിശ വാങ്ങരുതെന്ന് ഖുർആനിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ നിയമങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലുള്ളത്. ഇതിനെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇനി കക്ക, ഇനി വ്യഭിചരിക്ക, അല്ലെ, ഇനി പലിശ വാങ്ങ എന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ. അപ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യം അതിലില്ല. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ആക്കേണ്ട കാര്യം ഖുർആനിലില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കേണ്ടതും ഇല്ല. പിന്നെയോ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാര മാർഗം അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു, അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിച്ചിട്ട്, അലിയേ അലാ ഇന്നഹാ സതകൂനു ഫിത്ന, അലിയേ കാലക്രമേണ, കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കാലക്രമം എങ്ങനെ പോകുമ്പോ, മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ദുനിയാവില് മുഴുവനും ഫിത്നകൾ ഉണ്ടാകും അലിയേ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത ഫിത്നകള്, മനസ്സിൽ ഊഹിക്കാത്ത ഫിത്നകള് പലതും നാട്ടിലുണ്ടാകും അലിയേ. അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട്
അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, മൽ മഖ്റജു മിൻഹാ യാ റസൂലല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലെ നാശനഷ്ടങ്ങളും ഫിത്നകളും ഫസാദുകളും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്ത് നബിയേ? ആ സമയത്താണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത്, കിതാബുല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബാണ്. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി, നിങ്ങൾക്ക് സലാമത്താകാനുള്ള വഴി അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. കാരണം ഫീഹി നബഉ മാ ഖബലകും വഖബറു മാ ബഅദകും വഹുക്മു മാ ബൈനകും ഹുവൽ ഫസ്ലു ലൈസ ബിൽ ഹസ്ൽ. ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് സാധാരണ ഗ്രന്ഥമല്ല. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുൻഗാമികളുടെ വർത്തമാനങ്ങളുണ്ട്, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അതിൽ പരിഹാരമുണ്ട്. ലൈസ ഹുവൽ ഫസ്ലു ലൈസ ബിൽ ഹസ്ൽ. അത് ഹക്കിന്റെയും ബാത്തിന്റെയും ഇടയിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. അത് കളിയല്ല, അത് തമാശയല്ല. ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ദീർഘമായ ഹദീസിൽ അവസാനം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, വലാ യൻഖളി അജായിബു. പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അത്ഭുതം ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ തീർന്നു പോകുന്നതല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഖുർആന്റെ അത്ഭുതം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായി ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വലിയൊരു കറാമത്താണ്, വലിയൊരു ത്യാഗമാണ്. അത് ഏറ്റവും വലിയ തഖ്വയാണ്. ഇന്നത്തെ വിഷയം കൂടിയതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ അസീസ് ദാരിമി ഉസ്താദ്. ആ വിഷയം ആസ്പദമാക്കി നല്ലപോലെ സംസാരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോ തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുക. വജിത്നാബു നവാഹി, അല്ലാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ എന്താക്കുക, നമ്മളും വിരോധിക്കുക. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തഖ്വ. തഖ്വയുടെ മാനദണ്ഡം അതാണ്. അല്ലാതെ ഒരു കേവലം ഒരു തസ്ബീഹിന്റെ മാല പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പച്ച തട്ടയിട്ടിട്ട്, ഇന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ തരീക്കത്തിന്റെ കാലമാണ്, കള്ള തരീക്കത്തിന്റെ കാലമാണ്. പലപ്പോഴും പല ശൈഖന്മാർ ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ പിഴപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ധാരണ ഏതെങ്കിലും ദർഗയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മൂലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് തസ്ബീഹിന്റെ മാല പിടിച്ചാൽ അതാണ് വലിയ തഖ്വ. അല്ല, തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹ്, അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ അനുസരിക്കുക, അല്ലാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ വർജിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി പരിശോധിക്കണം. എന്താണ് അല്ലാഹു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചത്, എന്താണ് നമ്മളോട് വിരോധിച്ചത്? അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് ആ ഖുർആനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രേഡുള്ള മനുഷ്യന്മാരാകുന്നു, ഏറ്റവും വലിയ ഈമാനുള്ള ആളുകളാകുന്നു. നമ്മുടെ ഈമാന് ഏറ്റവും വലിയ തിളക്കമുണ്ടാകുന്നു. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സഹാബികളോട് വന്ന് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ സഹാബികളെ, അയ്യുൽ ഖലായിഖി അഅജബു ഇലൈക്കും ഈമാനാ, ഈമാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ആളുകൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? സഹാബികളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ, ഈമാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ആളുകൾ ആരാ? അപ്പോ സഹാബികൾ പറഞ്ഞു, ഹുമൽ മലായികത്തു യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയെ അത് മലായികത്തുകളായിരിക്കും. ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഈമാനിന്റെ ആളുകൾ അത് മലായികത്തുകളായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വമാലഹും ലാ യുമിനൂന വഹും ഇൻദ റബ്ബിഹിം. മലായികത്തിന്റെ ഈമാനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അവർ അല്ലാഹുവിനെ കാണുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ നരകവും സ്വർഗവും എല്ലാം അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ തന്നെ ഉള്ളവരാ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈമാന് കൊള്ളണം, അവർക്ക് വിശ്വാസം വേണം, ഈമാന് വേണം. അവരുടെ ഈമാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊന്നും അത്ഭുതപ്പെടുന്നില്ല സഹാബികളെ. അപ്പൊ ബിലാലായിരിക്കും ഏറ്റവും
മാറ്റുള്ള ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഈമാന്റെ ആളുകള്. അപ്പോ സഹാബികൾ പറഞ്ഞു, അമ്പിയാക്കന്മാരായിരിക്കും നബിയെ. അപ്പോഴും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, വമാ ലഹും ലാ യുമിനൂന വൽ വഹ്യു യൻസലു അലൈഹിം. അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ഈമാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നില്ല. ഈമാന് തിളക്കമുണ്ടായിരിക്കും, അത് നല്ല 916 ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അതിൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ മലായികത്തുകൾ വഹി ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജിബ്രീലിനെ അവർ കാണുന്നുണ്ട്, വഹി അവർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഈമാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ പിന്നാരായിരിക്കും? അപ്പൊ സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞു, എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെയാ, ഞങ്ങളാണ് നബിയെ ഈമാന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ഭുതമുള്ളവര്. അപ്പോഴും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, മാലക്കും ലാ തൂമിനൂന വഅന ബൈന യദൈക്കും. സ്വഹാബികളെ, നിങ്ങളുടെ ഈമാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. മുഅ്ജിസത്തുകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നു, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓതി തരുന്നു. ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല, ഞാൻ അക്ഷരാഭ്യാസം പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ഉമ്മിയാണ്. വമാ കുന്ത തത്ലൂ മിൻ ഖബ്ലി മിൻ കിതാബിൻ വലാ തഖുതുഹു ബിയമീനിക ഇദൽ ലർതാബൽ മുബ്തിലൂൻ. നബിയേ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങി തരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു അക്ഷരം നിങ്ങൾ എഴുതിയവരല്ല, നിങ്ങളൊരു പാരായണം ചെയ്തവരല്ല നബിയെ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അക്ഷരാഭ്യാസം പഠിച്ചവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഗ്രന്ഥം ഓതി സർവീസ് ഉള്ളവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കുഫാറുകൾക്ക് സംശയിക്കാമായിരുന്നു നബിയെ, നിങ്ങൾ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഉമ്മിയല്ല നബിയെ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ സംശയിക്കാൻ ഒരു പഴുതുമില്ല, ഒരു അവകാശവുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രവാചകര് സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടമായ അത്ഭുതം നിറഞ്ഞതായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി തരുമ്പോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സ്വഹാബികളെ, നിങ്ങൾ വിശ്വാസം കൊണ്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ സൂര്യനെ ചന്ദ്രനെ പിളപ്പാക്കി ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? കല്ലുകളും മരങ്ങളും എനിക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ മുഖാന്തരം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈമാൻ കൊണ്ടില്ലെങ്കിലാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം പെടാനുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഈമാന്റെ ആളാരാണ്? അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല സഹാബ് നബിയെ. അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്, ഒരു കാലം വരും, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് വലിയ വലിയ കറാമത്തുകളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആളുകളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും, ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആശ്രയം അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാത്രമാണ്. വഹും യത്ലൂന കിതാബല്ലാഹ് വയഅമലൂന ബിമാ അവർക്ക് ആ പരിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമാണ് അവർക്ക് ആശ്രയം. അവരതിനെ ഓതുന്നു, ഖുർആൻ ഓതുന്നു, അതിലവർ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിലുള്ളതുപോലെ അവർ അമൽ ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ഈമാന്റെ കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതമുള്ളത് സ്വഹാബികളെ. അല്ലാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് അത്ഭുതമാണ്, അതിൽ ധാരാളം അത്ഭുതമുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, വലാ യൻഖളി അജായിബുഹു, അതിന്റെ അത്ഭുതം ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ തീരുന്നതല്ല. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം, ചെറിയ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതത്തിന്റെ ഒരു അത്ഭുതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അത്ഭുതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ചെറിയൊരു ഡോസ് മാത്രമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ഞങ്ങളുടെ തഖ്വ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം. അതായത് ഒരു 10-15 വർഷം, ഒരു 10-12-13 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വലിയൊരു അദാബ് അല്ലാഹു ഇറക്കി തന്ന് ലോകത്തിന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. എന്താണത് അദാബ്? ആ അദാബ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും. അതിന്റെ പേര് പോലും നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോഴാണ്, ആ അദാബ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ്. എന്താണത് അദാബ്? സുനാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അദാബ് അല്ലേ? അതിന് മുമ്പ്, ആ സുനാമി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ പേര് കേട്ടിട്ടില്ല. ആ സുനാമി ഉണ്ടായപ്പോഴെങ്കിൽ അദാബ് അല്ലാഹു ഇറക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലായത്.
കടൽ മുഴുവനും കരയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അടഞ്ഞുപോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ശേഷം ആ സുനാമി വന്നതിന് ശേഷം വിജ്ഞാനിമാര് പുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ സുനാമി ഉണ്ടാവാൻ കാരണോ എന്നവരെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. എന്താണത് കാരണം? കടലിന്റെ അടിഭാഗത്തിലുള്ള അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ, ജ്വാലാമുഖി, അത് സ്ഫോടമായതാണ്, അത് പൊട്ടിപ്പോയതാണ് സുനാമി ഉണ്ടാവാൻ കാരണമെന്ന് വിജ്ഞാനിമാർ പറയുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇതെന്ത് കളി? കടലിന്റെ അടിയിൽ ജ്വാലാമുഖി, അഗ്നിപർവ്വതം, ഇതെന്താണ്? ഇത് അന്ന് 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നാവിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആനിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. വൽ ബഹരിൽ മസ്ജൂർ, കത്തിക്കപ്പെടുന്ന കടലിനെ തന്നെയാണ് സത്യം. അല്ലേ? ഇത് ഖുർആനിലുള്ളത് തന്നെ ആയത്. കത്തിക്കപ്പെടുന്ന കടലിനെ തന്നെയാണ് സത്യം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഹദീസും ഉണ്ട്. എന്താണ് ഹദീസിൽ പറയുന്നത്? ലാ യർകബന്ന റജുലു അലൽ ഫിൽ ബഹരി ഇല്ലാ ഗാസിയൻ ഔ ഹജ്ജൻ ഔ മുഅ്തമിറാ ഫഇന്ന തഹതൽ ബഹരി നാറാ വ തഹതൻ നാരി ബഹറാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ്! മുജിസത്തിന്റെ വാക്യമല്ലേ ഇത്? ഹദീസല്ലേ ഇത്? എന്താണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല്? സ്കൂളിലേക്ക് പോകാത്ത പ്രവാചകര്, അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത പ്രവാചകര്, വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗണി എന്തെന്നറിയാത്ത പ്രവാചകര് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, മനുഷ്യന്മാരെ, നിങ്ങൾ കടലിൽ വളരെയധികം കളിക്കുകയോ തമാശ നടത്തുകയോ വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തികളിലോ കടലിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല. അനാവശ്യമായി നിങ്ങൾ കടലിൽ യാത്ര ചെയ്യാനും പാടില്ല. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിന്റെ മീന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ കടലിൽ പോകരുത്. കാരണം അവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്, കാരണമാണ് വലിയ വിശേഷം. കടലിന്റെ അടിയിൽ അഗ്നിയുണ്ട്, തീയുണ്ട്. ഇത് എപ്പാ പറയുന്നത്? 1400 വർഷത്തിന് മുമ്പാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കണിക പോലും ഈ ദുനിയാവിലില്ല. 1400 വർഷത്തിന് മുമ്പ് വേണ്ട, ഒരു 50-60 വർഷത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയോ ഈ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വകയിൽ? ഈ കരണ്ടും മറ്റൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ വിജ്ഞാനം? നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഫസ്റ്റിന് ബസ് കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത് ഒരു ജോക്കുണ്ട്. ഫസ്റ്റിന് ഒരു ബസ്, വലിയൊരു ബസ്, മംഗലാപുരത്ത് പുത്തൂരിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സല്ല. അങ്ങനെ ഈ ബസ് ഭയങ്കര വലിയ ബസ്, ഇപ്പോഴത്തെ പോലത്തെ ബസ് ഒന്നല്ല. അങ്ങനെ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോക്ക് ഒരാള് ബസ്സിന്റെ പിറകിലിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഡ്രൈവർ തന്നെ നയിക്കൊണ്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മംഗലാപുരത്ത് സുബൈക്കന്നെ വിട്ടിന് 9 മണിക്കന്നെ, ബീച്ച് റോഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോക്ക് 12 മണി. കാരണം അത്ര മെല്ലല്ലേ പോകുന്നത്, ഫസ്റ്റത്തെ ബസ്സല്ലേ, ഇപ്പല്ലേ അപ്ഡേറ്റ് ആയത്. അങ്ങനെ ബീച്ച് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഏതൊരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ ഡ്രൈവർ പോയി. അപ്പൊ ഈ ബാക്കിൽ ഇരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ എന്താക്കിന്നറിയോ? ചോറ് വെച്ച് ഡ്രൈവർ വരുമ്പോക്ക് ഈ കുറ്റി കാണുന്നില്ല, ആടാ ഇപ്പൊ ഈ അടിച്ചോണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറ്റി കാണുന്നില്ല. ഇയാൾ എന്താക്കിയതിനെ ചവിട്ടിട്ട് പൊളിച്ചത്. ഇയാൾ വിചാരിച്ചത് അവിടുന്ന് ഇടത്തോളം ഈ ഡ്രൈവർ ഇതിന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇങ്ങനെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ നല്ലൊരു പണിക്കാരനാ, ഒരു മേസ്ത്രി. ഇയാളിനെ ചവിട്ടിട്ട് പൊളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഡ്രൈവർ, നീ അവിടുന്ന് ഇടത്തോളം ഇങ്ങനെ പൊളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, നിനക്ക് സാധിച്ചില്ല, ഞാൻ ഒറ്റ അടി കൊണ്ട് അതിനെ പൊളിച്ച് നിനക്ക് തന്നു വന്നു. ഇതുപോലെ ഇത് ഒരു 50-60 വർഷത്തിന്റെ ഒരു കഥയാണ്, മുമ്പത്തെ കഥയാണ്. എന്നാൽ 1400 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നോക്ക്. ഇരുണ്ട യുഗമാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത്, കടലിന്റെ അടിയിൽ എന്തുണ്ട്? അഗ്നിപർവ്വതമുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുക തരുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ, ഇതൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങള് നമ്മൾ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈമാന് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ആന്തരികമായ വശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈമാന് വർദ്ധിക്കും. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. സഹോദരന്മാർ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഈ ദുനിയാവൊന്നും അള്ളാഹു വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇന്ന ഫീ ഖൽഖിസ് സമാവാതി വൽ അർളി വഖ്തിലാഫിൽ ലൈലി വൻ നഹാരി ലആയാതിൻ ലിഉലിൽ അൽബാബ്.
ഈ ആകാശത്തെയും ഈ ഭൂമിയെയും പടച്ചതില് റബ്ബിന്റെ ആയിരിക്കുന്ന ശക്തി, ആ ശക്തി കൊണ്ട് പടച്ചതിൽ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. അത് വെറുതെ ഒന്നും പടച്ചതല്ല, അതിൽ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. ആർക്കാണ് ദൃഷ്ടാന്തമുള്ളത്? അതിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം. വക്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അതിലൊന്നും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമൊന്നുമില്ല. വക്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ, ഖുർആന്റെ ഹദീസിന്റെ, ഖുർആൻ ഫിഖിന്റെ എല്ലാം വിഷയത്തിലുണ്ടല്ല, വക്രമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളോട് പ്രശ്നം, ചോദ്യങ്ങളോട് ചോദ്യം, അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അത് അവസാനം എത്തുന്നത് എവിടേക്കാണ്? അത് നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? നല്ലതാണോ സ്വീകരിക്കാം, മൗലിദ് ഓതും നല്ലതാണോ സ്വീകരിക്കാം, അതിലൊന്നും വേണ്ടാത്തതില്ലല്ലോ. ഉറൂസ് കഴിക്കുമ്പോ അതിലൊന്നും വേണ്ടാത്തതുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാം. നമുക്കൊരു അള്ളാഹു ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒരുത്തനുണ്ടാക്കുന്ന അതിൽ ഖുർആനിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉറൂസ് കഴിക്കണം, ഉറൂസിന്റെ പദം എന്നുള്ള ആ വാക്യം ഖുർആനിലില്ലല്ലോ, ഹദീസിലില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഉറൂസ് വേണ്ട. അങ്ങനല്ലേ ഇന്ന് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത്? അവര് മൂർഖന്മാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പണ്ട് ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്താദ് ലീവ് കിട്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോ മുത്താലിമികളെ ഒക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിതാ. അങ്ങനെ 2 മുത്താലിമികളും ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ കുതിരന്റെ മേലിലാണ്. പണ്ട് ഈ വൈക്കലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ ഉസ്താദ് ആ ദർസ് ലീവ് കിട്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോ അവിടെ കുറെ കിതാബ്, കെട്ട്, ഡ്രസ് അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ കുതിരന്റെ മീറ്റ വെച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് മീറ്റ ചെയ്തിട്ട് മക്ക ഇങ്ങനെ താത്ത ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, മക്കളെ ഈ കുതിരന്റെ മീറ്റ എന്തെങ്കിലും താഴേക്ക് വീണെങ്കിൽ, കെട്ടൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല, താഴേക്ക് വീണെങ്കിൽ അതിനെ പറക്കി തരണോ. അങ്ങനെ കുറെ അപ്പുറം എത്തുമ്പോ ഈ കുതിര ചാണകമായിട്ട് അപ്പൊ ഈ മുത്താലിം ഈ ചാണകത്തിനെ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മീത്തൊന്ന് വീണെങ്കിൽ താഴേക്ക് വീണെങ്കിൽ തരണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഉസ്താദിന്റെ ബാങ്ക്. അപ്പോ ഇയാള് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ, മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിരാന്ത്, നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ബുദ്ധിയില്ലേ, നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലീസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കുറെ എന്തല്ല ഈ കെട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാം ലീസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു. ലിസ്റ്റിലെല്ലാം ഉണ്ട്, ഡ്രസ്സും കിതാബും അത് എല്ലാം ലീസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഈ മക്ക ഈ ലീസ്റ്റിനെ ഓതിയോണ്ട് പോയിട്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്തുമ്പോ ഈ ഉസ്താദിന് തല ചുറ്റിട്ട് താഴേക്ക് വീണത്. അപ്പൊ മക്ക ലീസ്റ്റ് നോക്കുന്ന ഉസ്താദിന്റെ പേര് ലിസ്റ്റിലുണ്ടാണ്, ഉസ്താദിന്റെ പേരില്ല. അങ്ങനെ ഉസ്താദിനെ അവരെ വിട്ടിട്ട് കുതിരന്റെ മീത്ത ഇവർ പോയി. മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളെ ഇപ്പത്തെ ഈ സലഫിയും അതുപോലെ പുത്തൻവാദികളുടെ കഥ. അങ്ങനെ ലീസ്റ്റ് നോക്കുന്നു, ഖുർആനിലുണ്ട്, ഹദീസിലുണ്ടാകും, ലീസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം വിട്ടോണ്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ എന്തുമില്ല. പിന്നെ അവസാനം നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, നമ്മുടെ മക്കളെ കാക്കട്ടെ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക്. അതുപോലെ പിന്നെ എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? ഐസിസ്, ഭയോത്പാദന. ഈ ഭയോത്പാദനയുടെ മൂലം ഇതാ ഖുർആന്റെ അർത്ഥം വെച്ചതാണ്. ഖുർആന്റെ അർത്ഥം വെച്ച് ജിഹാദ് ചെയ്യണം, യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് അവസാനം ദമ്മാജിക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ആട് മേയ്ക്കാൻ നടക്കുക. ആട് മേയ്ക്കാൻ എന്താ ഇതിനൊക്കെ എന്താ പരിഹാരമുള്ളത്? എന്റെ പൊന്നു സഹോദരന്മാർ, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല ഇത്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ തെറ്റിപ്പോയാ പിന്നെ എല്ലാം തെറ്റിപ്പോയി. പിന്നെ നിങ്ങളെ മക്കളെ കിട്ടൂല നിങ്ങൾക്ക്. അതൊരു നശയാണത്, ഒരു പിരാന്താണത്. തടിയിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു പിരാന്താണ്. അതിൽ പോയിട്ട് അവസാനം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ഭയോത്പാദനായിട്ട് ആത്മഹത്യ ബോംബറായിട്ട് മരിക്കാൻ അവിടെ കാതി എത്തിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. എന്താ ഖുർആനിലും ഹദീസിലും എന്തൊക്കെയുണ്ട്, അത് ആലിമീങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന അതുപോലെ പഠിച്ചിട്ട് അതിനെ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇപ്പൊ ഹദീസിലുണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് ഹദീസിൽ 2 കുതിരനെ വളർത്തിയെങ്കിലും അവൻ സ്വർഗത്തിൽ, അല്ലെ? ഹദീസിലുള്ളതാണ്. കുതിരനെ വളർത്തിയിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധ്യമുണ്ട്? കുതിരനെ വളർത്തിയാല് അത് എപ്പോ പറഞ്ഞതാണ്? ആ സമയത്ത് യുദ്ധത്തിന്റെ അന്ന് കുതിരയാണ് അന്ന്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കുതിരന്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ സിവിലിയന്മാർക്ക് യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് യുദ്ധം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഈ ഗടി കുറുത്തെല്ലാം വന്നതിന്റെ ശേഷം, ഈ പാസ്പോർട്ടും ഈ വിസയും ഇതെല്ലാം വന്നതിന് ശേഷം ഈ യുദ്ധം എന്നുള്ളത് സിവിലിയന്മാർക്കില്ല, അത് സൈനികന്മാർക്കുള്ളതാണ്. രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലാണ് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിവിലിയന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇന്നില്ല. ഇന്നത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ നമ്മുടെ കുതിരകൾ ഏതാണെന്ന് അറിയോ? സയ്യിദ് മദനി പഠിക്കുന്ന മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുതിര. അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, അവർക്ക് നിങ്ങൾ ചെലവിന് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിക്ഷേപിച്ച് സയ്യിദ് മദനി ദർഗയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം അതാ പാവങ്ങളായ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്കാണ്, അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്കാണ്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ ഇനി കുതിര വളർത്തിട്ട് നമ്മളെ ഉപ്പിനങ്ങാടിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കുതിര വളർത്തിട്ട് അത് പിന്നെ KSRTC ബസ്സിലേക്ക് മുട്ടിയിട്ട് അത് ചത്തുപോയി. കുറെ നല്ലോണം ചെലവാക്കി പൈസ അല്ല, ചത്തുപോയി. ഇപ്പൊ കുതിര നടക്കൂല. ഹദീസിലുണ്ട് കുതിര വളർത്തണം, അത് അന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?
നിങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ചെയ്യണം. ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ട്, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണോ. മറ്റുള്ളവരെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു സ്കൂളും ഇല്ല. മറ്റുള്ളവരെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റുള്ളവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. മറ്റേ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പാടില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എന്തും ഇല്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതി വിടാം. ഇതൊന്നും ശരിയായ രൂപമല്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് സലാമത്താക്കട്ടെ. എന്റെ പൊന്നു സഹോദരന്മാരെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അത്ഭുതമാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അത്ഭുതം. അതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അതിന്റെ ആ അത്ഭുതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ നിയമങ്ങളെ പാലിച്ചിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ നമുക്ക് വലിയ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുന്നു, നമ്മുടെ തഖ്വ വർദ്ധിക്കുന്നു. നമ്മൾ അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാതെ നമ്മള് ഇന്നൊക്കെ എന്താണെന്നറിയോ, ഇന്ന് പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ജനങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു എവിടെയാണ്? അള്ളാഹു എവിടെയായിരിക്കുന്നത്? അള്ളാഹുവിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? അള്ളാഹിന്റെ സിംഹാസനം എവിടെയാണ്? ഇങ്ങനെ അള്ളാഹിനെ പറ്റി പ്രശ്നമാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമുദായം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അബ്ദുൽ അസീസ് ദാരിമി ഉസ്താദ് വന്നു, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രാസംഗികൻ. മാഷാ അല്ലാഹ്, അള്ളാഹു മഹാനവറുകൾക്ക് ദീർഘായുസ്സ് ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ, ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോ നമ്മുടെ തഖ്വാനെ നമ്മൾ ഭദ്രമാക്കുക, തഖ്വ ഭദ്രമാക്കുക. മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതനുസരിച്ച് അവർ ആലിമീങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ നെടും തൂണുകളാണ്. കണ്ടില്ലേ, അവിടെ അഡ്യാറിലെ ആലിമീങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോ എല്ലാം വന്നെത്തില്ലേ? എല്ലാവരും വന്നെത്തി. അത് ആലിമീങ്ങളുടെ അംഗീകാരമാണ്. ആ പ്രവർത്തനം ഇനി തുടരണം. ആലിമീങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉമറാക്കളുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു വരണം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാതെ വക്രമായ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് എത്തും. അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നറിയോ? അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇന്ന ഫീ ഖൽഖിസ് സമാവാതി വൽ അർളി വഖ്തിലാഫിൽ ലൈലി വൻ നഹാർ. ഒരു ദിവസം സഹാബികള് ഇങ്ങനെ മൗനത്തിലിരിക്കുകയാണ്, മൗനം. അപ്പൊ എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, മാലക്കും ലാ തതകല്ലമൂന, എന്താ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതല്ല, മൗനമായിട്ടുണ്ടല്ലോ, മൗനമായിട്ട്. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, നബിയെ ഞങ്ങള് നതഫക്കറു ഫീ ഖൽഖില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നബിയെ. അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, കദാലിക തഫക്കറു ഫീ ഖൽഖില്ലാഹ് വലാ തഫക്കറു ഫില്ലാഹ്. അതെ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദാത്ത്, അള്ളാഹുവിന്റെ ശരീരം അതെങ്ങനെ, അത് കറുത്തിട്ടോ വെളുത്തിട്ടോ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഡൈനാമിക് എങ്ങനെയൊക്കെ, നിങ്ങൾ അതിനെ ചിന്തിക്കാനൊന്നും പോണ്ട. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അത് തന്നെ മതി അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്താൻ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പോണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് പിരാന്തായി പോകും, തലയെത്താൻ സാധ്യമല്ല. സാധ്യമുണ്ടോ? അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ദാത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച്, അവന്റെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമുണ്ടോ? ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അത്ര കണ്ട് ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചേ ഇൽമു നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അള്ളാഹനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇൽമൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല. അത് സാധ്യവുമല്ല മഖ്ലൂഖിന്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പണ്ടൊരാൾ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി, ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം, ഉസ്താദിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാം. പണ്ടൊരു ഉസ്താദിനെടുക്ക ഒരു 4-5 ബാലക്കാർ വന്നാലോ, ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹനെ കാണണോ, അള്ളാഹനെ കാണണോ. അതെയാ, കാണിച്ചു തരാം, പേടിക്കണ്ട. കാരണം ആ ഉസ്താദ് അപ്ഡേറ്റ് ആയ ആള്, കുറച്ച് അറിയാം, ടെക്നിക്കൽ അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹനല്ല കണ്ടത് കാണേണ്ടത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ നോക്കണം, ഒരാഴ്ച നോമ്പ് പിടിക്കണം. അവർ നോമ്പ് ജീവിതത്തിൽ പിടിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാർ. അങ്ങനെ ഏതായിട്ട് ഒരാഴ്ച നോമ്പ് പിടിച്ച് അള്ളാഹനെ കാണണമല്ലേ. ഒരാഴ്ച നോമ്പെല്ലാം പിടിച്ച് എല്ലാം ഹക്കടപാടെല്ലാം വീട്ടിയിട്ട് എല്ലാം തൗബെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞോ. 12 മണിക്ക് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച 12 മണിക്ക് പറഞ്ഞോ. എല്ലാം തൗബെല്ലാം ആക്കി നോമ്പ് പിടിച്ച് 12 മണിക്ക് വന്നിട്ടാകുമ്പോ ബാലക്കാരെ പിടിച്ച് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അള്ളാഹനെ കാണിച്ചു തരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്,
ഹറാം പറഞ്ഞവർക്ക് കാണാല അള്ളാനെ, നേരെ പറഞ്ഞവർക്ക് മാത്രം, ഉപ്പാക്ക് പറഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ കാണൂ, ഹറാം പറഞ്ഞവർക്ക് കാണാൻ സാധ്യമില്ല. തൊന്തരില്ല. ഇതാ ഇപ്പൊ 12 മണിക്ക് അവിടെ സൂര്യൻ ഉണ്ടല്ലേ, ആ സൂര്യനിലേക്ക് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഒരു 2 സെക്കൻഡ് കറക്റ്റ് ചുമ്മാൻ പാടില്ല, കണ്ണ് ചുമ്മാൻ പാടില്ല. ഒരു 2 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്താക്കണോ, ആ സൂര്യനിലേക്ക് നോക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ബാലക്കാര് സൂര്യനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ കണ്ട് അല്ല ഭയങ്കര ചന്തമുണ്ട്, അള്ളാനെ കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, മക്കളെ നിങ്ങൾ അള്ളാനെ കണ്ടിട്ടില്ല എനക്കറിയും, നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആറാം പറഞ്ഞവർന്നാന്ന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് ഈ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ചെറിയ ഒരു സൃഷ്ടി, സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ചെറിയ ഒരു സൃഷ്ടി. അത് ചെറിയ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ടച്ചാക്കി നോക്കുമ്പോ, ഓലിക്കാക്കി നോക്കുമ്പോ അത് ഭയങ്കര വലുത്. സൂര്യന്റെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ നമ്മളെ 200 ജില്ലാന രാഷ്ട്രവും അതിന്റെ 3 ഇരട്ടി വരുന്ന ഈ കടലും ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് സൂര്യനിൽ വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു സൂചി വെച്ച് പോലെ, സൂചി വെച്ച് എത്ര സ്ഥലം വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ഈ ഭൂമി സൂര്യൻ ജില്ല അത്ര വലുതുണ്ട്, കോടാനുകോടി ഇരട്ടി വലുപ്പം ഈ ഭൂമിനേക്കാൾ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സൂര്യൻ തീർന്നയില്ല, അതിന്റെ അപ്പുറം ഗാലക്സികൾ, നക്ഷത്രങ്ങള്. എത്ര നക്ഷത്രം? ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ വലിപ്പം ഈ സൂര്യനേക്കാൾ കോടാനുകോടി വലിപ്പം. സൂര്യന്റെ വലിപ്പം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? സൂര്യന്റെ വലിപ്പം ഭൂമിനേക്കാൾ കോടാനുകോടി വലിപ്പമാണ് സൂര്യന്. ആ സൂര്യനേക്കാൾ കോടാനുകോടി ഇരട്ടി വലിപ്പമാണ് ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്. അങ്ങനത്തെ എത്ര നക്ഷത്ര ഉള്ളത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നക്ഷത്രത്തിനേക്കാൾ വലിയ ഗാലക്സികൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? ഇതിന്റെ എല്ലാം പടച്ച തമ്പുരാനാണല്ലോ. ആ അള്ളാനെ നിങ്ങളെ ഈ ചെറിയ പൊട്ട് 2 കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണാൻ സാധ്യമാണോ മക്കളെ? ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ തൗബ ചെയ്യണം. അള്ളാനെ കാണുന്ന ഭർത്താവിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി തൗബ ചെയ്തിട്ട് കൈനത്ര നിസ്കരിച്ചോളി, നോമ്പ് പിടിച്ചോളി, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു. പൊന്നു സഹോദരന്മാർ, അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഈ നല്ല ഒരു മജ്‌ലിസിൽ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ ഫസ്റ്റ് മുതൽ തന്നെ ഇതുവരേക്കും ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് കേട്ടിട്ടവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുതിയവരായിരിക്കാം. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ധാരാളം പ്രസംഗങ്ങളും വയലുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നവരാണ്. അത് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, പ്രസംഗം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. പ്രസംഗമാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. പല ആൾക്കാരും പറയാണ്ട് എന്തിനു ഉസ്താദെ വാൾ ചൊല്ലേ, വാൾ ചെന്ന പോലെ ആവില്ലല്ലേ, നടക്കില്ലല്ലേ, ആര് നടക്കാറ്, വെറുതെ ചൊല്ലേ. അത് വെറുതെയാ, അത് വെറുതെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ എത്ര വീടുകളിലാണ് ഇന്നലെ ഒരു കള്ളത്തരം നടന്നു അല്ലേ? ഒരു പുരയിൽ 10-25 പൗണ്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പൊന്നി എടുത്തു വെക്കുന്നത് ലോക്കറിലാണ്. ഇവിടെ ബാങ്കിന്റെ ലോക്കറിലാണ് എടുത്തു വെക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അടിയനടുക്കയിലെ ബാങ്കിന്റെ ലോക്കർ തന്നെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മ ഈ പൂട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിലാവോ? താക്കോല് വേണ്ട, എത്ര താക്കോൽ ഇട്ടിട്ട് കക്കുന്നവർ കട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ താക്കോലിനെ ഒഴിവാക്കി എന്താവും? എല്ലാരും കള്ളന്മാരാവും. ദുനിയാവുള്ളവരെല്ലാം കള്ളന്മാരാവും. കാരണം എന്ത്? ഒരു ജ്വല്ലറി കട എന്ന് വെച്ചോളാം, ആ ജ്വല്ലറി കട ഓപ്പൺ ആക്കിട്ട് പോ, താക്കോലൊന്നുമില്ല, ബീഗൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഷ്ടമുള്ളവർ ഇനി ഏതായിട്ട് ഇനി വലിയ വിഷയമല്ല, അവിടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു 10 പൗണമല്ല, അധികം വേണ്ട, ഒരു 10 പൗൺ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താക്കുമല്ലേ? ഈ പൂട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്ര പേര് തക്കവുള്ളവരെങ്കിലും കക്കാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ടാണ് പൂട്ടിന്റെ വ്യവസ്ഥ. അതേപോലെ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, ദുനിയാവില് നമ്മള് എത്ര വയല് പറഞ്ഞാലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് വയലും ദീനിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം മടക്കി വെച്ചിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഇവിടെ നടക്കൂല. ഖിയാമത്ത് നടത്തു പോകും. ദുനിയാവില് നാശനഷ്ടങ്ങളും ഫസാദുകളും വർദ്ധിപ്പിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കേൾപ്പിക്കുക. ഇന്ന് മക്കൾക്ക്, ബാല്യക്കാർക്ക് വയലിന്റെ വിഷയം ഇല്ലല്ലോ, കേൾക്കുന്ന വിഷയം ഇല്ല. വയലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര അലർജി അല്ലെ? പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല എന്റെ സഹോദരന്മാർ. അതുകൊണ്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിട്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി മാഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉള്ളാളത്തിന്റെ ദർഗയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ, നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികള്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അനീഫ് ഹാജി, അതുപോലെ സക്കാഫി ഉസ്താദ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് അബ്ദുള്ള, മുസ്തഫ അബ്ദുള്ള, നമ്മൾ പണ്ട് മുതൽ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ വലിയ ഒരു അഭിമാനമാണ്. എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നത് നമുക്കൊരു അഭിമാനം. ഉള്ളാളത്തിന്റെ ദർഗയിൽ വന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അതൊരു അഭിമാനമാണ്, ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ്. ഉള്ളാളത്തിന്റെ ഉറൂസിൽ പോയിട്ട് വയല് പറഞ്ഞല്ലേ, അതൊരു പ്രതിഷ്ഠയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഉള്ളാൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല, പുറത്തുള്ളവർക്ക് അത് അറിയുള്ളൂ. ആ ബഹുമാനം അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അതിന് നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു
ക്ഷണിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതിന് ശുക്രൻ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ലാഖ് ലാഖ് ശുക്ർ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഇരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ആഫിയത്തോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ്. അതുപോലെ ആലിമീങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആദം ഫൈസിയുണ്ട്, അജിലമൂറിന്റെ ഉസ്താദുണ്ട്, മദനി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ MH ആചാറുണ്ട്, നമ്മുടെ കൊടുകൈധാനി, നമ്മുടെ മദ്രസ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാർ പേരൊന്നും അറിയില്ല, ബേജാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നല്ല നല്ല ഉമറാക്കന്മാർ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും. അതുപോലെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ദർഗയും ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അധ്വാനിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പൂർവ്വഗാമികൾ, ആലിമീങ്ങൾ, സാദാത്യങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഖബറിന് അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇസ്ലാമിൽ അടുത്തതായി നമ്മോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ അസീസ് ദാരിമി ചൊക്കബട്ടു അവർകളാണ്. പ്രഗൽഭ മുദരിസും പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയുമായ അദ്ദേഹം തഖ്വയും ആന്തരിക ശുദ്ധിയും എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മോട് സംസാരിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. നേതാക്കന്മാരെയും നങ്ങ ഈ വേദിക്കയിൽ നങ്ങ ഗൗരവപൂർവകമായിട്ട് നങ്ങ ആദരിച്ചിട്ട് വേദിക്ക് ഭാരിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇതൊരു വലിയൊരു വിഷയമായിട്ട് ഈ വേദിക്ക് എങ്ങനെ ചെന്തായിട, അതേപോലെ നിങ്ങും തെല്ല് നേരെ തെച്ചിട്ടാമത്തും വച്ചിട്ടിന്നെങ്കിൽ തെല്ല് എനിച്ചിട്ട് തെല്ല് ഉഷാറായിട്ട് ഒന്ന് എതിർക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെറിയ ഒരു ടൈമും നിങ്ങൾക്ക് തൊന്തരാവാത്ത പോലെ നിങ്ങൾ ടൈം തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ബേജാറാവാത്ത രീതിയിൽ എന്തും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബച്ചൽ ബറാതെ പോലെ ചെറിയ ടൈമിൽ നാം നിപ്പാട്ടെ. നിങ്ങളൊരു സഹകാര, അതുപോലെ ഈ ചൊല്ലിയ വിഷയത്തിലുള്ള അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുകൊള്ള കണിക്കത്തെ ആ ഒരു സംവേദനാശീലത്തെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. നല്ലൊരു സദസ്സായിട്ട് കിടും എല്ലാ നേതാക്കന്മാരുള്ള ഈ നേതാക്കന്മാരിലെയും ആരെ പേര് എടുക്കടേ, ആരെ പേര് ബുദ്ധി, പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ സെക്രട്ടറിയും കൂടെ നല്ല ഒരു എല്ലാ വേദിക്കലും പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി കാണുക കഷ്ട എങ്കിലും കൂടെ ആവേശഭരിതമായ ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ ഈ ഒരു മഹത്തായ വേദിക്കലുള്ളത്. അതുപോലെ അങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ടീമും ഇവിടെ ആലിമീങ്ങളുണ്ട്, ഉമറാക്കന്മാരുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉള്ള ഒരു സദസ്സ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖായിട്ട് കഴിയും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود. اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود أفض علينا أنوار رحمتك ويسرنا الأمور كلها يا الله. ويا من بيده مقاليد الخير كلها وإليه يرجو الأمور يا فتاح يا فتاح تعالينا وعلى أهلنا وعلى من اجتمع هؤلاء يا الله فتحا كريما ونصرا عزيزا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كيف الرحيل بلا زاد إلى وطني لا ينفع المرء فيه غير تقواه من لم يكن زاده تقوى فليس له يوم القيامة عذر عند مولاه زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہم میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ഉള്ളാള മദനി ദർബാറുടെ ഈ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തെ ഒരു മുത്തായിട്ടുള്ള കുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുടെ ദർബാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതായ എല്ലാ മോമിനീങ്ങ മോമിനാത്തുകൾ അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ കാര്യക്രമത്തിന് ബന്ധ ഗണിക്കത്തെ കൂടെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച ഗണിക്കത്തെ ആഡളിത മണ്ഡലി ഹനീഫാജി സിറാജുദ്ദീൻ ഷിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഈ ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് മണ്ഡലി അതുപോലെ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി എല്ലാവും ഇതിരെ വോളണ്ടറി അടക്കം ഇതിരെ വിജയത്തിന് പേന്മായിട്ട് ഇതൊരു നല്ലൊരു സമാപ്തിക്ക് പേന്മായിട്ട് അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ വ്യവസ്ഥ വോളണ്ടറി വ്യവസ്ഥ അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലീസ് എല്ലാം ഞങ്ങളെ സ്വാഗതാക്കരുത് ഞങ്ങളെ എല്ലാ നിലക്കും സ്വീകരിക്കരുത് എല്ലാം ഒരു അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇടീ ഞങ്ങളെ ദേശത്തേക്ക് ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് ഈ ഉള്ളാളത്തെ ദർബാർ അല്ലാഹു ഇതിരെ മദദ് ഈ മഹല്ലുടെ മദദ് ഈ തങ്ങളെ മദദ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സമുദായത്തിനും ഈ റായത്തിനും അല്ലാഹു ഇനിയും ദീർഘിപ്പിച്ച് ധാരാളം ഖൈറും അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ, ഞാൻ ഒരു ആമുഖമായിട്ട് മുന്നോടിയായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് നിങ്ങളൊട്ടുകൂ ചൊന്നിട്ടു ടൈം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ഉദ്ദേശിക്കല്ല. കൃത്യമായ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഈ ഒരു കാര്യക്രമ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പാട്ടോണ്ടുകൊണ്ടു അതുകൊണ്ട് എന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ട് മാത്രം കൊറിയ കാര്യങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളെ വിഷയ ഞങ്ങളെ തഖ്വ ചൊല്ല ഗണിക്കത്തെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് തഖ്വ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവിടെ ഗണിക്കത്തെ ആ ഒരു മഹത്വം അതുപോലെ ഞങ്ങളുണ്ടാവിടെ ഗണിക്കത്തെ ഒരു ബദലാവന മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത്
ഒരു മൂമിനത്തായ ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായിട്ട് കിടിച്ചുള്ളതിനെ ಬಗ್ಗೆ തഖ്വ ചൊല്ലത് എത്രമാത്രം അനിവാര്യമായിട്ട് കിടിച്ചുള്ളതിനെ ಬಗ್ಗೆ കൊറിയ കാര്യങ്ങളെ മാത്രം നിങ്ങളെ മുന്നല്ലോ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുക ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ഔലിയാക്കന്മാരെ മശായിഖന്മാരെ ദർബാറായിട്ടിരിക്കണം. മശായിഖന്മാരെ ദർബാർ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഔലിയാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് ഉറൂസ് നിങ്ങൾ ആക്കുമ്പോ ആ ഔലിയാക്കന്മാർ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തിൽ എത്തുകൊള്ള കണിക്കത്തെ കാരണം എന്തായിട്ടിക്കടെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തത് യൂനുസ് സൂറത്തില് 62 ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തരുത്. അള്ളാഹുടെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിൽ ഉയരകുള്ള കാരണം എന്തിനുണ്ട്? അലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹ് ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഇഷ്ടദാസന്മാർ അങ്ങകു പേടിയില്ല, അങ്ങകു ബേജാർ മുസിപ്പൊന്നുമില്ല, ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയായിട്ട് കിടറ്. എന്തേ കാരണം? റീസൺ അങ്ങ് ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് എത്തുള്ള കാരണം എന്തേ? അല്ലദീനാ ആമനൂ വകാനൂ യത്തഖൂൻ. രണ്ട് കാരണങ്ങൾ. ഒന്ന് ഈമാനായിട്ട് കേട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അതേയല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കട്ടെ? ഉസ്താദെ ഈമാൻ സലാമത്താകുമെന്നായിട്ട് ദ്വാരക്കുറുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനുണ്ട്, അതേ കാര്യമായിട്ട് കേട് ആ ഉലിയാക്കന്മാരൊട്ടും ഉള്ളത്. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് വകാനൂ യത്തഖൂൻ. അങ്ങ് മുത്തഖീങ്ങള്, അങ്ങ് തഖ്വയുള്ള ആൾമാര്. രണ്ട് കാരണമല്ലേ? മൂന്നാമത്തെ കാരണം അവിടെ ചൊന്നിട്ടില്ലേ? രണ്ടേ വിഷയം ചൊന്നൊരു ഔലിയാക്കന്മാരെ ബഗ്ഗെ ചൊല്ലുമ്പോ അങ്ങനെ ഈമാനുണ്ട്, അങ്ങനെ തഖ്വയുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചൊല്ലുക. ഈ രണ്ടര ಬಗ್ಗೆ ഞങ്ങൾ ചർച്ചാക്കുക. ഈമാനും തഖ്വയുള്ള ആൾമാൾക്ക് അള്ളാഹുടെ റിവാർഡ് എന്തിരെ, അള്ളാഹുടെ പാരിതോഷികം എന്തിരെ അവൻ ചൊല്ല. ലഹുമുൽ ബുശ്റാ ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയാ. ദുനിയാവിൽ അങ്ങു ശുഭ സംഗതി അങ്ങുണ്ട്, ശുഭകരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങുണ്ട്. ദുനിയാവിൽ മാത്രമാകുക അള്ളാഹു കൊടുക്കൂടെ? ഇല്ല. വഫിൽ ആഖിറ, ആഖിറത്തിലുമുണ്ട്. ആഖിറത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ എപ്പോ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുള്ളത് ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് ഈമാനും തഖ്വ കൊണ്ട് അങ്ങ് ശുഭ സംഗതിങ്ങ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങുണ്ട്, റിവാർഡ് ഉണ്ട്. ചൊന്നിട്ട് അള്ളാഹു ചൊല്ലത് ആ ദുനിയാവിലുമുണ്ട് ആഖിറത്തിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആഖിറത്ത് നിങ്ങൾ ഇസ്രാഫിൽ ഊതിയ ബീനത്തെ വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല. അൽ ഖബ്റു അവ്വലു മനാസിലിൻ മിൻ മനാസിലിൽ ആഖിറ, അവ്വലു മൻസിലിൻ മിൻ മനാസിലിൽ ആഖിറ. ഖബ്ർ ചൊല്ലത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ശൈഖുൽ മദനി തങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ ആ മഹാനുഭാവന്റെ ഖബർ, ആ ഖബറിന്റെ ಬಗ್ಗೆ എന്തേ? അത് ആഖിറത്തെ അവ്വല് ബൈത്തായിട്ടിക്കിട്, അവ്വല് ദാറായിട്ടിക്കിട്, ഒന്നാമത്തെ അകമായിട്ടിക്കിട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ആഖിറത്തെ ഒന്നാമത്തെ പടിയായിട്ടിക്കിട് ഖബർ. ആ ഖബറിലും ഈ ബുശ്റാ, ലഹുമുൽ ബുശ്റാ ചൊല്ല ഈ മഹനീയമായ സ്ഥാനമുണ്ട്, യാതൊരു സംശയമില്ല. ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പടിപാടില്ലേ? മുഅ്മിനായ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഖബറിൽ വെച്ചെങ്കിൽ ആ ഖബറിൽ വെച്ച സമയത്തില് 70 അടി ആ ഖബർ വിശാലമാവട്ടെ. മാത്രവുമല്ല അവിടെ ഒരു മനുഷ്യരുടെ രൂപത്തിൽ ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ അമലായിട്ടിക്കട്. അതുമാത്രമല്ല ആ ഖബറിൽ വെച്ചിട്ട് യതമസലു, അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവനക്ക് സൂര്യ അസ്തമിക്കണ കണിക്കത്തെ ആ ഒരു രൂപം കൂടി കാണിക്കപ്പെട്ട് നന്റെ പുടർ നമസ്കരിക്കോ പോണ്ടേണ്ട ചൊല്ല. ആറ് മുഅ്മിനായ ആള്, ഈമാനുള്ള ആള്, ഈമാനുള്ള ആള് ഖബറിന്റെ സ്ഥിതിഗതിയായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ചൊല്ലുന്നേ വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, ഇതിവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കരുത്, അതുപോലെ സദഖ സക്കാത്ത് നോമ്പ് അതിന് ജാഗ്യ അല്ല ഇത്. ഇതോ നിങ്ങളുടെ എന്താവണോ നിങ്ങളുടെ
നല്ല പുതിയാപ്പിളയുടെ പോലെ ഉറങ്ങിയെങ്കിലും വയ്യാവും. ആരും വിളിക്കില്ലല്ലേ? ഔത്തുള്ള പുതിയാപ്പിള വന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വായിൽ തട്ടാറാ പോയിട്ട് ബേജാറാക്കണ്ട, തൊന്തരാക്കണ്ട, അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ട്, എന്തിനാ അങ്ങ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ട് അല്ലേ എന്ന പോലെ ലായിക്കന്മാർ ചൊല്ലത് ഇവിടെ ആ ഇസ്രാഫിയുടെ ഊതിയല് പിന്നെ അല്ല, ഖബർ അവ്വലു മൻസിലിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ ആയിട്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. അപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടത് പിന്നെ ഉള്ള ഖബർ ജീവിതം ശുഭകരമായ ഒരു ജീവിതമായിട്ട് സംശയം പേരിക്കണ്ട. അള്ളാഹു കൊണ്ടുണ്ട് കുറെ സംശയ പ്രകട ആക്കടെ ആൾമാർ വന്നു പോവറ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുടെ കലിമത്തുക്ക് അള്ളാഹുടേതായിട്ടുള്ള വചനത്തുക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല. ഇത് വൻ വിജയമായിട്ടെങ്കിൽ മരണവും മരണത്തിൽ പിന്നെയുള്ള ഈ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അത് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് അത് കിട്ടോ പോണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട്? തഖ്വയും ഈമാനും കൊണ്ടുമായിട്ട് അതേ വിഷയമായിട്ട് ഇന്നല്ലദീന ഖാലൂ റബ്ബുനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ റബ്ബ് ചൊന്ന ആൾമാരെ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا وأبشروا بالجنة. നിങ്ങ സ്വർഗം കൊണ്ട് നിങ്ങ ശുഭ വാർത്ത നിങ്ങ ഇതാ കേട്ടോറും അല്ലത്തി കുന്തും തുഅദൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനമാക്കപ്പെട്ടതായ സ്വർഗീയമായ ശുഭവാർത്തയുമുണ്ട്. അപ്പോ ഹയാത്ത്, മൗത്ത്, ഖബർ, അതുപോലെ മഹ്ശറ, അതുപോലെ സ്വർഗം എല്ലാം ശുഭകരമായ ഒരു അവസ്ഥക്ക് പോണ്ട ഗണികത്തെ ഒരു നീക്കമായിട്ട് കിടുന്നങ്ങനെ പ്രയാണം. എന്ത് ഇത് ഈ പാക്കൊണ്ടുള്ള സ്വരന്തരെ ഒരു ഈമാനുള്ള ഒരു മൂമിനായ മൂമിനത്തായ ഒരു ആണ് പെണ്ണ്, ആ പെണ്ണുകളുടെ ജീവിതം ബുഷ്റ നല്ലതാവണം, മൗത്ത് നല്ലതാവണം, അതേപോലെ ഖബർ നല്ലാവണോ, മഹ്ശർ നല്ലാവണോ. കാരണം രണ്ട് ഈമാനും തഖ്വയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ. മരിച്ചെങ്കിൽ ആൾക്ക് കഫൻ തുണി മൂന്നുണ്ട്. സമ്പാദ്യ മുതലിൽ നിന്ന് 3 കഫാന, അത് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും മഹിദാന. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഫൻ തുണി ഇത് മാത്രം ഈ പാക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട്, അതല്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തന്റെ വയലിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഈ ബെൽറ്റ് വെള്ളത്തുണി മാത്രമല്ലാത്ത പിന്നൊരു കഫനുണ്ട്. ആ കഫന്റെ ബഗ്ഗെയുള്ള ആ ഉണർത്ത്, ആ പളക്കത്തോടു കൂടി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തന്റെ പളക്കം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് അതെന്തൊരു കഫനാ. ആ കഫനക്ക് പേന്മായിട്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണോ? അതുക്ക് പേന്മായിട്ട് ഔലിയാക്കന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചത്, അതുക്ക് പേന്മായിട്ട് സ്വാലിഹീങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കഫൻ തുണിയുണ്ട്. അത് ഈ തുണി ഈ ദുനിയാവുടേതല്ല, ഈ ദുനിയാവുടെ വെള്ളത്തുണിയല്ല. അത് നിങ്ങൾ കണ്ണാരെ കാണ്ട കണിക്കത്തെ ഒരു കഫനായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് പ്രത്യേകം കൂടി ആഗ്രഹിക്കണതാ. അത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചൊന്നു വന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം തഖ്വായിട്ടിക്കട്, ഈമാനികമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തിയായിട്ടിക്കട്. ആ ഈമാനികമായ ശക്തി കൊണ്ട് മുഅ്മിനായ ഒരാള് ഒണ്ടി പരദേശിയാവൂല്ലണ്ട്. അവനക്ക് ആരും വേണ്ട. നോക്കൂ, തഖ്വ ഈമാൻ കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയാക്കേണ്ടുള്ളേ. വിശദമായ ഭാഗത്ത് നാ പോയോണ്ടില്ലേ. ഒരാളിൽ ഈമാനുണ്ട്, ഒരാളിൽ തഖ്വയുണ്ടായെങ്കില് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഒരാൾക്ക് കുടുംബമില്ല, കൂട്ടുകുടുംബമില്ല, മക്കയില്ല, സ്വത്തില്ല, എന്തുമില്ല. അയാള് ഓൺലി ഒരു യാചകൻ, ഒരു ബേങ്ങിടെ ഒരാളുണ്ട് വെക്ക. അവനക്ക് കൈയില്ല, കാലില്ല, അവനക്ക് കണ്ണില്ല, പക്ഷേ അവന്റെ ഈമാൻ ഭദ്രമാണ്. അവന് ബേങ്ങിത്തിന്നൊരു ആളായിട്ടിക്കൂ എന്നെങ്കിൽ അവന് മരിച്ചെങ്കിൽ അവൻ മരിച്ചനാണ്ട് കേക്കട കണിക്കത്തെ ആള് മാറിക്കല ആറുമിക്കല. അവനൊരു കുടുംബമില്ല, അവന്റെ ബഹുമാനിക്കട ആളില്ല, അവന്റെ കണ്ടെങ്കില് അവന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മുഖം തിരിക്കട ആൾ മാറില്ല എന്നെങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്കുള്ള സ്ഥാനം നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അലാ
غربة على المؤمن ما مات مؤمن في غربة غابت عنه بواكيم ബുൽപിടകോ കണ്ണെടുത്തണ്ണി എടുക്കുകയോ ഒരാളുമില്ലാത്ത ഒരു ദരിദ്രനായ പാവപ്പെട്ടവനായ ബേങ്കടവനായ ഒരാള് മരിച്ചു പോകുമ്പോ അവനക്ക് ബുൽപിടകോ അവന്റെ പെഞ്ഞായില്ല മക്കയില്ല ഇലമൂത്തയില്ല കൂട്ടുകുടുംബ ഇല്ല ചങ്ങായിമാരില്ല സ്ഥാനക്കാരില്ല ആരുമില്ല. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരാളായിട്ടിക്കും കുറെ ആൾമാരായിട്ടിക്കും അവന്റെ കൊലിപ്പാട്ടിട്ട് ദഫനാക്കരുതെങ്കിൽ അവനക്ക് ഗുർബത്തില്ല, അവന് ഒണ്ടിയല്ല. ഇല്ലാ ബക്കത്ത് അലൈഹി സമാഉ വൽ അർദ്, ആകാശ ഭൂമി അവനക്ക് മേന്മായിട്ട് പുൽപ്പിട്ട് കൂടെ മനസ്സിലാക്കണായത് ഈ ദുനിയാവ് നിങ്ങൾ കാണ്ടകണിക്കത്തെ എന്തിന് വൈഭോഗമുണ്ടല്ലേ, ബഹുമാനമുണ്ടല്ലേ, ആദരവുണ്ടല്ലേ, ഇതൊന്നും കണക്കുകയെ വേണ്ടതല്ല. മരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് മേന്മായിട്ട് ആകാശ ഭൂമി പുൽപ്പിട്ട് കണിക്കുന്ന ആവണു ചൊല്ലതായിട്ട് ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ ചുറ്റുമുത്തുള്ളൂ, ഞങ്ങളെ പെഞ്ഞായി മക്ക, ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബ, ഞങ്ങളെ പിരിസക്കാര്, ഞങ്ങളെ പരിചയക്കാര്, അങ്ങ് ഒരു 5 നിമിഷമാ ഒരു 10 നിമിഷമാ വന്നിട്ട് ബേജാറ് കാട്ടുന്നതോ അങ്ങ് പുൽപ്പിട്ടതോ പ്രശ്നമേ അല്ല. പിന്നെ ആകാശ ഭൂമി നാണ് മരിക്കണണ്ട് നക്കുവേന്മായിട്ട് പുൽപ്പിടണോ, അതുക്കുള്ള പ്രയത്നമായിട്ട് വേണോ. അതായിട്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ഞാൻ എവിടെ സുജൂദിട്ടിടേ, എന്റെ അമൽ എവിടെയാ? യസ്അദു ഇലൈഹിൽ കലിമു ത്വയ്യിബു വൽ അമലു സ്വാലിഹ്. ഖുർആൻ സാക്ഷിയായിട്ടിക്കണേ. ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച ഇബാദത്ത് അതെല്ലാം ഉയർന്നതും ഞങ്ങൾ നെത്തിവെച്ചതും ഈ ജാഗയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പേന്മായിട്ട് കണ്ണെടു തന്നെ എടുക്കണേ ചെന്നിട്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥക്ക് ഞങ്ങൾ എത്ര ഗണികത്തെ മഹനീയമായ വിചാരധാരക ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങളെ കൽബില് ഉണ്ടാവണോ, അത് ഉണ്ടാക്കണോ, അത് ഉണ്ടാക്കുക പേന്മായിട്ടായിട്ട് ഈ മുദരിത്തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ദർഗാ ഷരീഫ്, ഈ ദർബാറുണ്ടല്ലേ, ഞങ്ങളെ കൽബിടെ ശുദ്ധിയാക്കുള്ളതായ ദർബാറായിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഒരാള് കൽബില് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് തൗഹീദ് കി അമാനത്ത് സിനോ മേ ഹമാരാ थमता न था किसी से सैले रवान हमारा तौहीद की अमानत सीनों में हमारा आसान नहीं मिटाना नाम व निशान हमारा. ई तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने दिलों को जिंदगी आता दुनिया से रखशन किया था. ഈ ഖൽബിലുള്ള ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ആ ശക്തി എന്തിനു ചെന്നെങ്കില് ഈ ഇസ്ലാമികമായ പ്രവാഹത്തെ ഈമാന് കൊണ്ടുള്ള ഇസ്ലാമികമായ പ്രവാഹത്തെ ഏതൊരാളും പിടിച്ചു നിൽപ്പാട്ടോ സാധ്യയില്ലേണ്ട. അല്ലാമ ഇഖ്ബാൽ ചെന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പേരും പെരുമയും ബഹുമാനവും വൈഭവവും അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക ഏതൊരു ശക്തിക്കും സാധ്യമില്ലാണ്ട് ചൊന്നുടെങ്കിൽ അത് വേറെന്തുമല്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലുകണിക്കത്തെ ആ മഹനീയമായിട്ടുള്ള ആ തൗഹീദിന്റെ വചനമായിട്ട് ഇട്. അങ്ങനെ ലൈസ അലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അതിനെ ആൽമാറുകെ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹു ഒരുത്തൻ, അല്ലാഹു അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇലാഹില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ അവനക്ക് വഹിഷത്തില്ല, അവനക്കൊരു ബേജാറ് വഹിഷത്തില്ലേണ്ട. നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയത്തെ ഉറുബത്തില്ലേണ്ട ഇത് പരദേശിയാവില്ല, ആരും ഇല്ലാത്ത അല്ലാവണോ വഹിഷത്തും ഇല്ല ഒരു മൂമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എപ്പോ ഫിൽ മൗതി മരണസമയത്ത് അവൻ ഒണ്ടിയല്ല. ഈമാനുള്ള മനുഷ്യ മരണസമയത്ത് ഒണ്ടിയല്ല, വഹിഷത്ത് ഉണകില്ലേ. നാ പോണ്ടല്ലേ, നാ ചിമ്മയ്ക്ക് പോയോണ്ടുണ്ടല്ലേ, നാ ഒർത്തനെ പോയോണ്ടുണ്ടല്ലേ, ബേജാറാകണ്ട. ധാരാളം കൂട്ടമേ ഉണ്ട്, ധാരാളം നമുക്ക് കൂട്ടമേ ഉണ്ട്, പേടിക്കണ്ട. ഈ ദുനിയാവ് ക്ഷണികമായത്, ദുനിയാവ് ശാശ്വതമല്ല. മരിക്കട സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടത്തിൽ ആൽമാരുണ്ട്, മലായിക്കന്മാരുടെ അകമ്പടിയുണ്ട്. വലാ ഫീ ഖുബൂരിഹിം ഖബറിൽ പോലും മഹിഷത്തില്ല. കണ്ട
റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഹദീസ് ഖബറിൽ വഹശത്തില്ല മരിച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാം എന്തായി എന്തിന് മണ്ണായി പോലും എന്തിനുണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ ചൊല്ല് റസൂലുള്ളാഹി നമ്മ പഠിപ്പാട്ടിന്റെ പേര് വഹശത്ത് ഇല്ലാണ്ട ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനും അല്ലാത്തവനും ഒരുപോലെ അല്ല. വലാ ഫിന്നുശൂർ നുഷൂർ സമയം രണ്ടാമത് ഹയാത്താക്കിയിട്ട് മഹ്ശറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ സമയത്തിലും വഹശത്തില്ല. നബി ചൊല്ല് ഒരാള് ഖബറിൽ എണിച്ച് ഖബറിൽ എണിച്ച് ബണ്ട് കണിയിട്ട് ആ ഒരു രംഗം വിശദീകരിക്കട്ടെ. എങ്ങനെ വകഅന്നി അൻദുറു ഇലൈഹിം യുൻഫിളൂന റൂസഹും മിനത് തുറാബ്. ഖബറിൽ എണിക്കുമ്പോ നല്ല റാഹത്തോടെ തലയുടെ മണ്ണെല്ലാം കുടഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് എണിച്ച് നിക്കടെ കണിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം. ഇതോ നിങ്ങൾ അത്ഭുതം. അവിടെ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഒരു മുഅ്മിനായ ഒരാളെ അവസ്ഥയെ പറ്റിയായിട്ട് റസൂൽ വിശദീകരിക്കണേ. ഖബറിൽ എണിച്ച് വരുമ്പോ സ്വയം അവൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മണ്ണ് കുടഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എണിച്ചു വേണ്ടത്. ആ സമയത്തിലായിട്ട് കിടം യഖൂലൂന അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അദ്ഹബ അന്നൽ ഹസന ഇന്ന റബ്ബനാ ലഗഫൂറുൻ ശകൂർ. അല്ലാഹുവേ ഈമാൻ കൊണ്ടും തഖ്വ കൊണ്ടും ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ബഹുമാനവും ഖബറിൽ തന്നെ ബഹുമാനവും ഈ മഹ്ശറയിൽ നിങ്ങൾ യാത്രയാവുമ്പോ നീ നിങ്ങൾ തന്റെ ആദരവും ബഹുമാനവും ഒരു ബേജാറും ഒരു ദുഃഖവും വരാണ്ട് ഒരു മുസിബും വരാണ്ടുള്ള നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായ ആ ബഹുമാനമുണ്ടല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ബേജാറ് ഇല്ലാണ്ടാക്കിയ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ദുഃഖങ്ങളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയ അല്ലാഹുവേ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. സർവസ്തുതിയും അല്ലാഹുവേ നിക്കായിട്ടിക്കടേ. അല്ലാഹുവേ സർവസ്തുതിയും നിക്കായിട്ടിക്കട റബ്ബേ. ഒരു ബേജാറും ഒരു ദുഃഖവും ഇതുവരെ ഈ ലൈനിൽ വന്നിട്ടില്ല. അത്ഭുതമല്ലേ? ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും ഖബറിലും മഹ്ശറയിലും ഇതാ ഞങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും റബ്ബേ ഒരു ദുഃഖവും ഒരു ബേജാറും ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലേ. ഇതാരാ ചൊല്ലേ? മോമിനായ ആള്, മോമിനത്തായ ആള്. ഇതിനെ ಬಗ್ಗೆ ഞങ്ങൾ ആലോചനാക്കണ്ടേ, ഇതിനെ ಬಗ್ಗೆ ഞങ്ങൾ ചിന്തനാക്കണ്ടേ. അപ്പോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ജീവിതം ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രയാണം. ആ പ്രയാണത്തിലുള്ള ഗണികത്തെ ഏറ്റവും വിജയകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു അത് തഖ്വയായിട്ടിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്നത് കൈഫ റഹീലു ബിലാ സാദിൻ ഇലാ വത്നി ലാ യൻഫഉൽ മർഅ ഫീ ഗൈറു തഖ്വാഹു. ഞാൻ എങ്ങനെ പോണ്ടേ, ഞാൻ എങ്ങനെ പോണ്ടേ? നന്നിട്ട് എന്തും ഇല്ലല്ലേ, ലഗേജ് ഇല്ലല്ലേ. തഖ്വാച്ചുടെ ലഗേജ് അതായിട്ട് വേണ്ടത്. പാസ്പോർട്ട് ആവശ്യകത ഇല്ല ഇവിടെ, വിസ ആവശ്യകത ഇല്ല ഇവിടെ, ഡ്രസ്സിന് ആവശ്യകത ഇല്ല ഇവിടെ. പിന്നെ തഖ്വാച്ചുടെ ലഗേജ് മാത്രമായിട്ട് കിട്, ഓൺലി തഖ്വാച്ചുടേത് മാത്രമായിട്ട് കിട്. ആ തഖ്വത്തോട് കൂടി പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ മല്ലം യകുൻ സാദു തഖ്വാ ഫലൈസ ലഹു യൗമൽ ഖിയാമത്തി നിന്ദ മൗലാഹു. എന്തും കാരണമേ ചൊല്ലുക പിന്നെ ഇല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തഖ്വാ ചൊല്ലത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് ചൊന്നിട്ടോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഖബറിൽ എണിച്ചിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് റാഹത്തായി പോയി. എന്തൊരു അത്ഭുതമല്ലേ. തലക്കെടുത്തോണ്ടാ നിങ്ങൾ ആലോചനാക്കിരമാ ഖബറിൽ അത്ര സമയം കടന്നിട്ട് എണിച്ചിട്ടും എണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കോ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ബേജാറ് എല്ലാം നീ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയല്ല റബ്ബേ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇമേജ്, ഒരു ഇമേജിനേഷൻ, ഒരു ഇമേജ് ആക്കോ. നിങ്ങൾ എവിടെ വലിയ ഒരു റാഹത്തില് ഒരു കുടുക്കുല് കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല. റാഹത്തിലേ ഇന്ന നിങ്ങൾ ബേജാറല്ല പോയിടേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേജാറും ഞങ്ങൾ സ്പർശായിട്ടില്ല. ആ നിലപാടായിട്ട് കിട തഖ്വാച്ചുടെ ആ നിലപാട്. അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിയ തഖ്വത്തെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തിയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട.
ആ തഖ്വയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഔലിയാക്കന്മാർ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുള്ള കാരണം ഒരു സംഭവം കൂടി നാം ഓർമ്മയാക്കട്ടെ. ഉഹദ് യുദ്ധം നിങ്ങൾ ഗൊന്തുണ്ടല്ലേ, ആ ഉഹദ് യുദ്ധം അതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സന്നദ്ധത്തെ, അതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോ ഒരു സ്വഹാബി അയാളെ കാലിൽ മുടന്തുണ്ട്, അയാൾക്ക് സമം നടക്കുക തീരില്ലേ. റസൂലുള്ള ചൊന്തു ഇയാളെ ലൈനിൽ നിപ്പാട്ടണ്ട, ആയെങ്കിലും അയാൾ കേൾക്കില്ലേ. അവസാനം ഒത്തായ പൂർവകമായിട്ട് സേനയ്ക്ക് അയാളെ ജോയിൻ ആക്കപ്പെട്ടത്. ആ മക്കൊക്കെല്ലാം ആ കുടുംബക്കാർക്കെല്ലാം വില ബേജാറ്. ഇയാള് കാല് വലിച്ചോണ്ട് പോയോണ്ടുണ്ട്. യുദ്ധത്തിക്ക് പോയെങ്കിൽ ഇയാളെ പിറകെ ഓടി പോറുണ്ട്. അപ്പായിട്ട് ഇവിടെ അയാള് ചൊല്ലേ, പടച്ചറബേ ഉഹദിലെ ആ യുദ്ധഭൂമിക്ക് നാ പോയെങ്കില് നന്റെ നീന് തിരിച്ച് നന്റെ ഔത്തു കടത്തണ്ട റബ്ബേ. ഒരു ദുആ. അങ്ങനെ യുദ്ധം പ്രാരംഭിക്കട്. അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ അയാൾ ഷഹീദായിട്ട് ആ മദീനത്തേക്ക് അയാളെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാ ചെന്നിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ വാഹനത്തെ ആ ഒണ്ടയുടെ മേലിൽ പത്തുവാട്ടുമ്പോ ഒണ്ട മുട്ടുകുത്തുറോ ഇല്ല, അയാളെ മയ്യത്തിലെ ഷഹീദായ അയാളെ മയ്യത്തിലെ മദീനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുക സാധ്യാവൂല്ലേ. അങ്ങനെ റസൂലുള്ള ചൊന്തവിടെ ആ ഉഹുദിലെ നിങ്ങൾ അയാളെ മറമാടൊരു ചൊന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉഹുദ് ഭൂമിയില് അംർ ഇബ്നുൽ ജുമൂഅ റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ മറമാടപ്പെട്ടേ. സംഭവം എന്താ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുണ്ട്. വല്ലദീ നഫ്സി ബിയദി. ഔലിയാക്കന്മാർ സ്വഹാബത്തിൽ ഇന്നില്ലേ, സ്വഹാബികളിൽ ഔലിയാക്കന്മാരില്ലേ? ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചില ആൾമാർ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നെങ്കിൽ ഇതാ റസൂലുള്ളാഹി ചൊന്നത്, വല്ലദീ നഫ്സി ബിയദി ഇന്ന മിൻകും ലമൻ ലൗ ഖസമ അലല്ലാഹ്. നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ആൾമാർ ഉള്ളത്, ചില ആൾമാർ അങ്ങനത്തെ ആൾമാർ കൊണ്ടുണ്ടാ. അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടെങ്കില്, അള്ളാഹുവോട് സത്യമായിട്ടിട്ട് കേട്ടെങ്കില് അതിനെ അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കടാ. ആ ക്ഷണം ആ നിമിഷത്തില് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കടാ. പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കടാണ് ചെന്നിട്ട് റസൂല ചൊല്ലുടെ മിൻഹും അംർ ഇബ്നുൽ ജുമൂഅ. ഈ അംർ ഇബ്നുൽ ജുമൂഅ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മഹാന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളായിട്ട് അംർ ഇബ്നുൽ ജുമൂഅ എന്തെങ്കിലും കേട്ടെങ്കിൽ അപ്പമേ അല്ലാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കടാ. അതായിട്ട് ഔത്ര ഭർത്താമൊത്തുകോ നന്റെ അഹ്ലകെ നന്റെ മക്കളെ മുട്ട നന്റെ പിറകു നീ കടത്തുകുത്തീറാണ്ട് എന്നിട്ട് ദുആർന്നില്ലേ, ആ ദുആ അല്ലാഹു കബൂലാക്കിയ. മാത്രമല്ല ചൊല്ലു വലഖദ് റഅയ്തുഹു യതൗഫിൽ ജന്നാ. മഹാനായ അംർ ഇബ്നുൽ ജുമൂഅ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കാലിങ്ങനെ വലിച്ച് നടക്കുന്നത് നാ കണ്ടോണ്ടല്ലേ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പോ ഇവിടെ തഖ്വ കൊണ്ട് ഈമാൻ കൊണ്ട് ആൾമാർ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അങ്ങ് കരസ്ഥമാക്കണത് ചൊല്ലത് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമാവിടെ. മാത്രവുമല്ല ഒരു മഹാന്മാരായ ചില ആൾമാർ ചൊല്ലുന്ന വിഷയം, കുറെ ആൾമാർ ഇങ്ങനെ നടന്നോണ്ട് പോകുമ്പോ അവിടെ ചെന്നായി ചൊന്നിങ്ങ തോള അതേപോലെ ആട് ഒട്ടിക മേഞ്ഞോണ്ടുണ്ട്. ഈ തോളെന്താക്കില്ലേ ആ ആട് പിടിക്കൊക്കെ പോണ്ടല്ലേ. ഇത് ചങ്ങായിമാടെപ്പാ ഇങ്ങനെ ഈ ആടും അതുപോലെ ഈ തോളവും ഈ ചെന്നായും എങ്ങനെ ഇത് ചങ്ങായിമാരായത് എങ്ങനെയുണ്ട്? പരസ്പര ശത്രുവല്ലേ? ഊടൊരു ഹിക്മത്തുണ്ട് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർ. ഇവിടെ നോക്കൊരു ഉള്ളാളത്തെ ഈ ദർബാർക്ക് ശത്രുക്കളില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? എല്ലാരും ഈ ദർബാർക്ക് ബണ്ടർ. ഈ ദർബാർക്ക് എല്ലാരും ബണ്ടർ. ഇവിടെ ശത്രുതയില്ല, ദ്വേഷമില്ല, പകയില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പൊ അത് ആട് മേക്കിടയാളില്ലേ? ആട് മേക്കിടയാള് അല്ലാഹുക്ക് സമമായപ്പോ അതാ മൃഗങ്ങ പോലും അത് സമയത്ത് ആ റായിയുടെ കീഴിലുള്ള ഗണിയത്തെ ആ ആട് മേക്കിടവണില്ലേ, അയാള് അള്ളാഹുമായിട്ട് സമായപ്പോ ആ ആടും അയാളെ കീഴിലുള്ള ഗണിക്കത്തെ ആടും കാട് പ്രാണിയും ചങ്ങായിപ്പാടിലൈത്ത്
ഇത് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള അടുത്തെങ്കിൽ തഖ്വയുമായിട്ട് ഈമാനുമായിട്ട് അടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ തന്റെ ഉന്നതമായ മോമിനിങ്ങോകും മോമിനാത്തിങ്ങോകും അള്ളാഹു തന്റെ വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ചൊല്ലത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ തഖ്വ ചൊല്ലതിനെ ಬಗ್ಗೆ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ആ തഖ്വ ചൊല്ലത് ഞങ്ങളെ ഖൽബുക വരണമെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ಬಗ್ಗೆ നിങ്ങൾ തിരിയണോ. വത്തഖ്വാ തജ്രീദു സിർരി അമ്മാ സിവല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിനെ മറക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, അല്ലാഹുവിനെ മറക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ കേട്ടാ. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ ചിലപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സമയത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം അള്ളാഹുടെ ഓർക്കുക, ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോണ്ടാണ്ട് വെക്കുക. എന്നെങ്കിലേ ഒരു തലനൊമ്പുല വന്നെങ്കിലും വർക്കുണ്ട നിസ്കരിക്കോ ചിലപ്പോ വർക്ക് ഉണ്ടല്ലേ, തലകുത്ത് വന്നിട്ട് വെക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കോ ചെറിയൊരു മൈഗ്രീൻ തലകുത്ത് വന്നിട്ടാമതുകോ വറക്കില്ല. ചെറിയ ഒരു തലകുത്തു ഞങ്ങളെ വറക്കില്ല ഉണ്ടാക്കോടും. ചെറിയൊരു പണി വന്നെങ്കില് ബിരിയാണി വേണ്ട ബിരിയാണി ഉണ്ണൊക്കെ ആവില്ല. ചെറിയൊരു പണി, നല്ല ബിരിയാണി, ഹൈഫൈ ബിരിയാണി, ദമ്മുടെ ബിരിയാണി പണി വന്നെങ്കിൽ വേണ്ട. എന്തേ പ്രോബ്ലം? പണി ചെറിയൊരു പണിയായിട്ടിക്കടേ. നടുനൊമ്പുല ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ബെടക്ക് മനുഷ്യവണു, അവನು എല്ലാം എന്തും ബുഡില്ല, അവನು ഭയങ്കര ടെമ്പറ മനുഷ്യ, അവനക്കൊരു നടുനൊമ്പുല വരട്ടുമില്ല, ബൂറൊന്നുമില്ല. നയിത്തുന്നുണ്ടത് തീന്തവിടെ അല്ലേ? നടുനൊമ്പുല വന്നെങ്കിൽ തീന്ത് അവന്റെ എല്ലാ അവന്റെ പവറും അവന്റെ പിരാന്തും എല്ലാം അവിടെ ഗന്ധിക്കും. അതേ സമയത്ത് ഓർത്തര ബയറിങ്ങനെ അവൻ അതൊന്നും മുടകാവില്ല, പേന്തിരുന്ന് മുടകാവില്ല. എന്തേ അവന്റെ ബയർ ഒരു നാല് ജീർണാവാണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ജീർണാവാണ്ട് അവന്റെ ബയറ് അവിടെ പൊന്തിട്ടിങ്ങനെ ഉപ്പിട്ടിരുന്നെങ്കില് അവന് പിന്നെ അത് വേണ്ട. എന്തേ ബയറ് സമയുന്നത് കൊണ്ട് അവനക്ക് മുടകാവില്ല. അത് ബയറ് സ്റ്റക്കായി പോയെങ്കില് ബന്ധായി പോയെങ്കിൽ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. അതേപോലെ ഒരു ഭാഗം തളർന്നു പോയിട്ട് അവനക്ക് നടക്കുകയും മെനിക്കുകയും ആയില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കില് പിന്നെന്തു വേണ്ട അവനക്ക് അല്ലേ? ഇതല്ലേ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം, തലകുത്തു തറാണ്ട്, പണിയും തറാണ്ട്, നടുനൊമ്പലവും തറാണ്ട്, ബേർനൊമ്പലവും തറാണ്ട്, ഒരു ഭാഗം തളർന്നു പോകാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സദാ ജാവും പവലും ഞങ്ങളെ കാക്കിട റബ്ബ് പടച്ച തമ്പുരാൻ. ഓർക്കണ്ടേ അവന്റെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓർത്തേണ്ട കണ്ടെങ്കില് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങൾ തന്നോണ്ടുള്ള ഗണികത്തിന്റെ നിഅമത്ത്, ആ ചെറിയ നിഅമത്തായെങ്കിലും അതിങ്ങനെ ഓർത്തോണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിടെ ഒരു സമയത്ത് പോലും അവനക്ക് മറക്കുക സാധ്യമില്ല. അവന് മറക്കുക അവനെ കൊണ്ട് സാധ്യമില്ല. അതായിട്ടിക്കട് അല്ലാഹുവിടെ ബക്കിയുള്ള അറിവ് ഇതാ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണായത്. അങ്ങനെയുള്ള റബ്ബുടെ ഭാഗ്യമൻ ഖാഫല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിടെ പേടിച്ചേണ്ടെങ്കിൽ ഖാഫഹു കുല്ലു ഷൈ, എല്ലാം അല്ലാഹുവിടെ പേടിക്കും. അല്ലാഹുവിടെ പേടിച്ചെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാം അവന്റെ പേടിക്കടേ. അതേ സമയത്ത് മല്ലം യഖഫില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിടെ പേടിച്ചില്ല ബാക്കി എല്ലാരും എന്തെങ്കിലും ബാക്കി എല്ലാരും പേടിക്കേണ്ടി വേണ്ടി. അല്ലാഹുവിടെ പേടിക്കാണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കി ഉള്ളതിൽ എല്ലാத்தையும் പേടിക്കണം. നായി പൂച്ചരെയും പേടിക്കണോ? ഇപ്പൊ കാണില്ലേ നിങ്ങളെ അവസ്ഥ? നിങ്ങൾ എല്ലാത്തും പേടിക്കണം. കാരണം എന്തേ? അല്ലാഹുവിടെ പേടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിട്ടിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവിടെ പേടി നമ്മൾ ഇന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ആരെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബറോഗുള്ളതായ തെറു അത് തഖ്വ കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു മഹനീയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയെ ಬಗ್ಗೆ നിങ്ങൾ ചിന്തനാക്കരുതായിട്ടിക്കട്ടെ. മംഫനാഫിൽ ഹഖ്, ആ ഹഖായ റബ്ബ് വാജിബുൽ വജൂദ് ആയിട്ടുള്ള റബ്ബ്, ആ റബ്ബുടെ ಬಗ್ಗೆ തെരിയൊക്കെ പോകുമ്പോ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഹഖീഖത കുല്ലി മൗജൂദ്, ഈ ദുനിയാവിലുള്ള ആകാശഭൂമി കടലും കാടുമെല്ലാം അതിലുള്ള സർവങ്ങളുമെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം ഹഖീഖത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാഹുവിന്റെ ಬಗ್ಗೆ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ സാധ്യവിടും. അവിടെ അല്ലാഹുവിന്റെ ಬಗ್ಗೆ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ಬಗ್ಗೆ തെരിയൊക്കെ പോകുമ്പോ
ഞങ്ങളെ ഖൽബ് ഇങ്ങനെ ഉണർറ്, ആ ഉണർവില് റൂഢമാവിടെ. അതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആലയുടെ മുട്ട ഒരാള് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോ ഈ ദുനിയാവിടെ പ്രശ്നമേ അല്ലേ, വയലുക്ക് ബന്തെങ്കിൽ ദ്വാരത്തോടോ ആ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഈ സമസ്യ ഉണ്ട്, അതുണ്ട് ഇതുണ്ട്, ഞങ്ങളെ സമസ്യ തീരോഗുണ്ട എന്നെങ്കിൽ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖലീഫയായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുയുടെ മുട്ട വന്നിട്ട് ഒരാൾ കേക്കട് വല്ലനി മിമ്മാ ഉമറേ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അധികാരം അല്ലാഹു തന്നിടാ, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പാവ, ഞാനൊരു സാധുവായിട്ടിക്കടെ, ഞാനൊരു മുഹ്താജായ ആളായിട്ടിക്കടെ, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ചില ആവശ്യകതകളുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും അധികാരം നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കണോ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭേന്മായിട്ടൊരു അധികാരം നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കണോ? ആ സമയത്ത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കേക്കടെ അതഖറഉൽ ഖുർആൻ, നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതുക വേണ്ട, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതായിട്ട് കേട്, ഖുർആൻ ഓതുക വേണ്ട. പയച്ചോളുടെ ഖുർആന്റെ ಬಗ್ಗೆ ഞാൻ അത്ര പഠിച്ചിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലുടോ ഇന്നാലാ നുവല്ലി മല്ലാ യഖറഉൽ ഖുർആൻ, ഖുർആനില്ലാത്ത ആൾമാർക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വറ കൊടുക്കലില്ല, ഞങ്ങൾ സ്വറ കൊടുക്കലില്ല. അപ്പൊ എന്താക്കണം, ഇപ്പൊ ഈ സ്വറ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഈ ഖിലാഫത്തില്, ഈ അധികാര പരിധിയില് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വറ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഖുർആൻ പഠിക്കണല്ലേ ചൊന്നിട്ട് അയാള് ഖുർആൻ പഠിക്കുക പോണ്ടോ. അങ്ങനെ ഖുർആൻ പഠിക്കുക തയ്യാറാവുട്. അങ്ങനെ ആള് പോയിട്ട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അയാളെ കാണോ കിട്ടിട്. അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കേക്കടോ മാ യാ ഹാദാ അഹജറുതനാ, നിങ്ങെന്തേ രണ്ടു അർസാക്കിരമാ അണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വറ തന്നിട്ടില്ല ചൊന്നിട്ടുള്ള ബേജാറാ. ആ സമയത്ത് അയാൾ ചൊല്ലി യാ അല്ലാഹ് യാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ലസ്ത മിമ്മൻ യുഹ്ജറു, നിങ്ങ അർസാക്കുക നിങ്ങളിട്ട് അർസാക്കുക സാധ്യമാ, വലാകിന്നി തഅല്ലംതുൽ ഖുർആൻ, നിങ്ങൾ ചൊന്നരല്ലേ സ്വർത്ത് വന്നപ്പോ ചൊന്നരല്ലേ, നക്കൊരു സ്വറബേനുണ്ട് നാ കേട്ടോണ്ട് വന്നപ്പോ ഖുർആൻ പഠിക്കോ ചൊന്നരല്ലേ. അങ്ങനെ നാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കു പോയേ. അങ്ങനെ ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെന്തേ നിങ്ങ ബറാത്തത്, അലക്കേക്കട്ടെ മിന്നെന്തേ നിങ്ങ ബറാത്തത്. അപ്പോ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്ന ഒരു പലകമുണ്ട്, ഞാൻ ഖുർആൻ പഠിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ മുട്ടനാണ് സ്വർത്തുകായിട്ട് വന്ന് സ്വർഗിട്ടോണു ചൊന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ഖുർആൻ പഠിച്ചപ്പോ അല്ലാഹു നന്റെ എന്താക്കിയ ഐശ്വര്യനാക്കിയ, നന്റെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്താണ്, വേറൊരാളെ മുട്ട പോവാത്ത പോലെ നന്റെ അള്ളാഹു കാത്താം. അതുകൊണ്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മുട്ട നക്ക് വരേണ്ടതില്ല. ഉമർ ബായിന്റെ മുട്ട പണ്ടതിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നന്റെ കാത്താം. അത്ഭുതല്ലേ. ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ടാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യകതമേ ഇല്ലാണ്ട് ചൊല്ലുടെ ഗണിക്കത്തെ ഒരു അവസ്ഥക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹു കേക്കട്, നിങ്ങൾക്കു ഇത്രയും ഈ സ്വർത്തക്ക് വരാത്ത പോലെ നന്റെ ബായിലേക്ക് വരാത്ത പോലെ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞ് ആ ഒരു ആയത്ത് ഒന്ന് ചൊന്നു തറമാൻ. ആ സമയം അയാൾ ഓതിക്കൊടുക്കടേ അയ്യോ ആയത്തിൻ അഗ്നൈതക, നിങ്ങളെ ഏത് ആയത്തായിട്ടിക്കട് നിങ്ങളെ നന്റെ ബായിലെ മുട്ട ബറാത്തെ പോലെ ആക്കിയത് എന്ന് ചൊന്നപ്പോ യജ്അൽ ലഹു മഖ്റജാ ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
തലാഖ് സൂറത്തിലെ ആ ആയത്ത് ഓതി കൊടുക്കണേ. എന്തിനതിൽ ചൊന്നേ? അല്ലാഹു ഒരാൾ തഖ്വ ആക്കിയെങ്കിലേ യജ്അൽ ലഹു മഖ്റജാ, അവനുക്ക് എല്ലാ സമസ്യകളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു പരിഹാരം കൊടുക്കടാ. വയർസുഖു മിൻ ഹൈസു ലാ യഹ്തസിബ്, കണക്ക് കാട്ടാതെ കണക്ക് നോക്കാതെ തെരിയാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ റിസ്ക് അല്ലാഹു അവനുക്ക് എത്തുവാട്ടാ. വമൻ യതവക്കൽ അലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ മേലെ ഭാരമേൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഫഹുവ ഹസ്ബു, അല്ലാഹു മയ്യാവു. ഇന്നല്ലാഹ ബാലിഗു അംരിഹി, അല്ലാഹു മയ്യാവു, അവന്റെ കാര്യം അല്ലാഹു പൂർത്തിയാക്കടാ. ഖദ് ജഅലല്ലാഹു ലികുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദറാ, എല്ലാത്തും അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചിടാ, എല്ലാത്തും അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചിടാ. ആ നിശ്ചയത്തെ വിട്ടുപോണുക ഒരാൾക്കും ഒരു സമയത്തും സാധ്യമേ അല്ല. അതായിട്ട് മഹനീയമായ ആ ഒരു മഹത്വം തഖ്വ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്. തഖ്വ ഒരാളെ ഖൽബിൽ രൂഢമായെങ്കിൽ അവനുക്ക് പിന്നെ ഏത് നിലക്കും വേറെ ഭാഗത്ത് അവൻ തിരിയേണ്ടതില്ല. അവനുക്ക് റിസ്കിനെ ಬಗ್ಗೆ ടെൻഷന് വേണ്ട, അവനുക്ക് യാതൊരു സമസ്യകളെ ಬಗ್ಗೆ ടെൻഷന് വേണ്ട. അവന്റെ കാര്യമെല്ലാം അല്ലാഹു ഏറ്റെടുക്കടാ ചൊല്ലകണിക്കത്തെ വിഷയമായിട്ടിക്കട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹനീയമായ ആ ഒരു അവസ്ഥക്ക് എത്തരുത്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇന്നത്തെ വിഷയമായ തഖ്വ ചൊല്ലുടെ മഹനീയമായ കാര്യം കൊണ്ടായിട്ടിക്കട്. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആ നവാഹിൽ മദീനത്തെ ചില ഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടു കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു ആടുമേക്കടെ ഒരാള്, ഒരു ആടുമേക്കടെ ഒരാള്, ആ ആടുമേക്കടെ ആള് മുട്ടെത്തിയപ്പോ ചൂടുള്ള നാളായിട്ട് കേട് അങ്ങനെ സൂപ്പറായിട്ടിട്ട് ഉണ്ണകോ ഭക്ഷണം ഉപയോഗമാക്കുകയുമായിട്ട് അവിടെ തയ്യാറാവുമ്പോ അവിടെ ഇടിക്കടേ അതിലെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ വിളിക്കണുണ്ടാ. അപ്പൊ ഞങ്ങ ഇപ്പോ ആളുകളെ പോയില് പിന്നെ എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോകട്ടെ, ഒത്തുബന്നിങ്ങ അപ്പുറം പോകട്ടെ ചൊന്നുണ്ട് ആഴ്ചനാക്കിടല്ലേ എന്നെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ ആൾമാരെ സ്വാലിഹ്യങ്ങള് പതിവ് അതെന്തിന് എന്നെങ്കില് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ണകു കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടത് അതായിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുടെ പാരമ്പര്യം. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കൾച്ചറ്. അപ്പോ ആ സുപ്രത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ടാകുമ്പോ അയാളെ ചൊല്ല് എന്നൊക്കെ നോമ്പുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇത്രയും ചൂടുള്ള ഈ ടൈമിൽ നോമ്പ് നോക്കണേമാ, ഇത്രയും ചൂടായ ഈ നാളില്. അപ്പോ വലിയൊരു വിഷയം ഇനി ആരുമില്ലാത്ത സഹായത്തിന് വരാതെ കുട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഓടിപ്പോണ്ട ടൈമുണ്ടല്ലേ, ഒരു ബന്ധവും ഒരു സംബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയമുണ്ടല്ലേ. അണ്ടത്തെ നാലുകേന്മായിട്ട് നാ നോമ്പ് നോക്കിയുണ്ടല്ലേ. ആ പലക്ക ചൊന്നിട്ടാകുമ്പോഴോ നോക്കണം ഇയാള് ചെന്നത് എത്രമാത്രം ശരിയുണ്ട്, ഇയാള് ചൊല്ലത് എത്രമാത്രം കറക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടൊന്ന് പരീക്ഷിക്കണോ ചെന്നിട്ട് അയാള് പരീക്ഷിക്കോ തയ്യാറാവിടെ. ഇബ്നു റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അപ്പൊ ചൊല്ലു ഒരാട് വിക്കമാ, ഒരാട് ഇത്രയും വലിയ ആട് രാശി ഉണ്ടല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഒരാള് ഒരു ആട് വിക്കമാ, ഒരാട് നിങ്ങക്ക് നിങ്ങ എന്താക്കട ആട് അറുത്തിട്ട് ഇറച്ചും തണ്ട പൈസ ഒന്നും തണ്ടാണ് രണ്ടും തണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഹക്കീക്കത്ത് അർത്ഥ പോലെ അർത്ഥാൾക്കും പൈസ ഉണ്ട് ഇറച്ചും കിട്ടു എന്ന പോലെ ആടൊന്ന് തറമ ഞങ്ങ ആട് തന്നേണ്ട് കണ്ടെങ്കില് ആട് വില തണ്ട അതിലൊട്ടിക്ക് ഇറച്ചും തണ്ട. എങ്ങനെയാണ് അപ്പയൽ ചൊല്ലു സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നാണ് ഈ ആട് മേക്കടവണ് മാത്രം ഇതിന് യജമാന നാനല്ല. അപ്പൊ ഉമർ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ല് ഫമാ സാ സയ്യിദുക ഇദാ ഫഖത്തഹാ ഫഖുൽത അഖലഹ ദിബു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ചെന്നായി ഒരു തോള പിടിച്ചിട്ട് പിലി പിടിച്ചിട്ട് ചൊല്ലല്ലേ. അപ്പയൽ ചൊല്ല് യാ അല്ലാഹ് ഫവല്ലറായി, ഓടിച്ച് അയാള് ഇങ്ങനത്തെ ദഗൽബാജി, ഇങ്ങനത്തെ വഞ്ചന, ഇങ്ങനത്തേതായ കഠോരമായ അന്യായ അക്രമ അവിടെ കണിക്കത്തെ ജാഗില് അതിനെ ബിസ ആവണ്ട, അതിനെ ബിസയ പണക്കില പറയുന്നത് അവിടെ നാണില്ല ചോദിച്ചിട്ട് വാട്ട ഓടി ആടുമേക്കടാൽ ഓടിക്കും. എന്താ സംഭവം? തഖ്വ ഇതായിട്ടിക്കടെ. തഖ്വ ചൊല്ലിയത് ഏതെങ്കിലും കാടിലുള്ളതല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗൂടിലുള്ളതല്ല. തഖ്വ ചൊല്ലിയത് ഞങ്ങളെ നിത്യ ജീവനായിട്ടിക്കത്. മനസ്സിലാക്കുക.
തഖ്വ ചൊല്ലത് ഞങ്ങളെ നിത്യജീവനം. എവിടെ അക്രമം അന്യായം തൊന്തര കാണ്ട് ഔട്ട് ഓട്ടതേ ഒരു വിഷയ. ഇത് ആദ്യ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഒരാള് വന്നിട്ട് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പറഞ്ഞില്ലേ, വേണ്ടാത്ത പലക്കല്ല ചൊന്നില്ലേ, വേണ്ടാത്ത പലക്ക ചൊല്ലുമ്പോൾ നബി ചിരിച്ചോണ്ടുണ്ട്. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു ഭയങ്കരമായ ബേജാറായുണ്ട്. അപ്പോ സിദ്ദീഖ് തടയോ കിട്ടില്ല, തടഞ്ഞു കിട്ടില്ല, ഇത്രയുള്ള പറയുമ്പോ നബി ചിരിച്ചോണ്ടുണ്ടല്ലേ റബ്ബേ. അപ്പോ അത്രാമത്തെ സിദ്ദീഖ് അർത്ഥമുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് തിരിച്ചിട്ട് പറയുക ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പോയിട്ടാമത്തെ സിദ്ദീഖ് പറയുന്നത് കൂട്ട്, യാ റസൂലല്ലാഹ് നബിയേ, ആ മനുഷ്യൻ എന്റെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്ന എന്തേ നന്റെ ഇത്ര ബേജാറ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ? നമുക്ക് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ടാക്കിയില്ലല്ലേ നബിയെ? ഞാൻ നിങ്ങളെ ആളല്ലേ നബിയെ? അവലുമൻ സദഖനി അവലുമൻ സവജനി എല്ലാം ചൊന്നേ ആ ആളല്ലെന്നാണ്. എന്തേ നന്റെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ടാക്കാട്ടെ? ആ ആള് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്നല്ലേ നബിയെ? ആ സമയത്തില് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊല്ലി, സിദ്ദീഖേ, ഞാൻ എണിച്ച് വന്നത് നിങ്ങളൊട്ടുകു ബേജാറിലല്ല, ഞാൻ അവിടെ ചിരിച്ചോണ്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വിരുദ്ധമായിട്ടല്ല. ആ അപരിചിത മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ, നിങ്ങളെ വേണ്ടാത്തത് ചൊന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ, നിങ്ങളെ വേണ്ടാത്തത് ചൊന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? നിങ്ങൾക്ക് വേണമായിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കുക അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തൊരു മലക്കുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഇനിയൊരുത്ത പറയിടെങ്കില്, ഇനിയൊരുത്ത വേണ്ടാത്തത് ചൊല്ലെങ്കു ഞങ്ങൾ നിരപരാധി ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുക്കൊണ്ടില്ലേ? ഉത്തരം കൊടുക്കുക അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ ആളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മലക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന ഈ മലക്കുടെ ഉത്തരം കണ്ടിട്ട് നാ ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്നേ. എന്തല്ലാണ്ട് അയാൾ പറയരുത് നോക്കിയിട്ട് നാ കണ്ടു ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്നേ. അല്ല ഹബീബേ സിദ്ദീഖേ, നിങ്ങൾ എന്തിങ്ങനെ ബേജാറാവണേ? അങ്ങനെ പിന്നെ നാ എണിച്ചു വന്നതോ നിങ്ങ പറയുക തുടങ്ങിയാലല്ലേ, നിങ്ങൾ മുണ്ടാൻ തെച്ചോയിന്നറല്ലേ, നിങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങിയതല്ലേ. അപ്പോ അതാ ഇബ്ലീസ് ഹാജരായ, അവിടെ ഇബ്ലീസ് വന്ന. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളൊട്ടുക അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുണ്ട്, തിരിച്ച് പറയാണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളൊട്ടുക അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുണ്ട്. അതേസമയം നിങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അവിടെ ഇബ്ലീസ് ഹാജരായ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇബ്ലീസിന്റെ കൂടെ ദക്കിത് സമ്മല്ലാജൊന്നുണ്ട് ഞാൻ എണിച്ചു വന്നത് എന്നല്ലാണ്ട് നിങ്ങളൊട്ടുക ബേജാറിലല്ല. ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തുലനം ചെയ്ത് നോക്കാൻ നമുക്ക് ഈ സംഭവത്തെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഭാഗത്തിലും, ഫാമിലി സംബന്ധത്തില്, ഞങ്ങളുടെ ചങ്ങായിമാരില്, ഞങ്ങളെ പല പല സന്ദർഭത്തില് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ലേ? അവിടെ ഞങ്ങളെ നിലപാട് എന്തിനേ, ഞങ്ങളെ നിലവെന്തിനേ? ഞങ്ങപ്പ എന്താക്കടാ? അവന് ഒന്ന് ചൊന്നെങ്കിലേ ഉടണ്ടള ജണ്ട് ചൊല്ലു, ജണ്ട് ചൊന്നെങ്കിൽ നാല് ചൊന്നെങ്കിൽ 10. ഇതല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അവന് ഒന്ന് ചൊല്ലുമ്പോ ഞങ്ങൾ ജണ്ട് ചൊല്ലേ? കാരണം ഞങ്ങളെ കൽബുല് പിരിസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിട്ട്. പിരിസ ഇന്നെ കൽബുക്ക് പലക്ക മുട്ട ആർക്കും കേക്കിടേ ഇല്ലേ? ഫസ്റ്റ് മങ്ങിലായ കണിക്കത്തെ മങ്ങിലായിട്ട് ഒന്ന് ജണ്ട് നാളായിട്ട് അങ്ങ് പലക്കാരുടെ ചിരിക്കിടറ് തുള്ളിടറ് മാപ്പിള പിഞ്ഞായി ഞങ്ങോ ശബ്ദം കേക്കിടയില്ലേ? എന്തേ? അങ്ങനെ കൽബ് ബോരി മുട്ടായിട്ട് കിടേ. അതേ മാപ്പിള പിഞ്ഞായി 2 വർഷം പോയാലും പിന്നെ അങ്ങനെ ഉത്തര ബായിലേക്ക് പോകറില്ല. ജോർ പലക്ക് അറിഞ്ഞോണ്ടിക്കിടറ്. എന്തേ? കൽബ് ദൂരായിട്ട് കിടേ, ബെടിച്ചിട്ട് കിടേ, അർസ വന്നിട്ട് കിടേ. ഞങ്ങളെ കൽബ് എത്ര കണ്ട് മുട്ടാവിടെ. അപ്പ പിന്നെ ഈ ശബ്ദത്തിക്ക് വാല്യൂ ഇല്ലേ? വാല്യൂ ഇല്ലേ? ഞങ്ങളെ ശബ്ദത്തിക്ക് വാല്യൂ അപ്പൊ എപ്പോ വേണ്ടേ? അതൊക്കെ ഗംഭീരത്തെ വേണ്ട. എപ്പോ വെലുവിലെ പലക്കങ്ങ വെലുവിലെ പറച്ചല് എപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ജഹിൽ തറ ബറുമ്പായിട്ടിക്കടെ. അതുകൊണ്ട് ഇതും കൂടി ഞങ്ങൾ ആലോചനയൊക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ ബെടക്ക് നടക്കുന്ന ജാഗത്ത് ഓടിപ്പോണ്ടേ. ആ ആടുമേക്കടെ ആള് പഠിപ്പാട്ടെ ഈമാനും തഖ്വയുമായിട്ടിക്കടെ. ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പരീക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെ. നേരെ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അവിടെ പോണ്ട് ഇയാളെ യജമാന ആറുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് അയാൾ നക്ക് തറന്നു നീങ്ങാൻ. അരെ ഈ ഓടിയ ആളുണ്ടല്ലേ ബെടക്ക് അക്രമ കണ്ടിട്ടാകുമ്പോ ഓടിയെ ആടുമേക്കടെ ആളെ അയാളെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അയാളെ എടുത്തോണ്ടേ, എന്നിട്ട് അയാളെ സ്വതന്ത്രമാക്കടേ. നീ ഇത്രയും അള്ളാഹുടെ ಬಗ್ಗೆ മനസ്സിലാക്കിയ മനുഷ്യ, ആടുമേക്കടവനെ അള്ളാഹുടെ ಬಗ್ಗೆ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടിരിക്കുമ്പോ നീ അള്ളാഹുടെ അടിമയെങ്കിലും വയ്യാവും. മനുഷ്യന്മാരെ അടിമ നീയാവണ്ട, അള്ളാഹുടെ അടിമ മാത്രമാവൂ.
നീ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലും തല കുണിച്ച് നിൽക്കണ്ട. നീ അള്ളാഹുടെ മുന്നിൽ തല കുണിക്കണം മാത്രം മെയ്യാവൂ. നീ ഒരുത്തരെ ഗുലാമാവണ്ട, അള്ളാഹുടെ ഗുലാമ മാത്രമെങ്കിൽ മെയ്യാവൂ. അഫലാ കുന അബ്ദൻ ശുക്കൂറാ. ഇതായിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യം, തഖ്വ ഈമാനുമായുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കോ അവിടെ മനസ്സിലാക്കണേ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇതായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ആട് മേക്കട അവന് ശ്രേഷ്ഠനായില്ലേ. മാത്രമല്ല അവിടെ ഉള്ള ആടുകളെ എല്ലാം പർച്ചേസാക്കിയവനു ആക്കിയിട്ട് അയാള് കൊടുക്കട്ടെ, ഇനി ആരെ മുട്ട നിങ്ങൾ ആട് മേക്കണ്ട, ഈ ആട്ടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗം ആക്കറോ, ഇതിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കറോ, അള്ളാഹുടെ അടിമയായിട്ട് ഇബാദത്ത് എടുക്കറോ. എന്തൊരു സ്റ്റോറിയല്ലേ, ഒരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കോരിത്തരിക്കടെ സ്റ്റോറിയല്ലേ ഇത്. അള്ളാഹുക്ക് മാത്രം അടിമയാവണോ, അള്ളാഹുക്ക് മാത്രം തലകുണിക്കണോ. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ ഖൽബിൽ ധാരാളമായി വന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കില്ലേ. മിഞ്ഞാണ്ട് തോലും അയാൾ ആട് മേക്കട ആള്, ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ആടിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ യജമാനാക്കിയത് ആര്? അല്ല മനസ്സിലാക്കെങ്കിൽ അവനക്ക് റിസ്ക് കൊടുക്കൂടാ, അല്ല കണക്കാക്കെങ്കിൽ അവനക്കൊന്ന് നിശ്ചയിക്കടാ. അതായിട്ടിക്കട് ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ, ഇതിങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം സംഭവങ്ങളെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യ. അങ്ങനെ തഖ്വ ഈമാൻ ഞങ്ങളെ ഖൽബിൽ രൂഢമാവുമ്പോ ഞങ്ങളെ ജവാബ്ദാരികൾ നോക്കുന്താവിടെ. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു സംഭവം താൻ വിശദീകരിക്കില്ലേ, കുറെ നീട്ടിച്ചൊല്ലുല്ലേ. ഓരോ ഘട്ടനയിൽ ഉള്ളഗണിക്ക തത്വം സത്വം അതിനുള്ള മഹനീയമായ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗാക്കുള്ള ഗണിക്കത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് പോകുക തീറ. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഒരു ജാവുല് അവിടെ തന്റെ വേഷം ബദലാക്കിയിട്ട് തന്റെ പ്രജകളെ സ്ഥിതി എന്തിനെ ചൊന്നിട്ട് തെരിയുകയുമായിട്ട് പോണ്ട് നോക്കുമ്പോ അവിടെ പട്ടിണി കിടക്കടെ മക്കളെ ಬಗ್ಗೆ അയാൾക്ക് അറിവ് പണ്ട്. ഒരു ഉമ്മ കള വെച്ചിട്ട് തണ്ണി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബേപ്പാക്കിയുണ്ടോ എന്തിനെ മക്കൾ കൊടുക്കുകയുമായിട്ട് അതിൽ ഈ കളത്തിൽ എന്തോ ഇല്ല, കാലി തന്നി പേപ്പാട്ടി കൊണ്ടുള്ളത്. ആ മക്കളിട്ട് ചൊല്ല ഇപ്പ ബേവിടു ഇപ്പ ബേവിടു അപ്പാ വിടു ഇപ്പ ബേവിടു ഗോതി ബേവിടു അരി ബേവിടു ഇങ്ങനെ എല്ലാം റെഡിയാവിടു തിണ്ടി റെഡിയാവിടു ചൊന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ഈ ബേപ്പാട്ടത് ചൂടാക്കണത് മക്ക ബുൽപ്പിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോവട്ടെ ചൊന്നിട്ട് ഈ സംഭവം മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണുക സാധ്യാവുണ്ട്. ഇത്രയും ദയനീയമായ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോ തന്റെ ഔത്തുക്ക് പോണ്ടേ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ തന്റെ മക്കൾക്ക് വെച്ച അരിസാമാണ് ആഹാര വസ്തുക്കൾ എല്ലാം കെട്ടാക്കിട്ട് തന്റെ തലയിൽ തലയിൽ പൊറുക്കുമ്പോ ആ സമയത്തിലായിട്ട് തന്റെ അടിമയായ അസ്ലമ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലത്, അസ്ലമ ചൊല്ലോ അമീറൽ മുഅ്മിനീൻ, നിങ്ങ എന്തൊക്കെ പൊറുക്കൂടെ, നിങ്ങ പൊറുക്കണ്ട, നാ പൊറുക്കൂടെ. അപ്പ ചൊന്നൊരു പലക്കമുണ്ട്, അസ്ലമ ഇണ്ട് തന്റെ കെട്ടിടെ നിങ്ങോ പൊറുക്കുക സാധ്യാവൂ. പക്ഷേ നാളെ ഒരു നാളുണ്ട്, ഒരാളെ ആ തപ്പുടെ കെട്ട് ആ ദോഷത്തെ കെട്ട് വേറെ ഒരാള് പൊറുക്കുകയില്ല ചൊന്നിട്ടല്ല ചൊന്നില്ലേ എന്ന പോലെ നാളെ ഉമറിനെ കെട്ട് ആഖിറത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഉമറിനെ കെട്ടിടെ പൊറുക്കോ നിങ്ങ ഉള്ളറുണ്ട് കണ്ടെങ്കില് ഈ കെട്ട് നിങ്ങോ പൊറുക്ക, അല്ലെങ്കിൽ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നന്റെ കെട്ട് നാണേ പൊറുക്കുന്നുണ്ടായെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവുടെ കെട്ട് നാണേ പൊറുക്കുടെ ആ അവിടുത്തെ കെട്ടത്തിൽ കൊരുടിയാവല്ലേ. പലക്കങ്ങ് മനസ്സിലാക്കണോ, സംഭവങ്ങളെ നിങ്ങൾ അർത്ഥാക്കണോ. ഇതായിട്ടിക്കട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവിതം. അപ്പൊ തഖ്വ ചൊല്ലത് എന്തിന് ഞങ്ങളെ നിത്യ ജീവിതത്തിലുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ടിക്കട് ചൊല്ല ആ ഓർമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ തഖ്വത്തെ ಬಗ್ಗೆ എന്ത് ചൊന്നേ ഫഇന്ന ഖൈറസ്സാദി തഖ്വാ. ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചാ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഇട്ടുക ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അവിടെ ജാഗ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് ഹോട്ടൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങടി ഉണ്ട്, എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ. എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് ഉണ്ട്. ബിസിനസ് വഴിപാട്ട് അവിടെയും ഓടിയും എല്ലാം ഒരുക്കിയ വസ്തുങ്ങൾ എല്ലാം ഇതായിട്ട് കിട്. പക്ഷേ തഖ്വ ഇല്ല, ഭേന്മായതില്ല. തഖ്വ ഇല്ലാണ്ട് ഈ ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തോണ്ട് പോണുക ആവില്ലേ, സ്വത്തും എടുത്തോണ്ട് അള്ളാഹുടെ മുട്ട പോണുക ആവില്ലേ. ഇല്ലേ
ഏതുവരെ ചൊന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പെത്ത് പെറുമ്പോ ഉമ്മമാരെ ഒന്ന് ആലോചനാക്കണം. കണ്ണാട്ടിന് മുന്നുള്ള നിന്നിട്ട് എത്ര ചമഞ്ഞെങ്കിലും മയ്യാവില്ല, എത്ര ബണ്ണ തേച്ചെങ്കിലും മയ്യാവില്ല. ലോഹറും കൊന്തില്ല, അസറും കൊന്തില്ല, ഒന്നും കൊന്തില്ല. മൂലാഞ്ചി പൊടി പൊടിച്ചിട്ട് മങ്ങില നല്ല ഉഷാറായിട്ട് താളം ഏരിത്ത് എല്ലാം ഇത് സുബഹിയില്ല, ലുഹറില്ല, അസറില്ല, മഗ്രിബില്ല, ഇശായില്ല, നിസ്കാരം ചൊല്ലത് വന്നിട്ടേ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തില് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചനാക്കണു. ഉമ്മമാരെ, പെങ്ങന്മാരെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഭാഗം ഞങ്ങൾ ചിന്തനാക്കുന്നതായതുണ്ട്. അങ്ങനെ ചിന്തനാക്കുമ്പോ ഈ ഭൂമിക്ക് ഞങ്ങളെ ബഹുമാന്യരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ಇರ್ಷಾದ್ ಧಾರಮಿ ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ರವರ ಸುಪುತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിಗೆ എല്ലാ രീതിയിൽ സ്വാഗതം ആക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ട് ആദരിച്ചോണ്ട് ബഹുമാനിച്ചോണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി കൊറിയ ടൈമിൽ നിന്നാണ് ചൊല്ലുടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദിനെ പലക്കും അതുപോലെ ദുആയിലേക്കു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് ധന്യമായ ഒരു ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു സദസ്സായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ പിരിയാം. അപ്പൊ എന്തിനാ ചൊന്നെ സാദ് ഞങ്ങൾ ലഗേജ് ബേനുണ്ടാ. അപ്പോ ലഗേജ് ബേനുണ്ടാവുമ്പോ ആൽച്ചനാക്കോനങ്ങ ചെറിയൊരു ವಿಷಯ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುമ്പോ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಬತ್ತಲಾಗಿ ಬಂದ ಈ ಬದುಕು ಜೀವನ. ನಾವು ಬರುವಾಗ ಬತ್ತಲಾಗಿ ಬತ್ತಲಾಯ್ತು, ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ. ഒരു നൂല് തുണി, ഒരു 600 പോലും ഇല്ല, ഒരു പൊക്കുൽ കൊടി അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തും ഇല്ല. ഇനി പോകുമ്പോ ಕತ್ತಲು, ಹೋಗುವಾಗ ಕತ್ತಲು, ಬರುವಾಗ ಬತ್ತಲು ಅಲ್ಲೇ, മധ്യದಲ್ಲಿ സുത്തലു. അപ്പൊ എന്തിനു ചൊന്നെങ്കില് ഇനി പോകുമ്പോ ഒരു 3 തുണി ഉണ്ടുണ്ട് ചൊല്ലാറ് അല്ലേ. എന്നെങ്കില് ഈ ഭൂമിക്ക് വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സില്ല. പിന്നെ കൊറിയ ഒന്ന് 2 വയസ്സാകുമ്പോ ഡ്രസ് എല്ലാം പറ തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നില്ല. ചെറിയ ഫസ്റ്റ് ഡ്രസ് കളർ ഞങ്ങൊന്നുണ്ടേ ഒന്നുണ്ടായില്ലല്ലേ. ഞങ്ങൾ ചെറിയതിൽ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളെ ഉമ്മ, ഞങ്ങളെ ബാപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുന്ന് ഡ്രസ് ഇട്ടതിന്റെ കളർ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലോ സാധ്യമാ ഒന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ആവണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷം, 4-5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അതിൽ പിന്നത്തെ ബണ്ണ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലേ. അതല്ല വിഷയമുള്ളേ. അങ്ങനെ നമുക്കൊന്നില്ലാണ്ട് ഞങ്ങളെ ഡ്രസ്സിൽ ജേബിന്തുണ്ട്. മനസ്സിലായിതാ പിടിയായിതാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഗൊന്തില്ലാണ്ട് പൈസത്തെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, സ്വത്ര കണ്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ജേബുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഗൊന്താവിടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സിന് ജേബുണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ പിന്നെ കൊറിയ ബലഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ പൈസ വന്ന് ജേബും വന്ന്, പിന്നെ ജേബിൽ നിറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ കപ്പാട്ടും വന്ന് അല്ലേ. ഞങ്ങളെ ഡ്രസ്സിന് ജേബും വന്ന് ഔത്തു കപ്പാട്ടും വന്ന്. അങ്ങനെ ജേബും കപ്പാട്ടും പിന്നെ ജാസ്തി ആയെങ്കിൽ പിന്നെ ബാലൻസ് ബാങ്കിലും വന്ന് അല്ലേ, പാസ്ബുക്ക് വന്ന്. അങ്ങനെ പോണ്ട ടൈം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കോ 3 തുണി കഫൻ ബന്ത്. 3 തുണി കഫനക്ക് നോക്കുമ്പോ ആരും ഇതുവരെ ജേബ് വെച്ചിട്ടില്ല, ഉള്ളാത്തങ്ങ വെച്ച് നടക്കുന്നില്ല. ജേബുണ്ടാ? കഫന് മേ ജേബ് നഹി, ഖബർ മേ ആലമാർ നഹി. ഇനിയുള്ള ജീവിതം അതായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇവിടെ ജേബുണ്ട്, മേലുണ്ട്, കീഴുണ്ട്, സൈഡ് കൊണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 4 പൗണ്ട് കഫൻ തുണിയിൽ ജേബില്ല. മാത്രമല്ല ഖബറിൽ പോയിട്ട് നോക്കൂ, അവിടെ ഒരു കപ്പാട്ടും കൂടിയില്ല. പുതിയാപ്പിലക മണിയറ അതിക്ക് കപ്പാട്ട് വേണു, കട്ടില് വേണു, എല്ലാം വേണു. ഖബറിൽ എന്തും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോ ബേന്മായത് ഞങ്ങൾ ലഗേജ് നോക്കുന്നതായത് അത് കെട്ടി ഉണ്ടാണ്ട് ഞങ്ങളെ ലഗേജ് കെട്ടി വേണം. 1. ഇനി 2ാമത്തെ ലിബാസ് വേണു. ഞങ്ങളൊരു ഡ്രസ്, ഞങ്ങളൊരു അഭിമാനമല്ലേ ഡ്രസ്. എന്നെങ്കിൽ ഈ ഡ്രസ്സെല്ലാം തന്നവൻ അല്ലാഹു, ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിക്ക് ഇറക്കി തന്നവൻ അല്ലാഹു, അതിന് വ്യവസ്ഥ ആക്കിയവൻ അല്ലാഹു. എന്നെങ്കിൽ ചൊല്ലെന്താ ലിബാസ് ബേനായത് ഏത്? ലിബാസു തഖ്വ, ലിബാസു തഖ്വ ذلك خير ذلك من آيات الله. അല്ലാഹുവിന്റെ ആയത്തായിട്ടിക്കടേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടിക്കടേ. അതുകൊണ്ട് സാദ് തഖ്വ, ലിബാസ് തഖ്വ. ഇനി എന്തിനു ബേന്മായത്?
ലിബാസ് തഖ്വ ഉണ്ട നമുക്ക്, അതുപോലെ സാദ് ഞങ്ങളൊട്ടുക ഉണ്ടാ എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയിക്കുക സാധ്യാവുടെ ചൊല്ലുകണികത്തെ ഒരു മഹനീയമായ സന്ദേശം അല്ലാഹു വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ നമുക്ക് ചൊന്നു തരുമ്പോഴോ അല്ലാഹു ഓർമ്മിക്കുക, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ്, ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങ ഈമാനുള്ളങ്ങാവണം, തഖ്വ ഉള്ളവനാകണം. വആമിനൂ ബിറസൂലി, ആ റസൂലിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. യുഅ്തികും കിഫിലൈനി മിർ റഹ്മത്തി, ഇരട്ടിയായിട്ട് അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് തണ്ടാ. തഖ്വ ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കം മുതൽ നാച്ചൊന്ന് ഓരോ തഖ്വ കൊണ്ട് കിട്ടേ ലാഭങ്ങളെ ബഗ്ഗെ ബെനിഫിറ്റുകളെ ബഗ്ഗെ നിങ്ങൾ മറന്നിട്ട് ഇക്കലാണ്ട് നാരിക്കട്ടെ. ഇതാ ഇത് പുതിയൊരു റിവാർഡ് അല്ലാഹു ചൊല്ലത്, കിഫ്ലൈനി മിർ റഹ്മത്തി, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിലെ ഇരട്ടിയായിട്ട് അല്ലാഹു തണ്ടാ, ഇരട്ടി റഹ്മത്ത് തണ്ടാ, ഇനിയും തണ്ടാ. വയജഅൽ ലക്കും നൂറാ, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു വെളിച്ചം തണ്ടാ. തംശൂന ബി, നിങ്ങൾ നടക്കടെ വെളിച്ചമായിട്ടിക്കട്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ നടക്കുമ്പോ വെളിച്ചം വേണം. മോമിന്റെ ജീവിതം വെളിച്ചമാ. മോമിൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെളിച്ചമാ, അവന്റെ ജീവിതം വെളിച്ചമാ. എത്രമാത്രം സംഭവങ്ങൾ മോമിനിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊണമാത്രമോ ഉണ്ടാവൂ. കാരണം എന്തേ? കാരണം ഈമാൻ അങ്ങനെ ആയിട്ടിക്കട്, കലിമത്തു തൗഹീദ് അതായിട്ടിക്കട്. ഈമാനുള്ള ഒരാളെയും തൊന്തരാക്കുക സാധ്യയില്ല, ആക്രമിക്കുക സാധ്യയില്ല, ളുൽമാക്കുക സാധ്യയില്ല, വഞ്ചനാക്കുക സാധ്യയില്ല, വേണ്ടാത്തത് ചൊല്ലുക സാധ്യയില്ല. അവനക്ക് ഈമാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായ പ്രകാശങ്ങള് ഈമാൻ കൊണ്ട് കാണുക സാധ്യമാവണോ? ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് ഈ സംഭവം ഓർക്കണോ? ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് ഖലീഫ, ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഒരു നാള്, ചൂടുള്ള ഒരു നാള്, ഭയങ്കര ചൂടാ, ഭയങ്കര ചൂട്. അപ്പൊ അണ്ട് ഫാൻ ഇല്ല, AC ഇല്ല, കൂളർ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ എത്ര വലിയ ഐറ്റംസ് അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെല്ലും കൊന്തവിടെ ഇതൊക്കെല്ലാം അള്ളാഹു കൂലി തരട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആക്കി തന്നിരല്ലേ, അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു ഇനിയും ജാസ്തിയാക്കി തരട്ടെ. അപ്പോ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അണ്ട് കറണ്ട് ഇല്ല, ഫാൻ ഇല്ല. ഒരാളെ ബീപ്പാല് നിങ്ങൾ ബിയോഗി ഏൽപ്പിച്ചിര, ഒരാള് ഇങ്ങനെ ബീപ്പാലെ ബിയോഗി, അങ്ങനെ ഇയാള് ബിഞ്ഞോണ്ടുള്ള പോലെ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വറക്ക് പിടിച്ചിട്ട്, അങ്ങനെയാണ് വറക്ക് പിടിച്ചിട്ടാമത്തെ ഈ ബീഞ്ഞോണ്ടുള്ള ആളുകൾ അയാൾക്കും സെക്കാവൂല്ലേ, അയാൾക്കും സെക്കായിട്ട് അയാളെന്തായിട്ട് ഈ ബീഞ്ഞോണ്ടുള്ളവിടെ അവിടേക്ക് വറക്ക് കണ്ണട്ട വൈത്ത് അയാൾ അവിടേക്ക് ബഗ്ഗിത്ത് അയാളെ ബീപ്പാല മല കയ്യും ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ മേലുക ജണ്ടാലും ഉറങ്ങി മുട്ടാറ്. ബീപ്പാലെ ബീയുടെ ആളും ഉറങ്ങിട്ട്, കാത്തെടുത്തുള്ള ആളും ഉറങ്ങിട്ട്, രാജാവും ഉറങ്ങിട്ട്, പ്രജയും ഉറങ്ങിട്ട്, ഗുലാമനും ഉറങ്ങിട്ട്, മാലിക്കും ഉറങ്ങിട്ട്, ജണ്ടാലും ഒട്ടിയെ ഗുലാമയുടെ കൈ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് ഖലീഫയുടെ മേലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു ഖലീഫക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണർവുണ്ടായിട്ട്, അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ തന്റെ സ്വറക്കാരനായ ഖാദിമായ, തന്റെ ഗുലാമനായ, അടിമയായ വ്യക്തിയുടെ കയ്യെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, തന്റെ മേലുണ്ട്. അയാള് മെല്ലെ കൈയെടുത്തിട്ട് അപ്പുറവെക്കട്, മനസ്സിലാക്കണോ? മെല്ലെ കൈയെടുത്തിട്ട് അപ്പുറവെക്കട് വെച്ചിട്ട് അയാളെ കയ്യിലുള്ള ആ ബീപ്പാല കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ആ രാജാവായ ഖലീഫയായ അഞ്ചാമത്തെ ഖലീഫ ചൊല്ലെ പേര് കിട്ടിയ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ ഗുലാമക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിട്ട് ബേർത്തിട്ട് കുളിച്ച ആ അടിമക്, ആ ഗുലാമക്ക് ഇങ്ങനെ ബീപ്പാലിൽ ബിയ്യിട്. അത്ഭുതമല്ലേ? ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എത്ര വേണു. ഇതെല്ലാം ആരാ പഠിപ്പട്ടിയത്? ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്
പിറകത്തെ വന്നിട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് ഒരാള് ഷാള് പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ളാടെ അപ്പൊ കഴുത്തില് ഗായായിട്ട് ചോരവുണ്ട്. തിരിഞ്ഞു നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് സാധ്യവാ നങ്ങായെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടായിട്ട് അപ്പോ പിടിച്ചു വലിച്ച് വേണ്ട ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തോണ്ടട്ടൂല മെല്ലെ എന്താ ഞങ്ങ ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവക്കാർ. അതേ സമയത്ത് പിടിച്ച ബലിക്ക് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കഴുത്തില് ഗായായെങ്കിലും ചോര വന്നെങ്കിലും ആ പിടിച്ച് ബലിച്ച ആളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പുഞ്ചിരി. ലാ തഹ്ഖിറന്ന മിനൽ മഅറൂഫി ശൈആ വലൗ അൻ തൽഖാ അഖാക ബിവജ്ഹിൻ തലീഖ്. നല്ല പ്രസന്ന വദന ആ മുഖം കൊണ്ട് നിന്റെ നൊമ്പലാക്കിയവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുക, നിന്റെ സാധ്യമുണ്ടാ. ഔത്തുലു ബിരുദന്മാർ വന്നിടാറ്. ബിരുദന്മാർ വന്നിട്ട് കൂട്ടത്തിലുള്ള മോണ് ഗ്ലാസ് കീഴിലിട്ടിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കു സാറില്ല പിറ്റാണ്ട് മോണ് ഗ്ലാസ് കീഴിലിട്ട പാരഡി ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എന്തേ മോണുക്ക് ബലയില്ലേ? ഭർത്തനുണ്ട് അവന്റെ മോണുക്ക് മാത്രമേ ബല. അതേ പിന്നൊരൗത്ത് പോയിട്ടാകുമ്പോ അവള് നല്ല ഔത്ര നേരടെ ഔത്ര അവള് നല്ല ചോറാക്കിയാണ് ബിരിയാണി ബട്ടങ്ങിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കോ അവർ മുടി ഉദ്ദത്തെ മുടി മെല്ലെ എടുത്ത് സൈഡിലിട്ടിട്ട് ഇയാൾ സൈഡിലിട്ടിട്ട് എന്ത് പ്രശ്നമാക്കിയിട്ടില്ല. സാറില്ല തോന്നണില്ല. അതേ സമയത്ത് ജന്നാൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ ഔത്തുൽ അങ്ങനെ ബിരിയാണിയിൽ മുടി കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ഓണ്ട് അവളേത് യാറബ്ബേ ആ ബട്ടങ്ങിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഓടിട്ട് എന്തേ അപ്പുറത്തെ ഔത്ര അവൾക്ക് മാത്രം ബല ഉള്ളേ, സ്വന്തം തന്റെ ഔത്തലു ഉള്ള അവൾക്ക് ബലയില്ല. ഖൈറുക്കും ഫി അഹ്ലി. എവിടെ നിങ്ങൾ ബദലായിടാ, നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ആയിടാ, നിങ്ങൾ എവിടെ ബേന്മായത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഇല്ലേണ്ടതിന് അർത്ഥം. അപ്പോ എപ്പ അർസമുണ്ട് ദ്വേഷമുണ്ട് അപ്പ പുഞ്ചിരി നല്ല ഒരു റാഹത്തിന് ഒരു ചിരിക്കൊക്കെ പഠിപ്പാട്ടിയത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടണോ? ഈമാനികമായ ആവേശം, ഈമാനികമായിട്ടുള്ള തഖ്വയോടുകൂടിയുള്ള ആ സുകൂനിയത്തെ, ഞങ്ങളുടെ ഖൽബുള്ള തുമൈനീനത്തെ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഒരു റാഹത്ത്, ഒരു നല്ല ഗുഡ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാ. ഇതെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈമാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഈമാൻ? ഞങ്ങളെ ഖൽബിൽ ഒരു സുകൂൻ വേണം, ഞങ്ങളെ ഖൽബിൽ ഒരു സമാധാനം കിട്ടും. ഏത് സമയത്തിലും പൊട്ടിത്തെറിക്കാണ്ട്, ഏത് സമയത്തിലും സബർ ആക്കട ഗണിക്കത്തെ ആ മഹനീയമായ സംഭവം എല്ലാരും കൂട്ടിയുള്ള ഗുണിക്കത്തെ മനസ്സ് നോക്കൊരു നിങ്ങ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചുമ്മ ദീർഘാക്കില്ലേ ഒരു ചെറിയൊരു സമയത്ത് നിപ്പാട്ടെ ഉസ്താദ് കാത്തോണ്ടുണ്ട്. ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരൊട്ടുക്ക് ഹവാരി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പിറകെ ഒരാള് നോക്കുട്. ആ ഈസാ നബിയും കൂട്ടറും നല്ല ഗാംഭീര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയോണ്ടുള്ളത് നല്ല നല്ല ആൽമാറ് സ്വാലിഹ്യങ്ങള് ചൊന്നിട്ടുള്ള ധാരണ ഈ മനുഷ്യരുമുണ്ട്. നോക്കുമ്പോ ആ റായത്തിലെ വെറും കുർത്തം കെട്ട ആള്, വെറും ബെടക്കാള്, കള്ളുകുടിയ, വ്യഭിചാരി, വേണ്ടാത്തത് എല്ലാം ഉണ്ടായാള്, മൺമസ എല്ലാം ഉണ്ടായാള്. അങ്ങനത്തെ ആളെ മനസ്സില് ഈസാനബിരെ കൂട്ടരെ കണ്ടിട്ടാമത് യാറബ്ബ് നല്ല മനുഷ്യന്മാറഞ്ഞ പോയോണ്ടുള്ളവരല്ലേ, നല്ല ആൾമാറഞ്ഞ പോയോണ്ടുള്ളവരല്ലേ, നല്ല ആൾമാരല്ലേ എന്ന് ചൊല്ലു മനസ്സിലൊരു മഹബത്ത് വന്നു പോയി. അതല്ലേ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു എന്തിനാ ഈ ദർബാർക്ക് വേണ്ടേ, എന്ത് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടേ? അത് ഹക്കീക്കത്തുണ്ട്. മഹാന്മാരായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ ദർബാർക്ക് നിങ്ങൾ വേണ്ടേ? ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്നൊരു പലക്കുണ്ട്, തലബുനാ ളില്ലൽ അർശ്, അർശിയുടെ തണൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തേടിയ എവിടെ നിങ്ങൾ കിട്ടിയത്? അതിന് നിങ്ങൾ കിട്ടിയതോ, നക്കത് കിട്ടിയതോ ഈ മഹബ്ബത്തി സ്വാലിഹീങ്ങളെ പിരിസവെക്കുന്നത്, ഈ സ്വാലിഹീങ്ങളെ, ആലിമീങ്ങളെ, സാദാത്തിങ്ങളെ പിരിസവെക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഔലിയാക്കന്മാരെ പിരിസവെക്കുന്നത് അർശിയുടെ തണൽ കിട്ടുന്ന ഒരു തെരുവായിട്ട് ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. അങ്ങനെ നല്ല പിരിസവെക്കടെ കണിക്കത്ത ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിൽ പിരിസമെന്ന് പോയിട്ട് എന്തോ അള്ളാഹുടെ അനുഗ്രഹം പിരിസമെന്ന് പോയിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കോ അയാൾ മെല്ലെ തെച്ചവിടെ എണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തെല്ലുന്നങ്ങ് നടക്കുക. നോക്കൂ, നാണ് നല്ലായെങ്കിൽ ആ ആണ്ടിയിലെ മനസ്സിൽ വന്ന് ഏനെ നല്ലായെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൂടിയിട്ടാമെന്ന നല്ലായെങ്കിലാണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മനസ്സ് അത്ര ആകുമ്പോഴത്തേക്കോ ആ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ആളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിടും, ഇയാളെന്ത് ഞങ്ങളൊട്ടും വേണ്ടേ,
ഇയാളെന്റെ എണിച്ച് നടക്കോ തുടങ്ങിയത് വേണ്ടാത്ത ആള്, മോശപ്പെട്ട ആള്, ബെടക്കാള് ഞങ്ങളൊട്ടു ബണ്ടേമാ ചൊന്നൊട്ടു ഈ ആളുകൾ ഒരു തറ ബെപ്രാളം ബേജാറായി പോയിട്ട് ബെടക്കാള് ഞങ്ങളൊട്ടു കൂട്ടേമാ അയാളെ മനസ്സിൽ എന്തിനമാ ഒരു ആലോചന. ഞങ്ങൾ നല്ലങ്ങല്ലേ, ഞങ്ങ മടിവന്തറല്ലേ, ഞങ്ങ നല്ലങ്ങല്ലേ, ഞങ്ങളൊട്ടു അയാൾ കൂട്ടേമാ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലേക്കില്ലേ ഏതൊരാൾ പോ വന്ന് കൂടി അങ്ങനത്തെ ആ ഭാവന ആ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഹവാരികളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ടാകുമ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അള്ളാഹു വഹി അറിയിച്ചത് ഈസാ അങ്ങനെ ജണ്ടാല കാര്യവും ബാത്തിലായി പോയിട്ട് ജണ്ടാലതും ബാത്തിലായി പോയിട്ട് ഈ മോശപ്പെട്ട ബാൻഡാത്ത് ഈ ദുഷിച്ച ആളില്ലേ ഇയാളെ ബെടക്കും പോയിട്ട് അയാൾ ഇത്രത്തോളാക്കി നല്ലതും പോയിട്ട് അങ്ങനെ ജണ്ടാലും അമൽ സുറാകട്ടെ സുറമലെടുത്തോളട്ട്. അപ്പോ ബെടക്കായ ഒരു മനുഷ്യ നല്ല ആൾമാരിട്ട് കൂടിട്ട് നല്ലാവനു ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാകുമ്പോ അത് മാത്രം അയാൾ അല്ലാഹുവിന്റെ മുട്ട തഖ്വയായിട്ട് അത് വലിയ തഖ്വയായിട്ട് അല്ലേ? അതേപോലെ തഖ്വയോടെ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യ ഇനിയൊരാളെ ಬಗ್ಗೆ വേണ്ടാത്ത ഒരു വിചാരം വന്നു പോയിട്ടാവുമ്പോ ഇനിയൊരു മുഅ്മിന ഒരു മനുഷ്യനെ ಬಗ್ಗೆ വേണ്ടാത്ത ഒരു ധാരണ വന്നു പോയിട്ടാകുമ്പോ അയാൾ ഇതുവരെ ആക്കിയ തഖ്വ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ജാഗ്രത ആക്കണ വിഷയ ഇത് സിമ്പിൾ വിഷയ, ഇത് ചെറിയ വിഷയ ആയെങ്കിൽ ആ ഗംഭീരമായ വിഷയവും കൂടിയായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഈ മഹനീയമായ തഖ്വയോടുകൂടിയുള്ള ഈ വിഷയങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചനയാക്കുമ്പോ ചെറിയ പലക്കത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾ തപ്പിപ്പോകുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ശുദ്ധിയല്ലേ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ പോണുകാവില്ല. അന്തരംഗ ശുദ്ധിയുടെ മഹനീയമായ ആ ഒരു വിഷയം 7 അവയവങ്ങളെ ശുദ്ധിയാക്കണത്. 7 അവയവം തലരൊട്ടുകോ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്? കാതുണ്ട്, ഈ കാതിൽ കേൾക്കരുത് ശുദ്ധമാവണോ, നല്ലത് മാത്രം കേൾക്കണോ. ഈ കണ്ണിൽ കാണ്ട് ദൃഷ്ടി നല്ലാവണോ, കണ്ണ് ശുദ്ധമാവണോ. പലക്കവറിയുടെ നാവ് നല്ലതാവണോ. അങ്ങനെ തലയുടെ ഭാഗമെല്ലാം ആലോചനകൾ കൂടി നല്ലതാവണോ, അത് ശുദ്ധമായി. പിന്നെയോ ഈ ബയറ് തിന്നിടത് ഹലാലായതേ തിന്നണോ, ബെടക്ക് ഹറാമു തിണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ല, ഇജാബത്ത് പോലും ഇല്ല. ആ ബയറ് ശുദ്ധമാവണോ, ബയറിന് മേൽ കൽബ് ശുദ്ധാവണോ. ആ കൽബ് ശുദ്ധായെങ്കിൽ വിജയിച്ചു പോയിട്ട്. അതേപോലെ ബയറിന് കീഴിലുള്ള ഭാഗം ഗുപ്താംഗം അതും ശുദ്ധമായിട്ട് വേണോ. അങ്ങനെ അതും ശുദ്ധമായെങ്കിൽ പിന്നുള്ള കയ്യെ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഏതൊരാളെയും അടിക്കടേമാ, ഏതൊരാളെ ഹക്ക് പിടിക്കടേമാ ഇല്ലാണ്ട് ശുദ്ധമായ കൈയോടുകൂടി പേഴ്സണൽ മൊറാലിറ്റി, എക്കണോമിക് മൊറാലിറ്റി, എമോഷണൽ മൊറാലിറ്റി, സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി, ഈ 4 മൊറാലിറ്റി ആ മാതിരിയായിട്ടുള്ള ആദർശപരമായ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഒരാളും മുപ്പാദ്ര ആക്കാതെ, ഒരാളെ സ്വത്രയും എടുക്കാതെ, കാലുകൊണ്ട് ഒരു വേണ്ടാത്തതിലേക്കും പോകാതെ റസൂലുള്ള പടിപ്പാട്ടിട്ട് രണ്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയില് ഒരു തിങ്കളെ കാട്ടി നല്ലത് നിന്റെ ഔത്ര നിരക്കരലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചങ്ങായിക്ക് വേന്മായിട്ട്, ഒരു പാവപ്പെട്ടവനുക്ക് വേന്മായിട്ട് 4 ഹജ്ജ് നടക്കുന്നത് പോലും ഖൈറായിട്ടിക്കട മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. പള്ളിക്ക് ജമാഅത്ത് നടക്കുന്നത് അത് മലക്ക് കൊണ്ടുപോണ്ടേ, മലഉൽ അഅ്ലാ വലിയ ഉന്നതന്മാരായ മലായിക്കന്മാർ അമല് കൊണ്ടുവരോ ബണ്ടറി. അത്രയും ബഹുമാനമുണ്ട്. കാലുകൊണ്ട് മലക്കുക കൊണ്ടുപോകേണ്ട അമലാക്കുക സാധ്യാവുട്, കൈകൊണ്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാക്കുക സാധ്യാവുട്. ഇങ്ങനെ ഒലിമ്പോ കാര്യങ്ങളും നിത്യജീവിതത്തിൽ ഈ ഒലിമ്പോ അവയവത്തെയും കാത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു സംഭവം കൂടി നാണ് ഓർമ്മയാക്കടെ. അതായത് ആൽച്ചനാക്കണ ഒരു പലക്കം കൊണ്ടുപോലും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടതാ ഈ സംഭവം ഞങ്ങളെ ഓർമ്മയിൽ എപ്പോഴും വേണം. ഇത് ചൊന്നിട്ട് നിന്റെ പലക്കത്തിൽ നിന്നാണ് നിപ്പാട്ടിടെ. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ
ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോത്തുകോ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾമാര് പാവപ്പെട്ട ആൾമാറി ആഹാരത്തിനും ലഗേജും ഇല്ലാത്ത ആൾമാറി അങ്ങനെ ഉല്ലങ്ങനൊട്ടു സേർവാട്ടിട് ഓരോ ടെന്റ് കയറ്റെങ്കിൽ ആ ടെന്റില് പൈസക്കാരുള്ള ടെന്റില് പാവത്തവന്റെ കൂട്ടിട് അവിടെയെല്ലാം എന്തിനെ ആഹാരം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഹിദ്മത്ത് എടുത്തിട്ടാകുമ്പോത്തുകോ ഇല്ലാത്തവന്റെ ചെലവും അവിടെ പോണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെ ചണ്ടാലൊട്ടിക മഹാനായ സൽമാനുൽ ഫാരിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിട് അങ്ങനെ ജണ്ടാലൊട്ടു സൽമാനുൽ ഫാരിസിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ടെന്റിൽ അങ്ങ് പോയിട്ട് താമസിക്കുമ്പോ സൽമാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ പോയിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ട് അയാൾ ഫുഡ് ആക്കോണിന്ത് ഈ ജണ്ടാൾക്ക് പേന്മായ ഫുഡ് അയാൾ ആക്കോണിന്ത് അയാൾ ഫുഡ് ആക്കാണ്ട് എന്തോ ഗലബത്തു നൗമു വർക്ക് ജാസ്തിയായിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോണ്ട്. അങ്ങനെ ടൈമാകുമ്പോ ഫുഡില്ല. ആൾമാർ ജണ്ടാളും നേതാക്കന്മാർ വന്നറി അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ സൽമാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടില്ല. ആ സമയത്തിൽ അങ്ങ് ചൊല്ലറ് എന്തോ ഒരു മനുഷ്യ നിങ്ങ പോയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുട്ട പോയിട്ട് നോക്കറോ അവിടെ തയ്യാറാക്കി എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാ നിങ്ങൾ പൈച്ചിട്ട് സാധ്യാവില്ല, പൈച്ചിട്ട് തെക്കുക സാധ്യാവില്ല, അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ. അങ്ങനെ ആ സൽമാൻ റളിയല്ലാഹുവിനോട് നബിയുടെ മുട്ടക്ക കടത്തര് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ഉസാമ റളിയല്ലാഹുവിനോട് മുട്ട കടത്തിട് നോക്കുമ്പോ ഉസാമ റളിയല്ലാഹു ഫുഡ് ആക്കണ ആളായിട്ടിക്കിട്. പക്ഷേ അവിടെയും ഫുഡ് തീർന്നു പോയിട്ടിക്കിട്, തിന്നുക എന്തും അവിടെ ബാക്കിയായിട്ടിക്കില്ല. അങ്ങനെ നേരെ ഈ ജണ്ടാല മുട്ട വന്നിട്ടാവുമ്പോ നബിയുടെ മുട്ട എന്തും ഇല്ലാണ്ട് ചൊന്നിട്ടാകുമ്പോ അങ്ങ ഒരു പറക്ക ചൊല്ലും ഉസാമ കളവ് ചൊന്നിരെ ആയിട്ടിക്കോ. മനസ്സിലാക്കും, ഉസാമ കളവ് ചൊന്നരായിട്ടിക്കോ, അവിടെ ഇന്നിട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ചൊന്നരായിട്ടിക്കോ. ഇത്ര പലക്ക ചൊന്നറി ജണ്ടാൽ. അങ്ങനെ രണ്ടാമത് വേറെ മുട്ടും കടത്തിയിട്ടാകുമ്പോത്തുകോ എവിടെ പോകുമ്പോത്തും ആറും ഫുഡാക്കി വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാലിയായിട്ട് ഒരു പക്കത്തിലും ഫുഡില്ല. ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട് അയാൾ ചൊല്ലു ആരെ മഹാനായ സൽമാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നിട്ട് ചൊല്ല് ഇല്ല എവിടെയും എന്തും ഇല്ലാണ്ട്. ആ സമയത്തില് ഈ ജണ്ടാൽ എന്തൊരു പലക്ക ചൊല്ലൊരു കൊണ്ടുണ്ടാ നിങ്ങ ഉണ്ടല്ലേ സൽമാനെ നിങ്ങ ഉണ്ടല്ലേ നല്ല തന്നി ഉള്ള ഒരു പേര് ഒരു കിണറ്റിമുട്ട പോയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ കാല് വെക്കുമ്പോ അവിടെ തന്നി ആരി പോയി. മനസ്സിലായിതാ എന്തേ നല്ല നിറഞ്ഞ തന്നി ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ തന്നി ഉള്ള ജാഗ നിങ്ങൾ പോയെങ്കിൽ ആ തന്നി ആരി പോവൂ. ഈ പലക്ക ഭാര്യ ജോറിന്റെ പലക്കായി പോയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണോ. ഈ സംഭവം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുട്ടബണ്ട് അങ്ങ് ജണ്ടാലും ചൊന്നു കണിക്കത്തെ പളക്കായിട്ടിക്കടേ ലൗ ബാസിന സൽമാന്റെ തങ്ങൾ കടത്തിയെങ്കിൽ ഇലാ ബീരിൻ സമീഹ ലഖാറമാഹ തന്നി ആരി പോകും. ഞങ്ങൾ ചില പളക്കത്തെ ചൊല്ലേ ഓരോരുത്ത കാലോർത്ത വെച്ചെങ്കിലും വയ്യാവും അവിടെ പച്ച കൊടിക്കാലേ ചൊല്ലുടമായില്ലേ ഞങ്ങൾ പരസ്പര ചൊല്ലിട്ട് പലക്കായിട്ടിക്കട്ടെ. ഈ പലക്കത്തെ ഗൗരവം എത്രമാത്രം ഉണ്ടുകൊണ്ട് ചൊന്നിട്ട് റസൂൽ ഒരു പലക്കം ചൊല്ലേ. എന്താ നബി ചൊല്ലേ എന്തേ നബിനെ മുട്ടങ്ങ വന്നിട്ടാകുമ്പോ ഫഖാല അങ്ങനെ ഇട്ടുക ചൊല്ലേ മാലിയറാ ഖളിറത്തൽ ലഹമി ഫീ അഫ്വാഹികുമാ നിങ്ങളെ ബായിൽ പച്ച പച്ച ഇറച്ചിതാ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ചോരയോടുകൂടി ഒലിക്കൊണ്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ബായിൽ വിഷയന്തിരെ ജണ്ടേ പലക്കങ്ങ ചൊന്നരേ ഒന്നു ഉസാമ റളിയല്ലാഹു ಬಗ್ಗೆ ചൊന്നരേ എന്തിരെ അവിടെ ഇന്നിട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ചൊന്നരായിട്ടിക്കോ ഒരു പലക്ക. രണ്ടാമത്തെ പലക്ക ഇയാൾ എവിടെങ്കിലും ഒരു ജാഗ പോയെങ്കിൽ അവിടെ കിണറ്റിൽ തന്നെ ആരി പോകും. ഇത്രേ ചൊന്നരേ. ഇതിനെ ಬಗ್ಗೆ റസൂലുള്ളാഹി കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് ചൊന്നെന്തിരേ നിങ്ങളെ ബായില് പച്ച ഇറച്ചി ചോരയോട് കൂടി ഇങ്ങനെ തിന്നിരുത് ഞങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടല്ലേ. യാ റസൂലല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ നാളിൽ ഞങ്ങൾ എന്തും തിന്നിട്ടില്ലല്ലേ, ഇറച്ചി തിന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചൊന്നുകൊണ്ടുള്ളവരല്ലേ. അപ്പ നബി ചൊല്ല് വലാകിന്നകുമാ വലന്തുമാ തഅകുലാനി ലഹമ സൽമാൻ വ ഉസാമയുടെയും അതേപോലെ സൽമാന്റെയും ജണ്ടാല ഇറച്ചിരെ നിങ്ങൾ തിന്നോണ്ടുള്ളറ്. ഇപ്പൊ ഗായത്ത് മനസ്സിലായിട്ടാണ് ചൊന്നെതിരെ ഈമാനും തഖ്വയും ഉന്നതമായ സ്ഥാനമായിട്ട് വിലായത്തിലെ മർത്തബക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട വസ്തുവായിട്ട് കിട. അതേ ഉന്നതമായ മർത്തബത്തെ നിങ്ങൾ പാതാളത്തിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഞങ്ങളെ പലക്ക
പലക്കായിട്ടിക്കട് ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ ಬಗ್ಗೆ ഞങ്ങൾ നിരിക്കുന്നതായിട്ടിക്കട് ഞങ്ങളെ പലക്കായിട്ടിക്കട്. അതുകൊണ്ട് യാ അയ്യുഹല്ലദീന മുർജിതനിബു കസീറൻ മിനൽ ആരെ ಬಗ್ಗೆ എന്തും വിചാരിച്ചു പോകണ്ട, ആരെ ബഗ്ഗയും വേണ്ടാത്തത് വിചാരിച്ചു പോകണ്ട. പലക്കത്തിൽ ജാഗ്രത ആക്കറോ ഈമാനും തഖ്വത്തും ಅದಕ್ಕೆ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ചൊല്ലിക്കണിക്കത്തെ വിഷയമായിട്ടിക്കട്. ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജാഗ്രതയോട് കൂടി അത്തഖ്വാ ഹൗന ചൊല്ലത് പ്രതീവർത്താവണ്ടവണ്ടല്ലേ. അൽ മുസ്ലിമു അഖുൽ മുസ്ലിം, തഖ്വയുമായി ബന്ധമുണ്ട്, തഖ്വയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. അൽ മുസ്ലിമു അഖുൽ മുസ്ലിം, ഒരു മുസ്ലിം പിന്നൊരു മുസ്ലിമുടെ സഹോദരൻ. ലാ യളിമുഹു വലാ യഖിറുഹു, ഒരാളും അക്രമിക്കല, തമാശാക്കല, നിസാരപ്പെടുത്തല. അത്തഖ്വാ ഹൗന, അത്തഖ്വാ ഹൗന, അത്തഖ്വാ ഹൗന. തഖ്വയുള്ള ഒരാളുകെ ഒരാളെയും നിസാരപ്പെടുത്തോ സാധ്യയില്ല, ഒരാളെയും അക്രമിക്കോ സാധ്യയില്ല. അങ്ങനെ ആ തഖ്വാ ചൊല്ല ഈമാൻ, ആ സാദു തഖ്വ, ആ ലിബാസു തഖ്വ, അതിലെ വസിയത്തു തഖ്വ, അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ജാഗ്രത ആക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ചന്തത്തിലൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോ ബണ്ട് മലക്കേ യാ അയ്യതുഹൻ നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന, ഓ ആത്മാവേ, ഓ റൂഹേ. ചൊന്നില്ലേ നിന്റെ പലക്കത്തെ, നിന്റെ ഭാഷണത്തെ, നിന്റെ വയലിന് തുടക്കത്തിലൊരു പലക്കം ചൊന്നര ഒടുക്കമാകുമ്പോ 3 തുനി കഫനല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനം. ഈ ബലത്തെ കഫനക്ക് പൈസ കൊടുക്കുക. അണ്ടുവരെയും വരാത്ത ആള്, ആസ്പത്രിക്ക് വരാത്ത ആള്, ഒരു ബില്ലും കെട്ടാത്ത ആള്, അവസാനം മരിച്ചപ്പോ കഫന്റെ തുനിക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആളുണ്ട്, കബറിന്റെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആളുണ്ട്. അതൊക്കെ മുന്നൊരു തിരിഞ്ഞു നോക്കിട്ടിക്കല. എന്നെങ്കിലും ഈ കഫന്റെ തുണിയല്ല പ്രധാനം. ഈ കഫന്റെ തുണിയല്ലാതെ പിന്നൊരു തുണിയുണ്ട്. അല്ലാഹുടെ ലിഖാടെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ അതെപ്പകൊന്തുണ്ടോ. ഒരാൾക്ക് ഈമാനുള്ള ഒരാൾ മരിക്കുകയാവുമ്പോ ആ മരിക്കുന്നത് ബേജാറിലല്ല. ലാ വഹശത ലിഅഹ്ലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വലാ ഗുർബത. ഈമാനുള്ള ഒരാൾക്ക് മരിക്കുമ്പോ ബേജാറില്ല, മരിക്കുമ്പോ ദുഃഖമില്ല, മരിക്കുമ്പോ സങ്കടമില്ല, മരിക്കുമ്പോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വെപ്രാളവുമില്ല. പിന്നെ അവനക്ക് സന്തോഷം. റബ്ബേ വേഗം എന്റെ ഒരു റൂഹുടെ പിടിക്കണം. നാ കണ്ട സ്വർഗത്തെ ആ ഫലം, ആ എല്ലാ പലഹാരങ്ങളും നാ നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ബിസ്മി എഴുതപ്പെട്ടതായ ആപ്പിൾ പഴം നാ കണ്ടോണ്ടുള്ള മലക്കുങ്ങ പണ്ടതിനൊക്കെ കണ്ടോണ്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആ സ്വർഗത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് പച്ച ആ പട്ടിലുമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നിന്റെ റൂഹുടെ കഫൻ നിന്റെ മുന്നല്ലോ കാണുകൊണ്ട് ഫബസറുകൽ യൗമ ഹദീദ്. പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങള്, മോമിനാത്തുങ്ങള്, മരിക്കട സമയത്തില് ഈ 3 കഫന്റെ ബഗ ചിന്തന വേണ്ട. ആ മരിക്കട സമയത്തില് ആ ഫബസറുകൽ യൗമ ഹദീദ്, കാണാത്തതും കണ്ടു കണിക്കുന്ന സന്ദർഭം. സ്വർഗത്തെ മലക്കുക കൊണ്ടുവന്ന് റഹിമത്തിനെ മലക്കുക അങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് സ്വർഗത്തെ പട്ടുവസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ തടിയിലുള്ള കണിക്കത്തെ റൂഹുടെ എടുത്തിട്ട് ആ പട്ടുവസ്ത്രം വെക്കട കണിക്കത്തെ ആ സന്ദർഭമുണ്ടല്ലേ, ആ സന്ദർഭത്തുകായിട്ട് ഞങ്ങളെ പ്രയത്നം നിരന്തരമാവണോ, ഞങ്ങളെ ജീവിതം സന്തോലമാവണോ, ഞങ്ങളെ ഓരോ പലക്കവും നല്ലാവണോ, ഇബാദത്ത് ധാരാളമാവണോ. അല്ലാഹു മലക്കുകളെ മുഖേന കൊണ്ടു കടത്തരെ ആ സ്വർഗത്തെ ഞങ്ങളുടെ റൂഹുടെ കഫൻ ഞങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ച് സന്തോഷിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുക അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരുമ്പോ യാ അയ്യതുഹൻ നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന ബാബാ ബാബാ ഇർജിഅ ഇലാ റബ്ബിക്, നിന്റെ റബ്ബുടെ മുട്ടബാ ഫദ്ഖുലി ഫീ ഇബാദി റാളിയതൻ മർളിയാ വദ്ഖുലി ഫീ ഇബാദി വദ്ഖുലി ജന്നതി ചൊല്ലിക്കണിക്കത്തെ ആ സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ, അതൊക്കെ വേന്മായിട്ട് ഞങ്ങളെ സദാ പ്രവർത്തനം, സദാ നിയത്ത് ഞങ്ങളത് അതാവട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എന്റെ പലക്കെ ഞാൻ നിപ്പാട്ടിയുള്ള ഞങ്ങളെ ഈ മദനി തങ്ങളെ ദർബാറിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കൽബുക ആ ഒരു ചിന്തന വന്നു പോയെങ്കിൽ
അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിഷയമായിട്ടിക്കട്. അങ്ങനെ ആഖിറത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്തയിലും ആ വിചാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദുനിയാവിടെ സമസ്യകളെല്ലാം ദൂറാവിട്. എന്ത് സങ്കഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ദൂറാവിട്. മല പോലത്തെ മഞ്ഞ് പോലായി ഉണ്ട്. എല്ലാം അല്ലാഹു പരിഹാരം കണ്ട അത് തഖ്വയായിട്ടിക്കടതിന്റെ പ്രധാനമായ ആയുധം. അതുപോലെ ദുആ ആയിട്ടിക്കട്. എല്ലാവരും ദുആർക്കണം, നിങ്ങൾ ദുആർക്കണം, നാണും ദുആർക്കടെ. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഖൈർ നൽകട്ടെ. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഹാജരായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗുരുത്തക്കാർ, നിങ്ങൾ നേതാക്കന്മാർ, ഈ ഉള്ളാളത്തെ പരിസരത്തെ ഈ മഹല്ലത്തെ ആൽമാർ, അതുപോലെ ഹനീഫാജി, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ജബ്ബാർ ഉസ്താദിനെ മർഹൂമായ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ആദം ഉസ്താദ്, ഫൈസ് ഉസ്താദ്, അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഉസ്താദ്, നിങ്ങളെ വലിയ ഹബീബ്. ഇന്നത്തെ സമാപനത്തിൽ ദുആയിലാണ് ഉള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മദനി തങ്ങളുടെ മേലിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാം. إلى حضرة سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إلى حضرة قطب الزمان سيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ذي النور ذات السر وسره في جميع الأسماء والصفات. طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وصل بلغ مثل ثواب ما قرأنا وما سلمنا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة طيبة مضية منا إلى حضرة نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح أصحاب البدريين والأخدين والخندقين والخيبرين تبوكين وسائر الصحابة والكرامة كلهم أجمعين. اللهم ثم إلى حضرة شيخنا المشارق والمغارب قطب الرباني سيد سلطان محي الدين عبد القادر الجيلاني. ثم إلى حضرة شيخنا سلطان العارفين سيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى. ثم إلى حضرة سلطان هند خواجة معين الدين جست الأجميري قدس الله تعالى. ثم إلى حضرة مالك الدينار القرشي قدس الله تعالى سره العظيم خاصة. ثم إلى حضرة شيخنا قطبنا سيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره. اللهم وبحقهم وبجاههم وبمددهم وبفضلهم وبكراماتهم حسن مرادنا بلغ مقصودنا واشفي مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. അർഹമർ റഹീമായ രാജസയ്യിദായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ തമ്പുരാനെ,
ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആനുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആൻ്റെ കുലി സവാബ് സർവ്വ അമ്പിയാക്കന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാർ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മുത്തഖീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് മുന്നിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സുൽത്താനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മദതും ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. സർവ്വ അമ്പിയാക്കന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാർ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മുത്തഖീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ നിറവേറ്റണേ റഹ്മാനെ. മുറാദുകളെ നീ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും തീർത്തേറണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആൻ്റെ കൂലി സവാബ് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ കൂലി സവാബ് ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരിലും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എൻ്റെ ബാപ്പ അടക്കമുള്ളവ മരണപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഉസ്താദന്മാരുണ്ട്. അവർക്കുള്ള ഖബറങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെ ബർസഖിയ ജീവിതം നീ സന്തോഷകരമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെ ബർസഖിയ ജീവിതം നീ ആനന്ദകരമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വലിയുള്ളാഹിൻ്റെ തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖുത്ബുസ്സമാൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്കുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളെ നിറവേറ്റണേ റഹ്മാനെ. മുറാദുകളെ നീ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ രാത്രി നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഈ കൈകളെ നീ വെറുതെ ആക്കി കളയല്ല റഹ്മാനെ. ഈ മഹത്തുക്കളാകുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബുകളെ നീ ശുദ്ധിയാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ രാത്രി ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് മാലാക്കന്മാരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് തമ്പുരാനെ. എന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബുകളെ നീ ശുദ്ധിയാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കൽബുകളെ നീ വെളുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ ശുദ്ധിയുള്ള കൽബോടുകൂടെ നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഈ കൈകളെ നീ വെറുതെ ആക്കിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ചോദിക്കാനുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസ് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കി മാറ്റി ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കൈകളെ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് തെറ്റുകള് കുറ്റങ്ങള് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യമായി ചെയ്തവരാണ് തമ്പുരാനെ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ. നീ മാഫ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളൊന്നും കഴിയാത്തവരാണ് തമ്പുരാനെ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ദുആ ചെയ്യാൻ അർഹനല്ല തമ്പുരാനെ. അതിനർഹനായവനല്ല റബ്ബേ. ഇവിടെ ആമീൻ പറയുന്ന നല്ലവരായ പണ്ഡിതന്മാര് നിഷ്കളങ്കമായ ഇഖ്ലാസിന്റെ ഉറവിടങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് റഹ്മാനെ. നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവിടെ ആമീനുകളെ സ്വീകരിച്ചെന്റെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ വസിയത്ത് ചെയ്തവര് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടവർക്കുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളെ നിറവേറ്റണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനെ. എണ്ണപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ, ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ളവർ, വീട്ടിലുള്ളവർ തമ്പുരാന് ഒരുപാട് രോഗികളാണ്. ഏതെല്ലാം രോഗമാണെന്ന് നീ അറിയാൻ തമ്പുരാന്. ആ രോഗങ്ങളെല്ലാം നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ ഉള്ള ആളെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് എന്നോട് എന്റെ ഉമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നീ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന്. റബ്ബേ, എന്റെ ഉമ്മ രോഗിയാണ് തമ്പുരാന്. ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഖുത്ബുസ്സമാന് വിളിച്ചാൽ വിളിക്കപ്പുറത്തിൽ ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് ഔലിയാക്കന്മാരെ തമ്പുരാൻ. ആ മഹാനവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ രോഗം നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിനക്ക് വേണ്ടി ഇബാദത്തെടുക്കാനുള്ള ത്വാഖത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർറാഹിമായ തമ്പുരാനെ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നല്ല ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്കുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളെ നീ അറിയുന്നു റഹ്മാനെ. ആ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ വലയുന്നവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ല വീട് കെട്ടി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ.
കച്ചവടം ചെയ്ത് ബിസിനസ്സിൽ ലോസായി പരാജയപ്പെട്ടവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്കുള്ള കച്ചവടത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ബിസിനസ് മേഖലകൾ നീ അഭിവൃദ്ധിയാക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമായ തമ്പുരാനെ, കല്യാണപ്രായമെത്തിയവര്, പെണ്ണിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നവര്, ആണിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നവർ തമ്പുരാൻ, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ലോസായി കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഖുതുബുസ്സമാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ, കടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നീ മോചിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമായ തമ്പുരാൻ, മുത്തഖിയായി ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമായ തമ്പുരാനെ, ഈ നടുരാത്രിയിൽ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഈ സമയത്തിൽ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉസ്താദന്മാരും മഹത്തുക്കളാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തു റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെ ബുദ്ധി നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുഖ്ലിസീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിൽ ഇവിടെ ആമീൻ പറയുന്ന എല്ലാ ഓരോരുത്തരും പല ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയുന്ന തമ്പുരാനെ, അവർക്കുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരാളത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശം അറിയുന്നവൻ നീയാണ് റബ്ബേ. ആ ഉദ്ദേശങ്ങളെ നിറവേറ്റണേ റഹ്മാൻ. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് അലട്ടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. നാറുന്ന നീറുന്ന നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും നീ പരിഹരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടെ ഇരുന്നവരിലെ ഉറുസിന് വന്നവര് ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ ഇരുന്നവര്, വേദിയിൽ ഇരുന്നവര്, മുഅ്മിനീങ്ങള്, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ളയും അവർക്കുള്ള ശരീരത്തിൽ ആണ്ട് പൂണ്ട് പരന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്ന ശാരീരികവും മാനസികമായ രോഗങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും നീ അകറ്റണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാർക്കും വരുന്ന എല്ലാ ആഫത്ത്, ബലാല്, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. കണ്ണന്മാരെ കണ്ണുകളെ തൊട്ട്, ലാലിമിന്റെ ഒൽമുകളെ തൊട്ട്, സാഹിര്യങ്ങളെ സിഹറുകളെ തൊട്ട്, ഫത്താനിയങ്ങൾക്കുള്ള ഫിത്നകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്ത് സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, ആക്സിഡന്റ് പോലത്തെ ഭീകര ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട്, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നതും ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ കാത്ത് സലാമത്താക്കണേ. ഞങ്ങളെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ-റഹീമായ തമ്പുരാനെ, ദുആ ചെയ്യുന്നവൻ പാപിയാണ്, ദോഷിയാണ് റഹ്മാനെ. ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നറിയില്ല റഹ്മാനെ. ഇവരെല്ലാം എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ വലിപ്പത്തരം കണ്ടുകൊണ്ടല്ല, എന്റെ പച്ചസാല് കണ്ടുകൊണ്ടല്ല റബ്ബേ. എന്റെ ബാപ്പയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ, ഗൗരവത്തിൽ വിളിക്കുന്ന റഹ്മാനെ. ആ ബാപ്പാന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ ബാപ്പ കാണിച്ച ഏത് മാർഗമാണോ ആ സത്യത്തിന്റെ മാർഗം മുറുകെ പിടിച്ച് ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ, മുഖ്ലിസീങ്ങളിൽ, മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ എടുക്കണമെന്ന വസിയത്തോടുകൂടെ നിർത്തുന്നു. ആഖിറു ദഅവാനാ അസ്സലാമു അലൈക്കും.